IFPH का ये हिंदी सेशन है। IFPH यानी इंटरनेशनल फोरम टू प्रमोट होम्योपैथी एक ऐसी कोशिश है जिससे हम चाहते हैं कि सारे होम्योपैथ जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकें एक प्लेटफॉर्म से जुड़ सके और अपने ज्ञान को साझा कर सकें। इसी कोशिश के तहत 7 से 8 बजे तक ये हिंदी का IFPH का हिंदी सेशन होगा। इसके बाद 8 से 9 का इंग्लिश सेशन इंटरनेशनल सेशन होगा और उसके बाद 9 से 10 का केरला का अपना लोकल सेशन होगा मलयालम में। आज की इस कोशिश में जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपक सर, मैं इनके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। पहले डॉक्टर दीपक सर अपना BHMS कंप्लीट किए हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी उदयपुर से ईयर 2009 में। कंप्लीट किया 2011 में, ये भी हुआ राजस्थान यूनिवर्सिटी उदयपुर। सर ने MD पीडियाट्रिक्स कंप्लीट किया है मुजफ्फरपुर बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से 2015 में। सर के पास 7 ईयर से ज्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस है इन मेडिकल साइंस। 12 ईयर से ज्यादा सर जनरल फिजिशियन है। इसके अलावा जहां तक मैं जानता हूँ सर का अपना एक यूट्यूब चैनल है जो बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत सारी जानकारी वो अपने यूट्यूब के माध्यम से लोगों के बीच में साझा कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो माइग्रेन है और सर इसके बारे में अपना ज्ञान हम लोग के साथ साझा करेंगे। तो सर प्लीज आपका आज का सेशन प्लीज शुरू कीजिए और हम लोग को ज्ञानान्वित कीजिए। थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, माइग्रेन। इस डिजीज से या इस प्रॉब्लम से लगभग सब लोग सफर रहते हैं और कभी ना कभी सफर जरूर होते हैं इसमें। तो आज हम लोग इसी पे हम लोग आज डिस्कस करते हैं ये क्या है, कैसे होता है, क्योंकि बहुत सारे इसमें थ्योरी, अननोन थ्योरी अभी भी बहुत सारे इसमें मिलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हेडेक के बारे में। हेडेक किसे बोलते हैं? क्योंकि हेडेक का ही टाइप है माइग्रेन। हेडेक ऐसे नाम से लग ही रहा है, पेन इन हेड, अनप्लीजेंट फीलिंग, अनप्लीजेंट सेंसेशन इन हेड, है ना, नोन एज हेडेक। यानी अगर ब्रेन में कोई अगर अनप्लीजेंट फीलिंग होता है तो उसको हेडेक बोलते हैं। यह हेडेक जनरली 4 तरह से होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं हेडेक, क्योंकि इसी के अंतर्गत आता है माइग्रेन। तो वह 4 वैरायटीज के जो हेडेक होते हैं, सबसे पहला हेडेक होता है साइनस हेडेक। साइनस हेडेक बोलते हैं, साइनस, पारानेजल साइनस, जो कि एक फेशियल बोन का एक पार्ट है, एक कैविटी होता है जिसको पारानेजल साइनस बोलते हैं। और उसमें जब इन्फ्लामेशन होता है तो उसके कारण जो हेडेक होता है ना, उसको हम लोग साइनस हेडेक बोलते हैं। और यह साइनस हेडेक जब भी किसी पेशेंट में होता है ना, तो लगभग 4 दिन से लेकर के और 2 वीक तक, यानी 14 दिन तक ये पेन रहता है। चलिए, इसके बारे में तो हम लोग जिक्र करेंगे दूसरे लेक्चर में। नंबर 2, सेकंड होता है स्ट्रेस हेडेक। स्ट्रेस हेडेक जब किसी भी स्ट्रेस के कारण, साइकोलॉजिकल अपसेट के कारण, बहुत ही ज्यादा डिमोशन के कारण जब हेडेक होता है तो उसको हम लोग स्ट्रेस हेडेक बोलते हैं। और यह जो हेडेक होता है ना, ये फ्यू आवर के लिए होती है, यानी 1 आवर से लेकर के और 4 to 5 आवर तक ये हेडेक होती है। अब आते हैं नंबर थर्ड में आता है क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक में कई तरह के ऐसे एक साथ ट्रिगर होते हैं और एक साथ एक्सपोज करते हैं, जैसे आई का प्रॉब्लम, आई स्ट्रेन के कारण, इसके कारण, या फिर और कुछ डिजॉर्डर्स के कारण, फीवर है या कुछ और भी कंडीशन आता है, उसकी वजह से जब डेवलप होता है हेडेक तो उसको हम लोग क्लस्टर हेडेक बोलते हैं। जब तक ये ट्रिगर रहेंगे तो फ्यू आवर तक ये भी रहते हैं हेडेक। चलिए, अब हम लोग जो मेन पॉइंट हम लोग आज का टॉपिक जा रहे थे हम लोग, वह है मेरा माइग्रेन हेडेक। तो माइग्रेन भी एक हेडेक का ही टाइप है। जैसे हम अभी बोले साइनस हेडेक, स्ट्रेस हेडेक एंड क्लस्टर हेडेक। और चौथा जो टाइप जो होता है ना,
उसको लोग बोलते हैं माइग्रेन हेडेक। तो व्हाट इज माइग्रेन हेडेक? माइग्रेन हेडेक कहते किसको है, अब उस पर बात करें क्योंकि काफी पेशेंट इसके हैं। तो माइग्रेन हेडेक एक एपिसोड के जैसा होता है। जैसे बाकी जो हेडेक होते हैं ना, वह हेडेक सिंपल अपना हेडेक हुआ और इसमें कोई बहुत ज्यादा मतलब कि वर्कलेस या फिर हेल्थ पे कोई हानि नहीं होती है। नॉर्मल अपना जो पेन हो रहा है सो होता है पेन, कुछ देर तक पेशेंट को अनप्लीजेंट फीलिंग फील होता है और उसके बाद वह हेडेक ठीक हो जाता है। लेकिन जो माइग्रेन हेडेक जो होता है वह एक एपिसोड के जैसा होता है, जिसमें कई सिम्टम एक साथ ट्रिगर करता है। अब एपिसोड कहने का मतलब हुआ कि वह उस समय पे, उस टाइम पे, उस टाइम ड्यूरेशन पर वह डेवलप होता है हेडेक। जैसे मान ली कोई इवनिंग टाइम का हो, नाइट का हो, या कोई और भी कोई ऐसा फिजिकल एक्टिविटी होता हो, उस समय वो हेडेक स्टार्ट होती है। और उस हेडेक ही नहीं, बल्कि उस हेडेक का कुछ कैरेक्टर होता है। या तो वो हेडेक, ज्यादातर माइग्रेन आप हेमिप्लेजिक होते हैं। हेमिप्लेजिक का मतलब जो हाफ पार्ट इसमें दर्द होता है ज्यादातर केस में। कुछ केस में या आपको एक लोकलाइज एरिया या फिर कोई ऑक्सीपिटल एरिया, इस सब एरिया में पेशेंट को पेन होता है। अब जो ये जो माइग्रेन के बारे में बोल रहे थे ना, कि इसका जो मेन जो हम लोग कुछ ट्रिगर साथ में, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, इरिटेबिलिटी, बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी, और किसी स्पेसिफिक सेंसेशन के कारण उसको प्रॉब्लम बढ़ता है। जैसे लाइट के कारण, कभी हियरिंग के कारण, कोई आवाज के कारण, नॉइज के कारण, जब उसका प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ता है और उसके साथ नोजिया, वोमिटिंग और भी कुछ कंडीशन डेवलप हो जाते हैं पेशेंट को, उसे माइग्रेन बोलते हैं। तो माइग्रेन इज एक क्रिटिकल एक सीवियर कंडीशन ऑफ हेडेक, ए अदर टाइप्स ऑफ हेडेक इन विच द एपिसोड डेवलप होता है। और यह पेन के साथ हम बताएं, और इसमें बिना, ऐसे तो हेडेक पढ़े हैं कि कोई ना कोई ट्रिगर के बाद ही हेडेक होता है, चाहे वह कोई स्ट्रेस आवेगा या फिर कोई और कोई कंडीशन डेवलप करता है। लेकिन माइग्रेन में क्या होता है ना, कि बाद में, शुरू में तो ट्रिगर के साथ होते हैं हेडेक, बाद में ये बिना ट्रिगर, बिना स्टिमुलेटर का, बिना एजेंट का भी दर्द स्टार्ट हो जाता है। कुछ नहीं, फिक्स समय ऊपर आने लगता है। ऐसे कंडीशन को हम लोग माइग्रेन बोलते हैं, जब कोई बिना एजेंट का भी, बिना ट्रिगर का भी, जब वह हेडेक स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए इसका ट्रीटमेंट जो होता है ना, ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस पे करना पड़ता है, क्योंकि स्टिमुलस उस समय तो मिलता नहीं है। और जहां स्टिमुलस नहीं मिलता है, जहां ट्रिगर नहीं मिलता है, जहां एजेंट, वहां पर थेराप्यूटिक ड्रग्स, थेराप्यूटिक मेडिसिन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि वहां पर तो कोई स्टिमुलस मिल नहीं रहा है। और माइग्रेन में यही चीज होती है ना, कि इसलिए हम एपिसोड कहते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बढ़ते हैं, कि ये जो माइग्रेन है, ये पूरे ग्लोबल की बात करते हैं अगर, तो लगभग 15% लोग इस तरह के पेन से सफरर हैं। जो हेड में जो एक स्पेशल टाइप का पेन बोल रहे हैं अभी हम लोग, इसका सिम्टम में पूरे करेक्टर बताएंगे। ये करेक्टर क्या होता है माइग्रेन का करेक्टर। तो ये पूरे ग्लोबल की बात करते हैं तो 15% लोग इस हेडेक से सफर होते हैं, इस टाइप के हेडेक से। अगर हम इसमें इंसिडेंस की बात करें मेल और फीमेल में, तो फीमेल इज मोस्ट कॉमन सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन। फीमेल बहुत ज्यादा सफर होते हैं, और लगभग हर 5 फीमेल में एक फीमेल माइग्रेन से सफर है। हर 5 में एक फीमेल, इतना मतलब ज्यादा फीमेल के केस में ये होता है। कारण कुछ तो है ही, बताएंगे उसके बारे में जस्ट अभी यार हम लोग इसमें। तो ये तो आप समझ गए इसके बारे में कि कितना इसका इंसिडेंस ये बढ़ते जा रहा है हेडेक माइग्रेन का। और इसके कारण हम लोग देख रहे हैं ना, कई जो पर्सन है वह अपने वर्क को लॉस कर रहे हैं, जो सही लाइफ स्टाइल है वह नहीं जी पा रहे हैं। ज्यादातर पेशेंट हम लोग देखे हैं 20 ईयर से लेके 40 ईयर्स के बीच में
ये ज्यादा मिलते हैं। अब ये कुछ बात होगी ऐसा जिसमें 20 साल से 40 साल के बीच इसमें ज्यादा मिलते हैं। क्या कंडीशन है, अभी आगे आ रहे हैं हम लोग। तो माइग्रेन मोस्ट कॉमन डेवलप इन दिस एज। चलिए यहां तक थोड़ा देख लिया। अब सब बात करते हैं हम लोग कॉज पे। माइग्रेन किस कारण से होते हैं? माइग्रेन के होने का मेनली 3 कारण होता है। वजह 3 है जिसके कारण ब्रेन में एक अनप्लीजेंट फीलिंग होती है। वह 3 कारण कौन कौन से हैं? एक कारण है इसमें न्यूरोट्रांसमीटर डिजॉर्डर्स। न्यूरोट्रांसमीटर डिजॉर्डर्स ये माइग्रेन का सबसे बड़ा कॉज है। माइग्रेन का सबसे बड़ा कॉज है ये न्यूरोट्रांसमीटर डिजॉर्डर्स। क्या है न्यूरोट्रांसमीटर? ये तो बहुत ज्यादा डिटेल, वो तो फिजियोलॉजी की कहानी हो जाएंगे, लेकिन हम बहुत शॉर्ट में एक बात बताएंगे इसमें। न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल है, जो केमिकल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है। इम्पल्स को ट्रांसमिट करने वाले ये केमिकल होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। और यह न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन में, हालांकि हमारे बॉडी में जहां जहां भी मोटर न्यूरॉन होते हैं ना, सारे मोटर न्यूरॉन में और सोमैटिक न्यूरॉन में ये न्यूरोट्रांसमीटर ही है जो इम्पल्स को ट्रांसफर करता है ब्रेन से लेकर टारगेट ऑर्गन तक, टारगेट ब्रेन तक। यह न्यूरोट्रांसमीटर के इम्बैलेंस होने के कारण वहां पर अबनॉर्मल एक्शन पोटेंशियल बनते हैं, और इसके वजह से वहां पर अबनॉर्मल प्लीजेंट फीलिंग होती है, वहां पर अबनॉर्मल सेंसेशन होता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर ही है जो न्यूरॉन्स के इम्पल्स को मूव कराता है। लेकिन जब मूव नहीं कराएगा तो क्या होगा? वहां पे चार्ज या करंट या इलेक्ट्रॉन वहां डिपॉजिट होंगे, और जिसके कारण वहां पर अनप्लीजेंट फीलिंग होती है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर की गड़बड़ी क्यों होती है? न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस क्यों हो जाते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर के इम्बैलेंस होने से आखिर क्या होता है? और इसमें इसीलिए हम देखिए, हम मेन कॉज का मेरे चलने का मेन मतलब था कि अगर आप मेडिसिन कर रहे हैं, ड्रग्स दे रहे हैं, तो हमें उस लेवल पे भी ध्यान देना होगा कि न्यूरोट्रांसमीटर पे भी हम मेरा मेडिसिन वर्क कर सके। इसलिए इस कॉज को हमें यहाँ पर ले चलना पड़ेगा। तो न्यूरोट्रांसमीटर चेंज क्यों होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर चेंज होने के पीछे कई ऐसे रीजन होते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट, अगर सबसे एक पहला तो डिजॉर्डर आता है इसमें स्लीप डिजॉर्डर। अगर प्रॉपर स्लीप अगर नहीं हुआ, तो स्लीप नहीं होने के कारण कई तरह के केमिकल्स जनरेट होने लगते हैं, कई तरह के अबनॉर्मल केमिकल ब्रेन डेवलप होते हैं, जिस केमिकल के कारण वहां ट्रांसमिशन प्रॉपर होते नहीं, या उसकी वजह से हेडेक या माइग्रेन स्टार्ट हो जाती है। दूसरा कारण होता है इसमें, जो जैसा ट्रिगर जो इसमें आते हैं, वह होता है जेनेटिक। जीन के कारण जितने भी वहां पर न्यूरोट्रांसमीटर जो बनते हैं, वह उसका तो जो तो सब तो केमिकल है ना। जैसे न्यूरोट्रांसमीटर है, अधिकांश तो आपको केमिकल है, मैक्सिमम तो उसमें एमिनो एसिड मिलते हैं। तो वह जो एमिनो एसिड है, एमीन है, पेप्टाइड है, तो वो सब जो फॉर्मेशन जो होता है राइबोसोम और जीन के द्वारा ही होता है ना। तो इसके कारण अगर कोई जेनेटिक डिजॉर्डर होता है, अब फैमिली हिस्ट्री तो माइग्रेन में है ही। अगर फैमिली में किसी को अगर माइग्रेन का अगर प्रॉब्लम रहता है, तो चांसेस तो रहते हैं माइग्रेन होने का, क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं ना, वो जीन के द्वारा ही डेवलप होते हैं। और जब जीन अबनॉर्मल होंगे, तो उस केस में ये न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं, और जिसके कारण वह ट्रांसमिशन होता है। और न्यूरोट्रांसमीटर के और भी बहुत सारे डिजॉर्डर हो सकते हैं। अब जैसे स्मेल का कारण, स्मेल के अगर बैड स्मेल होता है ना, तब भी उसमें न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं, और उसके कारण हेडेक होता है। कभी सुनते होंगे, कोई बोलता है कोई परफ्यूम का स्मेल, कोई फ्लावर का स्मेल, बहुत ऐसे भी बैड बैड स्मेल होते हैं जिसके कारण हेडेक होता है। कुछ ऐसे ट्रिगर और होते हैं, जैसे अब टी है, कॉफी है, चॉकलेट। चॉकलेट में टिप्टाफेन करके एक केमिकल आता है, टिप्टामिन करके, वो जो केमिकल होता है उसके कारण ये न्यूरोट्रांसमीटर चेंज होते हैं। बहुत सारे लोग चॉकलेट यूज करते हैं, खास के जो कॉफी वाले जो चॉकलेट होते हैं,
उससे माइग्रेन का प्रॉब्लम काफी बढ़ता है, क्योंकि वह न्यूरोट्रांसमीटर को अबनॉर्मल करता है। लोग कॉफी पीते हैं किस लिए कि हेडेक कम हो जाए, लेकिन कॉफी वह एक दिन ऐसा होता है ना कि वह ट्रिगर करने लगता है और वह माइग्रेन को पैदा करता है। तो उसके अंदर जो केमिकल है कैफीन होते हैं, वह न्यूरोट्रांसमीटर को अबनॉर्मल करता है, वो इसके कारण भी माइग्रेन होता है। अल्कोहल, अल्कोहल या फिर और कोई ऐसे भी अगर नार्कोटिक ड्रग्स लेते हैं या कोई सिडेटिव ड्रग्स यूज करते हैं, तो उसके कारण भी वो ट्रिगर करना स्टार्ट करता है। क्योंकि अल्कोहल है वह भी बॉडी में जाने के बाद एसिटाल्डिहाइड और एसिटिक एसिड में चेंज करता है, और वो भी ब्रेन में जाकर केमिकल को चेंज करता है। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, इसमें फिर एक अलग थ्योरी एक आता है, हार्मोनल थ्योरी। जैसे एक बहुत कॉमन जो फीमेल में मेंस्ट्रुअल के समय, मेंस्ट्रुएशन से पहले मेंस्ट्रुअल प्री मेंस्ट्रुअल स्टेज बोलते हैं, उसमें कई तरह के हार्मोन अबनॉर्मल बनते हैं बॉडी में, और जिस हार्मोन के कारण न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ भी चेंज करते हैं। इस न्यूरोट्रांसमीटर के कारण भी मेंस्ट्रुएशन के समय काफी पेशेंट को माइग्रेन होता है। नेक्स्ट होता है फिर साइकोलॉजिकल कंडीशन। कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल कंडीशन जैसे डिप्रेशन या बाइपोलर डिजीज या फिर माइनिया या स्ट्रेस, सिजोफ्रेनिया, ऐसे कई ऐसे डिजॉर्डर होते हैं जिसके कारण ब्रेन में नए नए केमिकल बनते हैं, और उस केमिकल के कारण ये पेन होता है, फिर वहां भी न्यूरोट्रांसमीटर चेंज करते हैं। अब कभी कभी जैसे गुस्सा आने पे वहां पे एंडोर्फिन, डायडोर्फिन, नियोनॉर्फिन, आइसोनॉर्फिन, सो मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिलीज, और ये सब क्या होते हैं ना, अब ये एंडोर्फिन वगैरह क्या है ना, ये सब भी हेडेक को या माइग्रेन को ट्रिगर करता है। आप देखिए, इसके साथ साथ कुछ और भी अगर कोई केमिकल्स अगर मेरे बॉडी में अगर आता है, तो उसके वजह से भी न्यूरोट्रांसमीटर चेंज करता है। और ये न्यूरोट्रांसमीटर चेंज होगा तो सेम उसी तरह से यहाँ पर इम्पल्स के ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करता है, और वहां पर चार्ज के डिपोजिशन से वहां पर माइग्रेन हो सकता है। शुरू में तो हेडेक ही होता है ना, शुरू में सिर्फ हेडेक होता है, लेकिन वही हेडेक जो होता है ना, बार बार रिकॉल होने के कारण, बार बार ट्रिगर एक्सपोज करने के बाद यही हेडेक माइग्रेन में कन्वर्ट कर जाता है। क्योंकि ब्रेन जो ह्यूमन ब्रेन होता है, ये तो बेस्ड रिमेम्बर का एक न्यूरॉन होता है ना, तो बार बार ट्रिगर होने से वो रिकॉल कर लेता है। तो इसका कॉज जब भी कभी मिले तो हमें ट्रीटमेंट इसी बेसिस पे करते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर्स को किसी तरह से हम कन्वर्ट करें, चेंज कर सके। क्योंकि जेनेटिक से होता तो है, लेकिन वो केमिकल बना है ना, हम चाहे तो जीन से बना हुआ केमिकल को भी हम मेडिसिन से उसको हम डीनेचर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ तो ट्रिगर में तो केमिकल आ रहा है ना, और वो केमिकल बना किससे, जीन के कारण। क्योंकि डायरेक्ट जीन पेन प्रोड्यूस नहीं करती है, जीन डायरेक्ट पेन प्रोड्यूस नहीं करता है, जीन से केमिकल बनता है, और केमिकल के कारण पेन होता है। तो हम उस केमिकल को जो चेंज कर सकते हैं, वो केमिकल डीनेचर तो कर सकते हैं ना। इसलिए हम इसको ना इलाज नहीं बोल सकते हैं। ऐसा नहीं बोले कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम हुआ, जेनेटिक माइग्रेन है, तुम्हारा नहीं ठीक हुआ, ऐसा नहीं होता है। जेनेटिक माइग्रेन भी ठीक होते हैं, बस हमें तो उसको समझना होगा ना। नेक्स्ट अब आते हैं सेकंड, जो भस्कुलर डिजॉर्डर्स, भस्कुलर थ्योरी बोलते हैं। भस्कुलर डिजॉर्डर, भस्कुलर डिजॉर्डर्स में हमारे ब्रेन में जो ब्लड कैपिलरी होता है ना, उस ब्लड ब्लड कैपिलरी में पेन रिसेप्टर होते हैं। सेरेब्रल कैपिलरी में पेन रिसेप्टर वाले ब्लड वेसल्स होते हैं। अब पेन रिसेप्टर का मतलब क्या हुआ, थोड़ा भी ब्लड का सर्कुलेशन अगर अल्टर हुआ तो वो सेंसिटिव हो जाते हैं, और सेंसिटिव होकर के और वह प्रोस्टाग्लैंडिन बना लेते हैं। अब क्यों बनाते हैं बताते हैं भैया। जब थोड़ा भी वो जो ब्लड कैपिलरी है ना सेरेब्रम का, वह सेरेब्रम ब्लड कैपिलरी मोर सेंसिटिव। अब किसका सेंसिटिव, मोर सेंसिटिव टू ऑक्सीजन हाइपोक्सिया, मोर सेंसिटिव टू ब्लड पीएच।
अगर ये जरा सा भी ब्लड का कंपोनेंट अगर चेंज करता है ना, जरा पीएच अगर एसिडिक हो जाए ब्लड का, या ब्लड का ऑक्सीजन जरा भी डिक्रीज करता है, ब्लड में थोड़ा भी CO2 का लेवल अगर डिक्रीज करता है, तो क्या होगा? वो जो वहां के जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड कैपिलरी जो होते हैं ब्रेन का, वो सडन निकाल रिलीज करने लगता है प्रोस्टाग्लैंडिन। अब उसके कारण क्या होने लगा? पेन प्रोड्यूस है। अब इसका कारण क्या होता है? किस वजह से अब मस्कुलर हेडेक होते हैं, अब माइग्रेन होते हैं, चेंज करते हैं? तो इसका रीजन अब ऑक्सीजन की कमी, चाहे जैसा भी ऑक्सीजन की कमी हो, या तो इन्वायरमेंट में ही ऑक्सीजन कम हो। अब जिस रूम में रह रहे हैं वो रूम बहुत क्लोज रूम हो, उस क्लोज रूम में ऑक्सीजन कम मिलेंगे, जहां ऑक्सीजन कम मिलेंगे तो हेडेक स्टार्ट होंगे। उसके बाद कभी कभी, अब कभी क्या, अब आगे चलते हैं, अब रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर्स हुआ, जैसे अब मान लीजिए नेजल ब्लॉकेज है, फेरिंग्स का प्रॉब्लम है, कफ हो रहा हो, या रेस्पिरेशन का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ अब ब्लॉकेज आ रही हो, तो इसके कारण भी ऑक्सीजन का ट्रांसमिशन कम होंगे, तब भी यहाँ पर हाइपोक्सिया ब्रेन में होगा और वहां पर हेडेक होंगे। अगला एनीमिया। एनीमिया में दो दो कारण, एक तो पहला कि आरबीसी की कमी से होने से ऑक्सीजन का ट्रांसमिशन ब्रेन तक कम होगा, और दूसरा CO2 का लेवल बढ़ता है। अब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तो एसिडिक गैस होते हैं ना, अब जहां वो एसिडिक केमिकल बनेगा, हेडेक स्टार्ट हो जाएगा वहां पे। कीटोएसिडोसिस, ये डायबिटिक मेलाइटस में होता है, नहीं तो खाली पेट रहने पे होता है। भूखे पेट रहने पे, खाली पेट रहने पे, स्टार्वेशन में, डायबिटिक मेलाइटस में कीटोन बनता है। क्यों बनता है कीटोन? क्यों खाली पेट रहेंगे तो आपके बॉडी का जो फैट है ना, वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज करके कीटोन बनाता है। वो कीटोन से क्या होगा? ब्लड का पीएच एसिडिक हो जाएगी। अब ब्लड का पीएच एसिडिक होने के कारण क्या होगा फिर? तो वो भी तो पेन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा ना। इसीलिए अब देखे होंगे खाली पेट रहने पे बहुत लोग का दर्द होता है। खाना खाते ही क्या होता है देखते होंगे, खाना खाते ही दर्द धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, बिना पेन किलर खाते दवा लेते हुए गायब हो जाते हैं। लेकिन यही आदत आपकी बार बार रहेगी, यह खाली पेट रहने की आदत अगर आपको डेली रहता है, बार बार रहता है ना, फिर इसी चीज को ब्रेन रिकॉल कर लेता है। हम वही बात बताते हैं इस चीज को, कि माइग्रेन होने का मेन रीजन होता है कि ब्रेन रिकॉल कर लेता है, क्योंकि मेरा सेरिब्रम जो होता है ना, सेरिब्रम बहुत बड़ा एक क्या है ना, उसको मेमोरी सेंटर बोलते हैं। ब्लैंक सीडी वहां पे है, खाली सीडी है, आप जो भी कुछ दोगे वो तुरंत कैच करेगा। वो कैप्चर पावर तो बहुत हाई होता है ना, और जहां कैप्चर कर लिया एक बार, तो भूलते भी तो नहीं है ना। एक बार जब आपको कुछ याद करा दिया जाए, कोई वर्ड मीनिंग, तो आप जल्दी भूलते नहीं है। एक बार ब्रेन में रिकॉल कर गया ना, तो जल्दी हटता नहीं है। यही साथ माइग्रेन के साथ होता है। ट्रिगर जो इतना जो ट्रिगर जो बोल रहे हैं, हम ट्रिगर बोलने का मेन मकसद क्या है? ऐसा नहीं कि आपको ट्रिगर का अंतर माइग्रेन होते हैं, नहीं। इतना जो ट्रिगर बोल रहे हैं आपको, जो न्यूरोट्रांसमीटर चेंज होने का, और अभी जो वस्कुलर चेंज के बारे में बता रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि वो एक अब आज एनीमिया हुआ, या आज अगर बाय थोड़ा हम रूम क्लोज रूम में चले गए तो माइग्रेन चालू हो जाएगा, नहीं, हेडेक पहले होगा। वो तो ब्रेन रिकॉल कर लेता है उस एक्टिविटी को। अब ब्रेन बार बार क्या करता है ना, ऐसा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करके पेन बनाते रहेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे होती है, अब ब्लड वेसल्स पे बात हम लोग करते हैं, वेसल्स चेंजेस। अब कार्डियक प्रॉब्लम्स में भी कभी कभी होते हैं बहुत, जैसे डायबिटीज हो गया था ना, उधर चल रहे थे। हाँ, नेक्स्ट आते हैं लोग कार्डियक प्रॉब्लम्स। अगर आप देखेंगे, बीपी लो होने पे भी हेडेक होता है, और बीपी हाई होने पे हेडेक होता है। बीपी लो होने पे तो माइग्रेन बहुत होते हैं, हाई होने पे तो बहुत कम ही होते हैं माइग्रेन प्रॉब्लम। लेकिन बीपी लो होने से माइग्रेन का प्रॉब्लम बहुत होता है। बीपी लो होने से क्या होगा? ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन घट जाएंगे, और जहां ब्लड सर्कुलेशन डिक्रीज होंगे, सेम उसी तरह से वो जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड कैपिलरी, फिर वही पेन प्रोड्यूसिंग केमिकल अपन रिलीज कर लेंगे, क्योंकि उसका कैपिलरी का नेचर होता है, मोर सेंसिटिव कैपिलरी होता है वो, और तुरंत वो रिलीज करने लगता है पेन प्रोड्यूसिंग केमिकल। तो कार्डियक प्रॉब्लम्स में जरा सा भी ब्लड का फ्लो अगर डिस्टर्बेंस हुआ, तब तो हो सकता है। नेक्स्ट,
सॉरी, हाइपरलिपिडेमिया, अगर लिपिड का अमाउंट बढ़ जाता है ना, तो कई ब्लड वेसल्स को धीरे धीरे वह एथेरोस्क्लेरोसिस में चेंज करता है, जैसे करोटिड आर्टरी या सर्कुलर व्हील्स। ये सब में क्या होता है कि जब कुछ अगर ब्लड में फाइब्रोफैटी प्लग बनने लगते हैं ना, तो ब्लड का फ्लो वहां पे घटने लगता है ब्रेन की तरफ, और जब वहां पे डिक्रीज हो जाएंगे तो उस केस में वहां भी हाइपोक्सिया डेवलप करेगा और इस तरह से कंडीशन बनता है। तो वस्कुलर कंडीशन में ये सब कंडीशन बनता है जिसकी वजह से माइग्रेन होता है। और इसमें तो बड़ा अच्छा पता चल जाता है आपको कि जब आप फ्रंटल आर्टरी को देखेंगे, पाल्पेट करेंगे, तो वहां पे इजिली पाल्पेशन भी होने लगती है इसमें वस्कुलर कंडीशन। थर्ड, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। अब न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में क्या होता है, नर्व। अब इसमें देखो, हालांकि आप बोल रहे हैं कि माइग्रेन सब तो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन ही था क्या, नहीं नहीं, वो तो था। वो सब क्या है ना कि नर्व के वजह से ही तो पेन होता है, लेकिन कॉज दूसरा था। और इसमें रियल में अब न्यूरॉन्स में प्रॉब्लम होते हैं। पहला जो कॉज बताया थे न्यूरो कॉज था, जिसमें न्यूरॉन में कोई दिक्कत नहीं होती है, कहीं कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं। और जैसे अभी हम एक टाइप बताने वाले हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉज, उसी में इसको बता डील कर देंगे आपको, तो समझ में आ जाएगा आपको। तो जो बोल रहे हैं कि आपको जो न्यूरोलॉजिकल कॉज बता रहे हैं कि जिसमें नर्व में चेंज होता है, अभी तक में न्यूरॉन में कोई चेंज नहीं था अभी तक में, इसलिए अभी तक जितना जो बताया ना, ये सब प्राइमरी कॉज होते हैं हेडेक माइग्रेन के। प्राइमरी कॉज में पता नहीं चलता है कि आखिर उसको माइग्रेन हुआ कैसे, कुछ पता नहीं चलता, बस हम लोग थ्योरी लेते हैं और कुछ ऑब्जर्व करके हम लोग बता देते हैं इसमें लोग। लेकिन प्राइमरी में कोई वहां पे ऑब्जेक्टिव सिम्टम, ऑब्जेक्टिव कुछ मिलता नहीं है। हाँ, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में क्या होते हैं, अब रियल में न्यूरॉन में डिजॉर्डर होते हैं। क्या डिजॉर्डर, या तो न्यूरॉन में ट्यूमर हो जाते हैं वहां पे, न्यूरॉन में ट्यूमर न्यूरोगिलिया में होता है जनरली, गिलियल सेल में, क्योंकि न्यूरॉन में तो खैर रियल में न्यूरॉन में डिवीजन तो होता नहीं है, लेकिन जो उसके साथ जो सपोर्टिंग सेल्स होते हैं न्यूरोगिलिया, उससे ट्यूमर होता है। अब वो ट्यूमर होकर कंप्रेस करेगा ना उसको, तो पहला तो ब्रेन में ट्यूमर होने के कारण भी माइग्रेन बन सकता है। इन्फ्लामेशन, अगर मेनिंजाइटिस हुआ या इंसेफेलाइटिस है या कुछ और कंडीशन आता है वहां पे, ब्रेन में सिस्ट बन जाने से, ब्रेन में हेमरेज होने के कारण, इंजुरी होने की वजह से, सबसे ज्यादा एक और भी कंडीशन आता है न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। एक कंडीशन बनता है जो टीप वर्म का एक वैरायटी होता है टीनिया सोलियम, उसके लार्वा के चले जाने से भी यहाँ पर न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस होता है और माइग्रेन बनता है इसमें। तो ये सब क्या है ना, ये आपको न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होते हैं जिसके कारण माइग्रेन होते हैं। तो ये तीन थ्योरी जो था ना माइग्रेन होने का, इस पे ही हम लोग को क्या करना चाहिए, ध्यान देना होगा। और इसी पे हम लोग को अगर मेडिसिन का अगर हम लोग साइट लेके चलेंगे और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन लेके चलेंगे, तभी हम लोग माइग्रेन को आसानी से हम लोग ठीक कर सकते हैं। हाँ, समय तो लगेगा, क्योंकि हम इसमें बोले कि ब्रेन रिकॉल किए हुए है ना, उसको हटाना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि कुछ ऐसे पद्धति होते हैं मेडिकल साइंस में जहां पर सिडेटिव ड्रग्स दिया जाता है, उसको इनहिबिट किया जाता है। जो रिकॉल किए हुए ना, याद किए हुए ना, उसको पहले फॉरगेट करना पड़ता है, तभी जाकर के फिर हम उस रिसेप्टर्स को नॉर्मल करते हैं, केमिकल को वहां से हम हटाते हैं, वो उस पद्धति में। लेकिन हम लोग के पास क्या है, हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, ये तीनों में कहीं ना कहीं हम लोग जरूर हम लोग इलाज करते हैं, और आगे आते हैं ना इन्वेस्टिगेशन बताएंगे, डायग्नोसिस बताते हैं। तो माइग्रेन के द्वारा समझ गया माइग्रेन का कॉज, और ये कॉज के अनुसार से दो टाइप होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में आ गया न्यूरो डिजॉर्डर्स और वस्कुलर डिजॉर्डर्स, जिसमें वेसल्स में सर्कुलेशन के कारण जो प्रॉब्लम आता था। और दूसरा इधर में आपको आ गया न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, जिसमें ब्रेन ट्यूमर वगैरह आ गया। देखने एक कभी कभी इसमें एनोरिज्म भी मिलता है ना, ब्रेन में एनोरिज्म हो जाता है कभी कभी, तो एनोरिज्म के कारण भी न्यूरॉन वहां पे कंप्रेस करते हैं, उसके कारण भी माइग्रेन बनते हैं उसमें। अब बात करते हैं माइग्रेन का क्लिनिकल फीचर क्या है।
कैसे पता लगेगा कि उसको माइग्रेन ही है? सबसे पहला, माइग्रेन में जो हम बताए थे कि हेडेक जो होता है, ये ज्यादातर हेडेक जो होता है ना, हेमीप्लेजिक होते हैं। हेमीप्लेजिक का मतलब होता है कि एक साइड में, ब्रेन के किसी एक पार्ट पे पेन होता है। एक साइड में दर्द होंगे, राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ। और ये जो पेन होता है ना, फ्रंटल एरिया में या फ्रंटल टेम्पोरल एरिया में, है ना, ये एरिया में ज्यादातर हेडेक होते हैं। फ्रंटल टेम्पोरल एरिया में थ्रॉम्बिंग लाइक, थ्रॉम्बिंग मतलब क्या होता है ना, थ्रॉम्बिंग मतलब लेता है कि अंदर से कोई उसको कोई हथौड़ा से मार रहा। थ्रॉबिंग लाइक पेन डेवलपिंग हेड। और ये बताएं, लोकेशन बता दिए ना, कि राइट या लेफ्ट किसी भी तरह साइड में, फ्रंटो टेम्पोरल रीजन में। दूसरा इसका रीजन आपको कभी कभी पेन इसका ऑक्सीपिटल एरिया में भी दर्द होता है, और कभी कभी इसका पेन सर्वाइकल एरिया में भी इंटर करता है, नेक में इंटर करता है। पेन, इसका जो पेन होता है ना, शुरू में पेन के पहले एक ऑरा कंडीशन आता है। पेन होने से पहले एक ऑरा कंडीशन डेवलप होता है, जो 1 घंटे के लिए होता है लगभग। ये जो पेन होता है ना माइग्रेन का, अब ऑरा कंडीशन क्या होता है, जो 1 घंटे का होता है। और उसके बाद का कंडीशन क्या होता है, तो शुरू में जो 1 घंटा जो होता है माइग्रेन में, उसमें पेशेंट को अनप्लीजेंट फीलिंग, थोड़ा वीकनेस, थोड़ा विजुअल इंपेयरमेंट, आई का मूवमेंट सही ढंग से नहीं होता है, इनवॉलंटरी मूवमेंट जैसे होते हैं। और जो फेस पे थोड़ा ट्विचिंग जैसा एक फीलिंग होती है पेशेंट को, हैवीनेस फीलिंग होता है ब्रेन में। और 1 घंटा तक ऐसा ही होता है। कभी कभी ये जो हाथ और पैर में भी कभी कभी ट्रिमर होने लगते हैं शुरुआती स्टेज में। और उसके बाद, और उस समय उसको कुछ भी ना, कोई जैसे अगर स्टडी करते हैं तो पढ़ने का मन नहीं करेगा, कोई अगर काम करे तो काम करने मन नहीं करेगा। लेकिन अभी पेन अभी आया नहीं। अभी ऐसा फीलिंग जब होता है उसको बोलते हैं ऑरा स्टेज ऑफ माइग्रेन। अब क्या होता है ना, 1 घंटे के बाद अब उसमें क्या होता है ना, हेडेक स्टार्ट हो जाता है, पेन स्टार्ट हो जाता है। थ्रोबिंग लाइक पेन जो बोले आपको हम लोग, वह पेन आने लगता है। और वो जो पेन आता है ना, उस पेन के साथ विजुअल प्रॉब्लम्स, लाइट से उसका पेन का इंटेंसिटी बढ़ता है, हियरिंग से पेन का इंटेंसिटी बढ़ता है। और पेन जैसे ये सब कुछ ट्रिगर के कारण और बढ़ने लगता है पेन उसका। और यह जो पेन है ना, पेन के समय कभी कभी नौजिया, वोमिटिंग, वोमिटिंग तो खैर लगभग माइग्रेन में हो जाता है। और यह पेन 4 घंटे से लेकर 72 घंटे तक होता है। याद रखिएगा, 4 घंटे से लेकर के और 72 घंटे तक ये माइग्रेन की पेन होता है। उससे ज्यादा बहुत ही रेयर कोई केस हो जो कि 3 दिन के बाद किसी को पेन हो माइग्रेन का। क्योंकि 3 दिन के बाद जो पेन होता है ना, वो साइनस हेडेक कहलाता है। साइनस हेडेक में ही लंबे समय तक पेन होता है हेडेक में। लेकिन ऐसे माइग्रेन में ज्यादा दिन तक ज्यादा पेन नहीं होता है उसमें। हाँ, फिर क्या होगा, अब आप बोलोगे 3 दिन के बाद फिर कब भी दर्द हो सकता है उसका, तो ये कहना बड़ी मुश्किल है। किसी पर्सन में 5 दिन के बाद भी दर्द हो सकते हैं, किसी में 15 दिन के बाद दर्द हो सकते हैं, किसी में 1 महीना, किसी में 5 महीना, 6 महीना। लेकिन बोले ना, एपिसोड ही तो है ना ये। कभी कभी बिना ट्रिगर का भी पेन होने लगता है, और कभी कभी ट्रिगर आया तब दर्द होने लगता है। तो ये जो पेन का एक कैरेक्टर होता है, ये कि पेन इसी ढंग से आपको मिलेंगे। और पेन के समय क्या क्या आपको मिला, ये भी बता दिया आपको। और इसमें बॉडी में ट्यूमर भी आने लगते हैं, और एपेटाइट भी लॉस कर जाते हैं, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, बहुत सारे पेशेंट में फेंटनेस तक आ जाते हैं। और ये सब सिम्टम पेशेंट में मिलता है। पेन का ही तो मेन इसमें है। और वर्कलेस हो जाते हैं, स्टडी कोई स्टूडेंट करता, स्टडी नहीं कर पाते हैं। और ये सब प्रॉब्लम आता था इसमें। कॉम्प्लिकेशन, अगर कोई पेशेंट को बोले कि अगर इतने लंबे समय तक माइग्रेन अगर होगा
तो क्या बॉडी में कोई कॉम्प्लिकेशन भी आ सकता है? देखिए, माइग्रेन है तो जब लंबे समय तक इतना दर्द होगा तो पेन कोई अच्छा थोड़ी होता है। पेन तो ऐसे ही पहले ही बोले हैं, ये अनप्लीजेंट फीलिंग करती है ये। तो इसके कारण साइकोलॉजिकल अपसेट और साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर मिलते हैं। या तो पेशेंट बाइपोलर डिजीज का शिकार हो जाएगा, या एंजाइटी हो जाते हैं, पैनिक डिजॉर्डर आ सकते हैं, पैनिक एंजाइटी हो सकते हैं, इरिटेबिलिटी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पेशेंट बहुत ज्यादा इरिटेबल, हर किसी किसी बात पे गुस्सा करना, मेमोरी तक धीरे धीरे लॉस होने लगते हैं। क्योंकि अब मेमोरी में तो कुछ और चीज बैठ गया ना, जहाँ मेमोरी में कुछ अच्छी चीज आना चाहिए, इसलिए मेमोरी में धीरे धीरे इसमें डिक्रीज हो जाते हैं, इम्पेयर्ड हो जाते हैं, इरिटेबिलिटी काफी हो जाते हैं पेशेंट। और कई इसके साथ साथ वर्क भी लॉस हो जाता है। स्लीप होगा तो खैर दोनों कॉज भी है, कॉम्प्लिकेशन भी है, कि पेशेंट को कॉज भी स्लीप के लॉस होने के कारण हेडेक हुआ था, अब माइग्रेन होने के कारण स्लीप लॉस भी होते हैं। और यही तो और ज्यादा ट्रिगर करता है, इसीलिए तो स्लीप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और ये और भी इसमें कुछ साइकोलॉजिकल आ सकते हैं, और ब्रेन का कुछ और डिजॉर्डर्स में कभी कभी आ सकते हैं। लेकिन अगर इसे मैनेज किया जाए तो धीरे धीरे टाइम टू रहते रहते धीरे धीरे एडवांस एज होते होते अपने ठीक हो जाते हैं। खैर, अब बात करते हैं, अगर माइग्रेन है तो हम कौन कौन सा ऐसे डायग्नोसिस कर लें जिससे ये पता लग जाए कि पेशेंट किस कैटेगरी का माइग्रेन का है। वो कैटेगरी कहने का मतलब कि वह न्यूरोट्रांसमीटर के कैटेगरी के हैं, या भस्कुलर डिजॉर्डर कैटेगरी का है, या फिर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन कैटेगरी के हैं। क्योंकि उस कैटेगरी के अनुसार ही हम मैनेजमेंट करते हैं और ड्रग्स का सिलेक्शन करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग न्यूरो ट्रांसमीटर्स के अगर बेसिस पे चलें कि पेशेंट को क्या, लेकिन हमको पहले थोड़ा पता चलेगा, हम तो कॉमन एग्जामिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले माइग्रेन का जो पेशेंट आता है, हम लोग शुरुआत स्टेज में तो सीटी स्कैन करा के देखते हैं और एमआरआई, क्योंकि बार बार ऐसा हो, बाद में हम लोग बायोकेमिकल्स पे चलते हैं। तो शुरुआत स्टेज में लोग सीटी स्कैन और एमआरआई की बात करते हैं। और सीटी स्कैन एमआरआई में ब्रेन का कोई भी डिजॉर्डर होता है ना, तो वह मिल सकते हैं। कौन कौन से? न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। सीटी स्कैन एमआरआई में न्यूरोलॉजिकल कंडीशन मिलता है, जिसमें कि कोई ट्यूमर है, कोई सिस्ट है, कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, ये सब मिलते हैं। चलिए, नंबर 2, दूसरे नंबर पे क्या कराते हैं हम लोग? ईईजी, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम करा के देख लेते हैं। इसमें ईईजी में न्यूरोट्रांसमीटर का बहुत अच्छा पता चलता है। अगर कोई न्यूरोट्रांसमीटर अब नॉर्मल होंगे तो ईईजी में कोई ना कोई वेव, जैसे उसमें वेव होता है ना ईईजी में, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, पाई, साई, ऐसे सब वेव होते हैं। ये वेव के अबनॉर्मलिटी से पता लग जाता है, कहीं ना कोई केमिकल वहां पर इम्बैलेंस हो रहे हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं पोलैरिटी में अबनॉर्मलिटी आ जाती है। और जहां न्यूरोट्रांसमीटर गड़बड़ होगा, पोलैरिटी अबनॉर्मल हो जाएंगे। अब पोलैरिटी जहां अबनॉर्मल होगा, ईईजी में फाइंडिंग हो जाएंगे। तो न्यूरोट्रांसमीटर का अगर कुछ कंडीशन होता है तो इसको बता देता है। हाँ, अब कौन से न्यूरोट्रांसमीटर से गड़बड़ हुए हैं, तो ये तो थोड़ा यहाँ पे इसको मुश्किल है, क्योंकि इसके बाद तो फिर हम क्लिनिकल डायग्नोसिस से पूछ करके ही हम लोग पता कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिर भस्कुलर के बारे में। अगला जांच क्या कराते हैं हम लोग? बायोकेमिकल टेस्ट कुछ कराते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन परसेंटेज से बताए थे अभी आपको, उसके कारण भी ये हेडेक होते हैं। और कुछ हम लोग आई का चेकअप कर लेते हैं हम लोग। इसमें आई का पावर, उसमें मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेशन, ये सब कुछ अगर डिजॉर्डर होता है तो वो भी तो है कि अगर बार बार अगर किसी को मायोपिया हो और वो हेडेक और होते रहे तो आगे चल के वो माइग्रेन में वो कन्वर्ट कर देगा वो। तो खैर, तो इस तरह से हम लोग आई का भी हम लोग क्या करते हैं, आई के पावर को हम लोग चेक करवा लेते हैं, क्योंकि ये भी हो सकता है टी अलावे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग एक एलएफटी करा के देख लेते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा तो हेल्प नहीं मिलता है, लेकिन अगर लीवर फंक्शन अगर डिजॉर्डर होता है ना, तो लीवर से ही
बहुत सारे एमिनो एसिड बनते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर बनाता है, चाहे वो ग्लाइसिन है, ग्लूटामिन है, या फिर एस्पार्टिक एसिड है। ये सब के सब लीवर तैयार करते हैं। ये सब न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो उस ब्रेन के फंक्शन को बैलेंस करता है। तो इस ये भी हम लोग जांच कर लेते हैं। अगला हम लोग आर्य फिस्टूल करा के देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी वर्म के इन्फेस्टेशन के कारण या कंस्टिपेशन के कारण भी ये माइग्रेन होने की चांसेस बनते हैं। इसलिए कभी कभी करा के देख सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा फैक्टर तो नहीं है, लेकिन एक ट्रिगर में आ सकता है वो। इसके बाद केएफटी करा के देख सकते हैं, क्योंकि अगर यूरिन का फंक्शन अगर प्रॉपर नहीं होगा, अगर बाय द वे यूरिन का फंक्शन प्रॉपर नहीं हो रहे हैं, तो उसके कारण भी कभी कभी वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ने के कारण न्यूरोट्रांसमीटर आपके ब्रेन को अबनॉर्मल कर सकता है। तो ये सब हम लोग का इन्वेस्टिगेशन है, इसे कर सकते हैं। और बाकी हम लोग पेशेंट का क्लिनिकल हिस्ट्री पूछ करके सिम्टम्स से हम लोग फिर उसका माइग्रेन का पता लगाते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के लिए अब दो ग्रुप है, एक है मैनेजमेंट है, दूसरा इसमें होम्योपैथिक ड्रग्स है। अब मैनेजमेंट में करना तो हमको दोनों है, मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। पेशेंट को पहले हम लोग बोलते हैं कि जो जो मेरे पास पॉसिबल है उसके बारे में बोलते हैं, कि सबसे पहला कि प्रॉपर स्लीप लेना है। और जो प्रॉपर स्लीप आपको लेना कैसे हुआ आप सोचिए उसके बारे में, क्योंकि इसके बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। स्लीप प्रॉपर लेना बहुत जरूरी है। जैसे भी स्लीप ले आप कहेंगे आपको नींद नहीं आ रही है, नींद क्यों नहीं आएगी? तो नींद नहीं आने का सबसे बड़ा कारण होता है सेरोटोनिन की कमी। अगर बॉडी में सेरोटोनिन की कमी होगी तो स्लीप लॉस होंगे। अब सेरोटोनिन बॉडी में बने कैसे? सेरोटोनिन को बनाता कौन है? तो सेरोटोनिन को बनाता है बॉडी में बहुत बड़े फैक्टर हैं। ऐसे तो छोटे छोटे कनेक्टिविटी से बनता है, लेकिन एक प्लेटलेट से बनता है, दूसरा इंटेस्टाइन में अर्जेंटाफिन सेल से बनते हैं। और ये अर्जेंटाफिन सेल बनाता कब है? जब आप स्टार्च लेते हो या कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हो, तो उस केस में सेरोटोनिन ज्यादा बनता है। इसी सेरोटोनिन का नींद भी अच्छा आता है। जैसे आप अगर स्टार्च कंटेनिंग डाइट लें, जैसे आप पोटैटो है या राइस है, उसमें स्टार्च आप अच्छे होते हैं, तो उसके कारण भी आपको प्रॉपर स्लीप आ जाएगा। तो उसकी वजह से बहुत अच्छा इस मैनेजमेंट आ सकते हैं। इसके बाद प्रॉपर इंटेक ऑफ वाटर, पानी प्रॉपर लेते रहना है। और जो बॉडी में ग्लूकोज की कमी ना हो या अधिक ना हो, इसके लिए हमें ग्लूकोज मॉनिटरिंग करते रहना है। और कभी भी ज्यादा लंबे समय तक फास्टिंग या स्टार्वेशन नहीं रहना चाहिए। जब भी अगर टायर्ड फीलिंग हो तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, थोड़ा वॉलंटरी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कई बार करने से भी ये जो पेन होता है, जो पेन प्रोड्यूसिंग केमिकल, ये सब बॉडी से रिमूव होते हैं। तो जैसे पानी पीने से कैसे बोले कि पेन प्रोड्यूसिंग केमिकल बॉडी से रिमूव होते हैं, तो उस तरह से हम लोग इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को भी हम लोग इंक्लूड करते हैं माइग्रेन में। डाइट में एक फाइबर डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, और बैलेंस डाइट होनी चाहिए। और ये सब है बहुत सारे, जैसे भी कॉज पेशेंट को कोई हो, लाइफ स्टाइल है उसमें मेंटेन रखना है। बहुत सीवियर एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने से भी हेडेक होता है, बहुत ज्यादा वर्क करने से भी हेडेक होता है। और अपने अगला कंडीशन होता है स्ट्रेस लेवल को कम करना। अब इसका भी तो अलग कंडीशन होता है, जैसे भी आप स्ट्रेस लेवल कम करते हैं उसका आप कम करना है। तो ये सब आपका हो गया मैनेजमेंट में। अब दवा में तो खैर बहुत सारे इसमें होम्योपैथी दवा मिलते हैं माइग्रेन के, अलग अलग इसके कंस्टिट्यूशन मिलते हैं, अलग अलग कंडीशन होते हैं, पर्सन टू पर्सन बहुत सारे अलग कंडीशन होते हैं। अब कुछ कुछ दवा आप भी जानते हो कि बहुत अच्छा वर्क करता है, जैसे आप ग्लूनाइन के बारे में जानते होंगे, बेस्ट काम करता है जब कभी अगर लाइट से हो या फिर कोई हीट से या फिर सन एक्सपोजर से हो, अगर इस सब के कारण अगर बाय द वे ट्रिगर करता हो, तो उस केस में हम लोग ब्रोलाइन को यूज करते हैं। नंबर 2 में आता है, अगर बाय द वे अगर कोई स्ट्रेस लेवल की कंडीशन हो और अगर न्यूरो ट्रांसमीटर इम्बैलेंस अगर होते हैं, तो वहां पे हम लोग जलसेमियम यूज करते हैं वहां पे। और थर्ड में अगर बाय द अगर कोई इन्फ्लामेटरी कंडीशन बनता हो, या फिर कोई और इसमें अगर न्यूरो ट्रांसमीटर इसमें भी चेंज करते हो, तो उसमें हम लोग ये
नेक्स्ट दवा का ये नेप्टाम्यूड है या फिर बेलाडोना है। इसके बाद एस्पाइजिलिया, एस्पाइजिलिया भी अच्छे ग्रुप की मेडिसिन है, उसके लिए यूज करते हैं। उसके बाद हाँ, उसके बाद अगर बाय द वे कोई अगर साइकोलॉजिकल कंडीशन के कोई पेशेंट होते हैं तो वहाँ पे हम लोग इग्नेशिया वर्ड यूज करते हैं। अगर मेंस्ट्रुअल से डिजॉर्डर अगर कोई पेशेंट मिलता है तो वहाँ पे हम लोग सिपिया या पल्सेटला ये सब यूज करते हैं। तो मेडिसिन तो खैर बहुत सारे हैं, ये तो रिपर्टिव में जो देखेंगे तो एक बहुत सारे इसके अलग अलग कंडीशन मिलते हैं इसमें। लेकिन एक चीज होता है इसमें, जो हम लोग पिछले वीडियो में पिछले वाले लेक्चर में पढ़ाए थे हम लोग, कि जो इसमें लोग मियाज्म के अनुसार लेके चले थे, इसमें मिक्स मियाज्म के दवा देना पड़ता है अधिकांशतः। क्योंकि हम लोग अगर सिंगल मियाज्म का अगर दवा देते हैं तो शायद हमें रिकवरी इसमें में भी की कम मिल सके, लेकिन इसलिए इसमें लोग मिक्स मियाज्म के मेडिसिन देने में ज्यादा बेनिफिट होती है। तो माइग्रेन के बारे में यही सब था, और इस पे हम लोग को जागरूक होना चाहिए, और माइग्रेन पे ज्यादा हम लोग को मैनेजमेंट ज्यादा ध्यान देना है। जो जो हम कॉज बोलता है उस सब कॉज पे ध्यान देना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। जो बहुत सारे लोग को ये मिथ रहता है कि चाय पीने से माइग्रेन ठीक रहेंगे, कॉफी पीने से ठीक हो जाएंगे, चॉकलेट खाने ठीक हो जाएंगे, अल्कोहल ले लेंगे तो माइग्रेन गायब हो जाएंगे। ये सब सब उल्टा होता है। ये सब जितना आप उसको यूज करेंगे उतना ज्यादा आपको माइग्रेन प्रोड्यूस करेगी। जिस समय आप कॉफी पीते हैं या चाय पीते हैं, थोड़ी देर के लिए तो आपको रिलीफ दिलाती है, लेकिन कुछ समय के बाद वह उल्टा इफेक्ट डालता है वो, और ही ज्यादा वहां पर क्या होता है ना, वह आपको केमिकल इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो ये सब से हम लोग को बचना चाहिए। तो ये था माइग्रेन के कुछ थ्योरी। बाकी अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। अभी हमारे पास 10 मिनट का टाइम है, तो क्या किसी को कोई सवाल पूछना है तो प्लीज पूछिए। माइग्रेन से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है या कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। जिनको कैमरे पे पूछने में इंटरेस्ट नहीं वो नीचे चैट बॉक्स में डॉक्टर हरिहरन सर, आप यहाँ पे हैं? हरिहरन सर, आप यहाँ पे हैं? Sir, sir, your class is very nice and very informative. So, your information and your investigations, these are very correct. And see, it is very informative for homeopathic doctors. The medicines is also very, very correct. But you have not included the iris versicolor. Iris versicolor is one of the main. Yes, yes, yes. Iris versicolor, very, very good. Am I correct, sir? Yes, 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 sir. Yes, sir. Okay. Iris is very, very good remedy, and this sanguinaria is also very good remedy. Yes, yes, yes. If we see the sidewise, we can be the spigelia. You already said is very correct, and sanguinaria. If it accompanies with the vomiting, pulsatilla, I mean epicac also be considered. Also we can consider regarding a lot of medicines, but your class is very good, sir, very informative. Please come to our English session, sir. It will be good for all doctors in the international selections section. Thank you. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, sir. डॉक्टर हरिनारायण, आपका कुछ क्वेश्चन था चैट में, आप अगर पूछना चाहें तो प्लीज पूछिए। माइग्रेन का पीसीओएस के साथ कोई रिलेशन है? यस, माइग्रेन का पीसीओएस के साथ रिलेशन है। पीसीओएस एक आज के समय का बहुत कॉमन डिजॉर्डर जो फीमेल में हो रहा है, वह डिजॉर्डर्स के कारण बॉडी में अबनॉर्मल केमिकल बनते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। पीसीओएस में एक फीमेल में एंड्रोजेनिक हार्मोन बनने लगा,
जिसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। अब उसके कारण क्या होता है कि कई ऐसे, क्योंकि फीमेल का वो हार्मोन नहीं है, अब उस टेस्टोस्टेरोन के कारण कई ऐसे हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं और वह अबनॉर्मल हो जा रहे हैं। अब वो चाहे प्रोलैक्टिन हो, क्योंकि फीमेल का मेन हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन या प्रोजेस्टेरॉन, ये हार्मोन सब क्या होता है ना, उसमें डिस्टर्ब हो जा रहा है। अब ये हार्मोन के डिस्टर्ब होने के कारण ये सब ब्रेन में जाकर वो ट्रिगर करता है, और इसके वजह से भी वह हेडेक प्रोड्यूस करता है और वो माइग्रेन में कन्वर्ट होती है। तो पीसीओएस का रिलेशन है हार्मोन के वजह से होता है। और वहां पे हम लोग जब पेशेंट इस तरह का कोई पीसीओएस का होता है तो हमें माइग्रेन के साथ साथ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स का भी केस मिलता है, जिसमें पेशेंट को मेंस्ट्रुएशन जो या तो हाइपोमेनोरिया या ओलिगोमेनोरिया का केस मिलता है, कभी कोई सेकेंडरी मेनोरिया का भी केस मिलते हैं, और साथ साथ हिर्सुटिज्म के जैसा भी सिम्टम आने लगता है बॉडी में। लेकिन वो तो खैर तो अलग बात हो गया। लेकिन आप जो इसका रिलेशन की बात करते हैं सिर्फ माइग्रेन ही नहीं, बल्कि और भी चीज में मिल जाते हैं, और हार्मोन से रिलेटेड जितने डिजॉर्डर मिलते हैं वो भी आ जाते हैं। और मेडिसिन जहां बात करते हैं तो इसमें मतलब पीसीओएस के अनुसार हम दवा चलाते हैं, पल्सिट्ला दे दें या फिर एपिसमेल हुआ या सल्फर हुआ, उसके अनुसार हम दवा चलाते हैं। फिर फीवर एंड माइग्रेन। फीवर और माइग्रेन का रिलेशन बहुत दूर तक है, डायरेक्ट क्लोज नहीं है। फीवर से पहले अगर बात करते हैं, पहले फीवर से हेडेक होता है। अगर कोई ऐसा फीवर जिससे मान लीजिए लंबे समय तक फीवर कौन होता है, या तो बी कोलाई का इन्फेक्शन हो या ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हो, क्योंकि क्रोनिक फीवर तो यही 2-3 केस मिलते हैं, या पीयूओ का केस हो, पायरेक्सिया ऑपरेटोरियम। तो जब फीवर रहेगा कभी भी, तो फीवर में तो हमारे बॉडी में कई तरह के केमिकल बनते हैं, उस केमिकल के कारण हेडेक होता है। लेकिन वह फीवर गायब होते ही हेडेक गायब हो जाते हैं। लेकिन अगर ये परसिस्ट कर गया, अगर फीवर लंबे समय तक, जैसे बी कोलाई का फीवर बोल रहे हैं, अगर ये फीवर परसिस्ट कर गया अगर लंबे समय तक, तो उस पेशेंट में भी यह माइग्रेन में चेंज कर जाता है। अब क्या होगा, माइग्रेन होने पे फीवर नहीं आता है, माइग्रेन से फीवर नहीं आता है, लेकिन जो आप बोले कि फीवर से माइग्रेन का रिलेशन क्या है, तो रिलेशन इसका यही होती है ना कि जो क्रोनिक फीवर में वह माइग्रेन बन जाता है, तो रिलेशन यही होता है। और अगर ऐसा कोई अगर हिस्ट्री मिलता हो कि फीवर के बाद अगर उसका माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है, तो इसमें तो बेस्ट मेडिसिन में जैसा बेलाडोना है या जलसेमियम है, ये सब बेस्ट मेडिसिन में आते हैं अगर हिस्ट्री में ऐसा रहा तो। नेक्स्ट सर बस इतने ही क्वेश्चंस थे आज के लिए। ओके, अच्छा, माइग्रेन एंड वॉमिटिंग भी है। एक और क्वेश्चन है, डॉक्टर हरिनारायण प्रसाद जी पूछ रहे हैं माइग्रेन एंड वॉमिटिंग का। हाँ जी सर, माइग्रेन वॉमिटिंग में क्या होता है कि जैसे माइग्रेन की वजह से जैसे इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है, और जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ता है तो उस केस में क्या होता है ना कि वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाते हैं। अब वेगस नर्व स्टिमुलेट होने के कारण लार्ज अमाउंट में जो एसिटाइल कोलिन है वो स्टमक के पेराइटल सेल को स्टिमुलेट करते हैं, जिसके कारण वहां पे कुछ पेसमेकर सेल्स होते हैं स्टमक में, सीजल सेल बोलते हैं उसको, वह स्टिमुलेट होकर के वोमिटिंग प्रोड्यूस करता है। तो माइग्रेन अगर रहता है ना, तो माइग्रेन के कारण वोमिटिंग होने का मैकेनिज्म है। हम सारे मैग्रेन को यहाँ नहीं बोल पाए क्योंकि उतना समय में सारे मैग्रेन बोला मुश्किल है, लेकिन माइग्रेन की वजह से माइग्रेन अगर वोमिटिंग की बात करते हैं तो मैकेनिज्म इसका ही होता है कि केले पे से बढ़ता है, उसकी वजह से वोमिटिंग होती है। और जब वोमिटिंग हो माइग्रेन के बाद, तो लगभग तो सारे माइग्रेन वोमिटिंग होते हैं। तो फिर उसके अनुसार हम लोग पहले वोमिटिंग को कम करने के पहले हम लोग जो भी मेरे पास दवा है उस दवा को पहले यूज करते हैं, चाहे वो नेट्राम्यूर हो, कोकुलस हो या इपिकाक हो। उसके बाद फिर हम लोग साथ में और भी मेडिसिन चलाते हैं। नेक्स्ट इतने ही क्वेश्चंस थे सर अभी तक तो। सो थैंक ठीक, यू। ओके। आज का सेशन बहुत अच्छा था, काफी कुछ सीखने को मिला नया, और काफी कुछ जानने को मिला। आई थिंक जितने लोगों ने ज्वाइन किया था उनको भी काफी कुछ सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू सर।
आज का सेशन लेने के लिए और हमें इतना कुछ सिखाने के लिए. So thank you a lot. Thank you. Okay, master. Is there someone here from the English session? Dr. Dhanesh, you are not here? No sir, अभी तक तो नहीं आए हैं शायद. Is the Dr. moderator of English session here? Nobody is seeing in the platform, sir. Dhanesh is not seeing. That Ajani is not seeing. I'll call Dr. Dhanesh, no problem. Okay, you call Dr. Dhanesh. Dr. Sridhara Kurup is there? Dr. Dhanesh is here. So waiting for to enter, but unfortunately. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Sir, I was trying to call you. You were not here, so. Yes, I was there in the waiting room, waiting for long time. Okay, But the tech team is the host, so that way. Who is the host now? The tech team was the host. Hariharan sir is a host. Ask him to change the host. Okay. Sir Hariharan sir does not know how to change it. You may take over and then change to me. Unfortunately, it was shifted. Please wait for. See, I can't do it. You just make a call to Hariharan sir. Hariharan Okay. sir. Hariharan sir. Now he is a host. I can't do it. Hariharan sir, what you had to do is just click on the top of the. Where? On the top left corner. That is that. Mute and unmute. You can see an option. You just click on my part. You just click on my video. Your video. You can see there is mute. So there you can see another blue line. Okay. One blue symbol. Okay. You just click on that blue bell. There you can see downward. You just look at downwards. You can see make host, co-host like that. You just click on host. Security setting. Portrait, interlink. No. That not that side. You just click on Dr. Dhanesh. There you can see there is two blue rings. One is blue boxes. One is mute and unmute. The other side you can see another square, a small square. Okay, that is okay. Just click on that. Then you can see mute, unmute like that on start video like that. And if you go downwards, you can see host, co-host. You just click on the host. See, in laptop, I am seeing that one is restarting and other is a blue. Yes, two blue. One you can see one on one side. You can see mute. Then the other side there is another small square. Can you see it? I can't see. I am seeing only laptop left side. I am seeing one blue and one restarting. And the other So side. can you try to click on Dr. Dhanesh name? Please try to click on Dr. Dhanesh name, and then a few options will come on the downside, and then there is an option of make host. On the extreme side, you can see a small box with some dots.
Can you see it? Oh. Can you do it? No. Yeah. Hariharan sir, please unmute yourself. No, I now unmute. Unmute. I am seeing only one is restarting and other is a small. Can you hear me? No, sir. Yes, sir, you are clearly audible. That is Oh. not the site, sir. You just click on my video or just you see. Can you see my video? Okay. You look at the extreme corner. There is Okay. on the top. You can see mute and there is another small box. Ah, that Yeah, I can see. you just click on the small box. Okay. Then you can see some options are coming downwards. Okay. Have you seen? Seen. Then you look at the host. Make host. Make host. Yes, you just click on that. Okay. Once you click that, then Yes. the question Yes. comes. Then you click on that also. Yes. Yes, sir, you are the host now. You are the host. Thank you, sir. Thank you very much. Okay. Thank you, Dr. Hariharan and Dr. Manish Asad Singh. Good evening, good afternoon, and good morning. This is the 1203rd day of continuous webinar conducted by International for Promoting Homeopathy. Today, our guest is Dr. Franklin Gino. He is a professor. Let's just begin the session with 1 minute silent prayer. Thank you all. As you all know, today we are celebrating the 1203rd day of continuous webinar conducted by International Forum for Promoting Homeopathy. And we have a wonderful guest in Professor Dr. Franklin Gino. And we are sorry for the delay of this program, and it was due to some technical problem. It all happened. Sorry for the delay. Please forgive us for the mistake. And as you all know, Dr. Franklin is a professor and is working at the Department of Materia Medica as RVS Homeopathic Medical College, Coimbatore. And he was a regular presenter in our forum, and he has presented so many papers with different methods. He has shown the beauty of homeopathy through his cases also. And he is a person who is strictly following Hahnemannian concepts, and he is practicing for the last 13 years at Coimbatore. And today we'll be discussing about body language. As you all know, the body language is one of the most important aspects as far as a homeopathic doctor is concerned. And the subject is body language, a royal road for homeopathic prescription. Yes, it is a royal road. Let us welcome Professor Franklin Gino to this function. Welcome, sir. You are co-host, sir. You can unmute and speak. Sir, whether you have been able to hear me now? Yes, sir. Okay, sir. Thank you, Danesh, sir, for the wonderful introduction which has been given about me. Thank you all the people who have been present over here for the particular session. And particularly, I thank Manoj sir for giving this opportunity, and Danesh sir and the other co-members who have been there in this particular committee for giving this opportunity to me. So let's go on to the topic. The topic which I am going to discuss today is body language, royal road for homeopathic prescription. There are so many ways in which homeopathic prescription can be made. So when you are being a good practitioner, when you have been seeing array of patients, that means more than around 100 patients to 200 patients per day, it's impossible that every case can be taken in detail.
Every case can be taken in detail, like we can go on with the physical generals, particulars, everything. It's been impossible for anyone source to take all the things in detail. So at that time, it's been there that if you have been having a proper knowledge about body language and the way in which the patient has been presenting, it's been easy for us to come to a particular medicine, and we can come to a conclusion that this may be the medicine which has been given for the patient. We can ask 2 or 3 verifying questions to the patient. The medicine which has been there. Sound is, sir, sound is feeble. Can you say a little louder, please? Sir, whether you have been able to hear me now? Yes. Now it is okay. Okay, sir. Thank you, Danesh sir. Thank you, Manoj sir, for giving the better opportunity for me. The topic which we are going to deal today is body language, a royal road for homeopathic prescription. There are so many ways in which homeopathic prescription can be made. One of the way in which the homeopathic prescription is being made is based upon body language. So when you have been running a clinic, when you have been seeing more than 100 patients or 200 patients per day, it's been impossible that you'll be able to take the case of any patient in detail. So at that time, it's been must that if you have been having a proper knowledge, especially over there in body language, especially if you have been having a better knowledge over there with the medicines, it's been easy for us to come to a conclusion and we can reach a remedy so fastly. And one of the way in which the patient can be diagnosed so fastly is body language. There are so many other ways. So even handwriting analysis is being used by some doctors. Even the physical generals of the patient, the disease of the patients, the aversions of the patients, the aggravating factors of the patient itself is been a prime key for making a state of prescription. There are some people who have been prescribing only based upon the astrological point of view. There are some people who have been making their prescription based upon dreams only. So like this, if you have been seeing, there are array of way in which homeopathic prescription can be made. So one of the way in which easy prescription of homeopathic medicine can be made is by using body language. So let's go on with the discussion of body language in detail. So by definition, if you have been seeing body language, it's been a type of communication in which the physical behaviors, not the words, only the physical behaviors are being used to express or it's been used to convey the information. So it's been stated that around 65% of the language which we have been communicating is been there in the form of body language. Only 35% of the words which we have been, or the language which we have been speaking, will be there by means of using words, by means of talking. The people should be conveying the information which is there. So in body language, the prime important things which has been seen is the facial expressions of the patient, the body postures of the patient, the gestures in which the patient has been adapting, the eye movements which the patient has been adapting, touch, use of space has been the prime important core of body language. The study of this particular topic, that means the study of body language, is being called as kinesis. So normally, this particular kinesis is been the science of human understanding. So kinesis means whenever we have been sitting in a particular place, we will be moving our body parts. So the body parts which we have been moving itself marks that we have been making some language by which we have been trying to convey the information which has been there within us. So like that, whenever we have been talking to a person also, it's been there that we will be conveying the information which has been there within us to the other person by means of making some gestures. So this gestures is been the prime important core which has been there in case of body language. And body language, if it has been known properly, means it's been easy that we can make a state of homeopathic prescription so fastly.
So normally, body language has been the prime important thing which has been there, having emotions as a prime important core, and emotions and body language is inseparable. And if you have been seeing emotions, the prime important core of emotions are the emotions will be there in the form of happiness, it can be there in the form of depression, it can be there in the form of anxiety, and the milder moods like varying degrees of excitement, drowsiness, arousal, satisfaction of hunger, sex, and other drives will be coming under this there. And the prime important higher part of emotions are happiness, depression, anxiety, and mild mood changes which has been there. So this all things are being reciprocated primely over there in the body language of the patient. The prime important visible codes which has been there in the body language is the personal appearance of the patient. For example, on seeing onto the appearance of the patient itself, we can make a state of prescription, homeopathic prescription. Like when a sulfur patient has been coming to the clinic, maybe it's been there that he will not be keeping himself clean. Maybe Sorenum patient, when he's been coming to the clinic, despite that he's been washing himself, despite that he's been wearing a proper clothing for himself, it's been there that the personal look which has been there in case of this particular personality will be so much altered. So like that, Cali carbonicum. So when they are being coming to the clinic itself, by their personal appearance itself, we can make out that the person has been obese, the person has been having a state of angular face, which has been so larger by its appearance. By that personal appearance itself, we can make a state of prescription. So, Sir, sir, screen sharing is there? the second thing which has been there, sir, no, sir. No screen sharing? No, sir, no, sir. No, okay. Okay, okay. The second thing which is there is the gestures of the patient, the way in which the patient has been sitting, the way in which the patient has been presenting himself tends to be called as the gestures of the patient. So gestures has been the second important, main important code which has been there in the body language. The posture in which the patient has been sitting. So whether the patient has been bending forwards, or whether the patient has been sitting straight, or whether the patient has been having a straight look upon you. So this is being called as posture. Posture also plays a prime role, primarily in case of body language. The next thing which has been there over there in case of body language is the facial expressions which is there. The facial expressions which the patient has been making. For example, if the patient has been sad, it's been common that the patient's face will be becoming so much dull, and if you have been seeing the eyes will be going for a state of wrinkling. And at the same time, if the patient has been there under a state of excitement, or if patient has been smiling, or if patient has been there in will be showing a state of happiness, and by which also we can make a state of prescription. And if you have been seeing the medicines like phosphorus, if you have been seeing the medicines like lacasis, the facial expressions of these people tends to be so much bright, and the brightness of the face itself makes a state of prescription, especially in case of body language. And apart from that, if you have been seeing the medicines like ignatia, if you have been seeing medicines like natrium, if you are seeing medicines like magnesium carbonicum, so all these medicines will, on their seeing onto their face itself, you'll be able to feel a state of sadness in them. And the sadness itself, the sadness as a symptom itself will be leading towards a state of a particular prescription. And this could be the prime thing which has been there concerned over there in case of body language. And the eye expressions of the patient, like when the patient has been sitting in front of you, whether the patient has been crying, or whether the patient has been sighing, or whether the patient has been brilliant by his outlook. So all these things will be giving a state of main outlook for making a state of homeopathic prescription. And when the patient has been coming to the clinic, whether he has been sitting in front of you, or whether he's been taking the chair and he's been taking the chair maybe miles upon you, miles apart from you, or the patient has been taking the chair and he's been moving and he's been sitting maybe around 3 or 4 feet away from you, it itself makes that the patient has been not comfortable with you. That itself gives a state of idea that a prescription which has been based upon the
distancing or the space maintenance should be made. For example, if a tuberculin child has been coming to your clinic, or if a phosphorus child has been coming to your clinic, the child will come directly, the child will sit in your lap, the child will play with you, the child will be talking with you so much. At the same time, if you have been seeing the tuberculin child will take something, it will play with a particular thing, it will. So that is the character which is there in case of tuberculinum. Tarantula hispanica also has been a child who's been having a state of hyperactivity. That particular child also will come with you. They will talk with you so nicely. At the same time, phosphorus, which has been coming, they will talk with you. So the way in which the child has been talking itself gives a clue that, wow, what a wonderful child it is. How the child has been responding. So this all things will be making a state of proper. We can make a state of homeopathic prescription. Then the prime important thing is voice and intonation. That means the way in which the patient has been pronouncing his voice. For example, if a pulsatilla child has been coming to the clinic, the child will be talking over there in a milder manner. If a lycopodium personality has been coming to your clinic, the lycopodium personality will be talking with so much of arrogancy. And if a sulfur has been coming to the clinic, the sulfur will be also talking with so much of arrogancy. So the voice and the usage of voice which the patient has been making itself will make a state of proper homeopathic prescription. And tactile communication in the sense when the patient has been coming and sitting in front of you, whether he's been touching his body parts or whether he's been touching your body. So the way in which he's been touching the body, the way in which he's been adapting a posture in touching his own body itself will give you a clue that a particular prescription, which is based upon the particular way in which the patient has been responding, should be made. First, we can go on with the personal appearance. So in the personal appearance, there are mainly 6 important components which is there. The first component which is there is the clothing of the patient. So when a patient has been coming to you, it's been must that you have to see onto the clothing of the patient. It also gives a state of diagnosing the particular case. Like for example, if a patient has been having a state of psychiatric complaint, he has been not coming with a proper clothing. That itself gives a clue that maybe the patient has been schizophrenic, or the patient has been maniac, or patient has been having a state of depression or something like that. Apart from that, it has been also having its main important role mainly in case of homeopathic prescription also. For example, if the patient has been wearing a proper clothing and when he has been ironing his clothes properly and when he has been coming to the clinic itself, his presentation has been wow means, it's there that we'll be going on directly with the prescription called as arsenic amalgam. So like this, the way in which the patient has been presenting, the clothes in which the patient has been wearing. For example, if a Ignitia lady has been coming to the clinic, when he's been coming to the clinic itself, the mode of the color of the cloth which she's been wearing itself gives a state of idea that maybe the Ignitia lady, when she has been coming to the clinic, she will be coming with darkened clothes, like even the blouses or whatever dresses which she's been wearing will be usually black and white by its appearance. And like that Natrium muriaticum lady, when he's been coming to the clinic itself, that itself will be giving a clue that patient has been having a state of depression. So normally darkness or blackness points that patient has been having complaints of depression. That itself makes a state of prescription on seeing onto the patient itself. And apart from that, there are so many medicines which is there. So on seeing onto the appearance of the dress, the way in which they have been wearing the dress, everything makes a state of proper homeopathic prescription. For example, Cali carbonicum, if you have been seeing, Cali carbonicum, when they have been coming to the clinic, they will be coming with old-fashioned clothes. And the old-fashioned clothes itself makes a state of prescription that maybe the patient has been having a state of old thoughts, which has been they are incited in her mind almost all the time. So because of which, if you have been seeing such peoples, we will be going on with. And if a patient has been coming with clothes which has been fabulous or which has been so much bright by its appearance, the medication which should be thought of is, for example,
phosphorus when it has been coming. They'll be wearing so much of fabulant or the clothes which has been attracting the other people so fastly, like red colored clothes or if you're seeing Tarantula has Hispanica, when he's been coming to the clinic, they'll be wearing clothes which has been having different colors. And based upon the appearance of the clothes itself, we can make a state of prescription when a patient has been coming to you. And footwear marks the prime important thing when a patient has been coming to the prescription. For example, if you have been seeing a patient for the first time, it's not that we'll be seeing onto the face of the patient directly. The prime thing which we'll be footwear of the patient only. So the footwear has been kept clean means it's been there that the person has been perfect and the person has been good. Despite that, if he's been wearing good clothes also, if he's been not maintaining his proper footwear means it marks the patient as being imperfect by his appearance. And if he has been keeping the shoes to be so clean, if he has been daily he has been putting a state of this one, and if he has been maintaining a proper footwear means it's there that mark that it's been none other than Arsenicum album, which has been wearing his footwear properly. And hairstyle also marks the patient that this particular prescription should be made for a person with a particular hairstyle. Like for example, if a pulse settler is coming, they'll be having a sandy type of hair, and the hairs. And when we have been seeing onto the appearance of the hairs, like it will be short and it will be brightening by its appearance. So by that itself, we can make a state of prescription. So hairstyle also makes a prime role, primarily over there in case of homeopathic prescription. So this all things will be primarily coming under a state of personal appearance. Then comes the ornaments which the patient has been using. For example, if it has been Natrum muriaticum doesn't like to wear any sort of ornaments at all. But at the same time, if you have been seeing Platina, when he's been coming to the clinic itself, she'll be wearing so many ornaments. So she want to show off herself, and by that she'll be coming to the clinic. So that itself makes a clue that it's been a personality called as Platina, and we can go on with the prescription based upon the ornaments which the patient has been wearing. Then the makeup of the patient also makes a prime role, primarily over there in case of prescription. The patient has been making up himself so much, like he's been spending so much of money over there in the makeup. One of the main remedy which should be thought of is lacasis. The second remedy which should be thought of is ignitia, and the third remedy which should be thought of is medorina. So the people who have been spending so much of money mainly for makeup will be coming under this particular group of medicines. Then comes aromas. The smell which has been emanating from the patient itself gives a clue that maybe this patient has been coming under this particular medicine. For example, he's been sitting in front of you, despite that he has been keeping himself clean also. A sore nature will be coming, sore odor will be coming from his body. Baptisia patient, when he's been coming to the clinic, cadaverous odorous smell will be coming from his body. And like that, if you have been seeing Arsenicum album, when he's been coming to the clinic, despite that his body, everything has been kept clean and perfect. The discharges which is so much offensive, but at the same time, some patients have been there, like a lacasis patient who has been coming to your clinic, or the ignitia patient who has been coming to the clinic. They will do so much of makeup, they will put so much of spray, and they will be having a state of good aroma when they are coming to the clinic. So that itself gives a clue for a proper homeopathic prescription. The gestures which the patient has been adapting when he has been sitting in front of you also gives a proper important role in case of homeopathic prescription. So when you have been reading gestures, the gestures which the patient has been making should be read in clusters. It's not that we have to see onto only one gestures which has been made with the patient, and we cannot come to a conclusion that the patient has been
patient has been so much reserved, or the patient has been critical by his thinking, or whether the patient has been open by his nature or not. So the prime things which has been there is, for example, the gestures which has been made by the patient should be taken in detail. Not only one gesture, at least 3 to 4 gestures should be taken together so as for making a state of homeopathic prescription. For example, if a patient has been coming and sitting in front of you, and if you have been taking a rubric like the patient has been having critical thinking, so the prime gestures which should be there together are hand to face gesture should be there, should be pointing upon to the cheek when the patient has been talking, and the legs which has been the leg posture which the patient has been maintaining should be crossing each other, and the chin of the patient should be also looking down. So this all gives a clue that the patient has been critically thinking about the things which we have been telling. So like that, look for concurrence which has been there. So whatever which the patient has been talking, the patient has been talking properly. At the same time, he is not making a proper body language according to the way in which he's been talking. That itself gives a clue that the patient has been making a incoherent talk. For example, if a politician has been standing over there in the public and he's been telling that I am there for helping all people, I am there for giving whatever things which has been there with me to you or for you all people. But at the same time, if the patient has been, if the particular person has been adapting a poster like the arms are being folded, the legs are being tightened, and the chins are being down, means that itself gives a clue that the person has been not speaking from his heart. The person has been highly reserved person. The person has been not ready to do anything for you. So when a gesture has been seen, the gesture should be seen according to the concurrence. The first thing what we have discussed is the gestures should be seen over there in clusters. The second thing which we have seen is the gesture should be seen over there in concurrence. The gesture which the patient has been adapting should be there, which is matching to the context which is there. For example, if the patient has been sitting over there in the bus stand with the arms and legs tightly crossed and the chin down, the cold weather means it's not that we can't take the particular rubric like defensive or something like that. So as the particular climate has been so cold by nature, the patient has adapted such a posture. So in such cases, the gestures should not be taken. Climatic changes which has been there, and like that, depending upon the areas, some patients can adapt some different sort of postures. So such postures should not be taken for homeopathic way of prescription. The same person has been sitting in front of you. If he has been crossing the legs, if the chin has been down, he is not looking upon you properly, means it marks that patient has been highly reserved by its nature. That's the reason for the adaptation of the particular gesture. We can take the direct rubric like the person has been so much reserved by his nature. Then comes the posture of the person which he's been adapting. So when the patient has been coming in front of you, sitting in front of you, the way in which the patient has been sitting, whether the patient has been sitting straight, whether the patient has been kneeling down, or whether the patient has been sitting in the back, whether the patient has been adapting a posture like he's been trying to take 2 more seats also on both the sides. So that itself gives a clue that the patient has been hearty, or the patient has been having a state of the patient has been bold, and patient has been so courageous by its nature. For example, the medicines like Naxomica, Lycopodium, such medicines will be coming when patient has been coming with such a posture. So patient will try to engulf, or the patient will try to take 2 more seats when they are been sitting over there in the clinic. So the posture itself will be
marking as a plainly over there in case of homeopathic prescription. And the sitting postures, if patient has been crossing the legs when patient has been coming and sitting in front of you, it's there that the patient has been not bothering about whatever this, which you have been telling to the patient. So we can, the patient has been not ready to apologize for whatever things which you have been telling, which you have been asking to the patient. So such people should be asked, making a state of cross ankle posture, and the way in which the patient has been sitting itself makes a proper homeopathic prescription. The patient has been putting his hands over there in the pockets when he has been coming inside the clinic because of the fear which he has been having on seeing onto the physician. Maybe the medicine which has been coming under the particular body language can be arsenum nitricum, arsenicum album, and the nervous remedies will be mainly coming under the particular group of people who have been having a habit of putting their hands inside the pocket when they have been coming inside the clinic. The facial expressions the patient has been making itself gives a state of proper homeopathic prescription. So if a patient has been coming in front of you, it's there that when patient has been smiling in front of you, it marks that patient has been having a state of friendly attitude. And if patient has been frowning when he's been seeing onto you, that itself marks that patient has been disconnected with what we have been telling. The patient has been having a habit of raising his eyebrows when he's been talking means it marks that patient has been having disbelief in the things which we have been telling. The patient has been tightening the jaws when he's been talking means that marks the patient has been having antagonism. The patient has been not ready to agree to whatever thing which you have been telling. So by which itself we can make a state of homeopathic prescription. The patient has been having a state of fear. The mouth corners will be stretched backwards. The eyelids will be open. The eyebrows will be up and it will be together. And if patient has been having a state of happiness, both the lip corners will be pulled up and towards the ears. If patient has been having disgust to what we have been telling, the upper lips will be pulled up, but at the same time, the nose will be going for a state of wrinkling. The brows, the eyebrows, patient has been in a state of anger means the lips will be narrow, the red part will be rolled in tight, and the lower and upper eye will be down. Patient has been adapting a state of blank face when he has been sitting in front of you means the person has been unfriendly by his nature. Patient has been stroking the chin when he has been sitting in front of you means it marks that patient has been thinking so much. Patient has been having hand over the mouth means it's there that the patient has been disagreeing with what we have been telling. Patient has been having a habit of scratching the nose often when he's been telling his complaints means the patient has been lying. Patient the face, if it has been rested on the hand, means it has been marking that patient has been boredom. The facial haunting movements means it marks that patient has been not agreeing to whatever things which you have been speaking. So like this, if you have been seeing eye contact should be also given so much of importance. And if patient has been making a proper eye contact, it marks that patient has been ready to hear whatever which you have been speaking. And if patient has been putting on his eyes down when you have been talking means that itself marks that some remedies like Natrum muriaticum, Ignitia, Staphylos aureus, Magnesium carbonicum, such group of medicines will be coming under the peoples who have been having a poor eye contact. But at the same time, if you have been seeing phosphorus eye contact, the phosphorus will be having a good eye contact with you. They will talk with you so nicely. Lachesis will be having a good eye contact with you. Where Lycopodium, despite that they have been having a state of anxiety,
They will show that they have been not having any sort of anxiety by showing a state of eye contact. And if the patient has been not having a eye contact properly with you for a continuous period of time, that marks that patient has been not having, the person has been not having a proper, the person has been lying from his core, and the person has been not telling the truth. So we can take the direct rubrics like lying when the patient has been expressing such a symptom. Space and distancing. When a patient has been coming to your clinic, when they have been coming, sitting near to you, that itself marks that patient has been so much close with you, or the patient has been having a good, will be having a good rapport with you. If a person has been a puffy and egoistic person, the person, he will occupy more space by extending his arms. So patient has been so shy by his appearance, he'll be so reserved to a particular place only. He will keep his hands like this, and he will sit like he or she has been so shy by her appearance. So the shy remedies like Pulsatilla, Silesia, so such group of medicines which has been having a state of shyness can be directly taken for them, and prescription can be made based upon that. So normally, if it's there that we will be having an intimate zone with some people's like parents, spouse, children's, close friends, relatives, and pets. But at the same time, the personal zone of around more than 8 inches has been 8 inches to 48 inches has been adapted for social functions. The social zone which has been maintained has been around 4 to 12 feet. With the strangers, we'll be having a distance zone, and in the public zone, when people are being large in their number, at least 12 feet of distance has been maintained by us. And lastly comes tactile communication. Tactile communication means it's the power of non-verbal communication in which the patient has been touching the body part, and he's been showing that his own body parts are the other person's body part, and he's been trying to convey the information that what he's been having. Touching to self has been the commonest posture by which we'll be getting over there in the clinic. For example, the patient has been coming over there in the clinic, he has been scratching his neck often means it's there that patient has been doubtful about what we have been talking. The person has been irresolute about what we have been talking with the patient. The patient has been pulling his collars often like this. It marks that patient has been lying to whatever which you have been asking. Patient has been pinching the nose often means, or if patient has been bridging the nose with his closed eye means, it marks that patient has been negatively evaluating about yourself. Then tapping the nose often means it has been marking that patient has been having a state of resentment. If patient has been putting his fingers inside the ear, means it marks that patient has been condemned to what you have been talking. If patient has been pulling the ears often when you have been when he's been talking to you, means the patient has been indecisive by his nature. And if patient has been trying to wrap himself when he's been talking in front of you, means it marks that patient has been withdrawing himself almost all the time. When a patient has been biting the nails when he's been talking to you, means it marks the patient has been having a state of nervousness, or the patient has been having anxiety. The rubric directly called as anxiety can be taken. The group of medicines which has been coming under anxiety can be given for the particular patient. So raised steppy when head is been tilted backwards. So if the patient has been coming and if he's been sitting like this and his head has been tilting backward, means it marks the patient has been having a state of arrogance. So the rubric called as arrogance can be directly taken. The medicines like calicarbonicum, sulfur, lycopodium. So that group of medicines which has been having a state of arrogance nature can be taken directly. Lowered steppy means the patient has been sitting like this, moving his head forward means the patient has been submissive by his nature.
patient has been coming in front of you, sitting, and if he's been pulling the hair or if he's been twisting the hair, means it marks that patient has been there in a state of fantasy and the patient has been daydreaming by his nature. So the direct rubric called as fantasy. Rubbing the palms when the patient has been talking to you means it marks the patient has been having a state of anticipation. Rubbing the eyes often means it marks the patient has been having some doubts in what you have been talking. Fondling hair often means it marks the patient has been lacking confidence in himself. Eye lid pulling, if it is there, means patient has been having a state of boredom nature. So like this, on seeing onto the nature in which the patient has been adapting his gestures, we can make a state of prescription. If patient has been lifting the eyebrows, means it marks that patient has been having disbelief, or the patient has been having shock, or the person has been under a state of surprise. If the patient has been having a habit of putting his finger, means you can take the direct rubric called as assaulting the other person or attacking. So such rubrics can be directly taken. If patient has been having a habit of enlarging the eyebrows for whatever which you have been speaking, means the patient has been under a state of astonishment almost all the time. If patient has been having a habit of rubbing the nose often, means the person, the rubrics like lying can be taken. Or if patient does want to talk something and patient want to think so much when he is been speaking, so that could be the reasons by which he will be rubbing the nose. If patient has been coming in front of you, he has been having a habit of tapping the fingers, means the person has been impatient by his nature. So the direct rubric called as impatient can be taken. Shunking the shoulder when the patient has been sitting means the patient has been ready to hear to what you have been telling. Patient's body has been there on a state of motion almost all the time when the patient has been sitting in front of you, means the direct rubrics like restlessness, nervousness can be taken. Or if patient has been having a habit of shaking the legs when he has been talking with you, means it's there that mark that patient has been under a state of stress. And the rubric like stress can be directly taken, and prescription which has been based upon the. So the lying activity which has been done by the patient is often when he has been talking, putting a hand over the mouth almost all the time, pulling on the ears, scratching the nose, and casting the eyes downwards. And usually when he's been talking to you, he'll not be talking, his eyes will not be looking upon you, it will be looking onto the left jaw. So such posture, if it has been adapted by a patient, means a person, means it marks that patient has been lying, and the direct rubric called as lying can be directly taken for homeopathic prescription. Then if patient has been rejecting to whatever thing which you have been telling, means our patient has been having a habit of rejecting, our patient has been having a habit of not listening to what you have been telling, means the person will be crossing his arms and legs when he has been coming and talking to you. And a patient has been uh, putting his hand upon the hips, means the patient has been defensive by his nature. A patient has been having so much of anxiety, means they'll be having a habit of massaging the temples almost all the time, hunching their shoulders almost all the time. And when a patient has been talking with so much of truth, means whenever he's been talking, he'll be talking with open hands. And usually eye to eye contact will be more there in case of a person who's been talking whatever truth from his inner core. Patient has been having an aggressive nature, means the person will lean forward, and the patient has been clenching his fist almost all the time, means it's been there that we can take the direct rubric called as aggression, and we can make a prescription based upon the particular rubric which has been there. So let's go on with some remedies which has been there.
where we can make a homeopathic prescription based upon the body language which the patient has been making. For example, we can first take a remedy called as lachesis. So lachesis, as we all know, will be having a main important symptom called as suspiciousness. So as the patient has been having a state of suspiciousness, the person, when he is coming and sitting in front of you, they will not be having a proper eye contact with you. Usually the eyes would be glancing sideways, and they'll be having a habit of touching the nose often. Patient has been, as the lachesis patient has been dictatorial by his nature. When he is sitting in front of you only, the person would be adapting a posture which has been erect by its nature, and he will not be leaning himself forwards, and he will not be sitting in front of you, and he will give you a state of proud, arrogant attitude when he is sitting in front of you. And anger has been one of the prime important character which has been seen over there in case of lachesis. So normally when lachesis patient has been speaking to you, they'll be pointing out the fingers and they'll be speaking to you. And they'll be having a dilated pupils, and the voice of lachesis peoples will be so much loud and it will be bouncing by its nature. So they have been also sarcastic by their nature, and as they have been sarcastic by their nature, on seeing onto the mouth movements itself, we can mark that patient will be having a state of smiling, and when the patient has been smiling, the corners of the mouth will be going for a state of moving to the sideways, and that itself marks that patient has been sarcastic by his nature. And patient has been having a loquacity attitude in case of lachesis, that it's been marked by the way in which the patient has been speaking, and the patient will be jumping from one point to other points, and the point which he has been running from one point to other point will not be having a proper tail or head when he has been speaking. So let's go on with the second remedy called as Lycopodium clavatum. So confidence is the prime thing which has been lacking primarily over there in case of Lycopodium. That has been one of the prime important core symptoms which is there in case of Lycopodium. Eye-to-eye contact has been less over there in case of Lycopodium peoples. So the fingers will be commonly kept upon the mouth, which marks that patient has been not having a state of confidence in himself. And when they are been giving a handshake to you, the fingertip grab type of handshake will be given to the physician. The person has been usually haughty by his nature. As the patient has been haughty by the nature, normally the patient's eyebrows has been raised, and the head will be tilted backwards. And normally the patients have been boosting by their nature. As when we have been seeing under the patient, the hands will be behind the head, and they will be having a swagger walk when the patient has been coming to the clinic. And lice inclination to tell has been also one of the common symptoms which is there in case of Lycopodium, where it's been marked like the patient will be having a habit of touching his nose often with the hands, especially upon the end of the sentence. When he's been talking, at the end of the sentence, he'll be putting on the hands primarily upon the mouth. That itself marks the patient has been lying when he's been speaking. So let's come to the end of the particular session. So it's been time for us, I think. So once again, I thank all the members, whomever who has attended this particular session. Thank you all once again. Thank you, sir. Thank you, Danesh sir. Thank you, Manoj sir. Thank you all once again. It's really a magnificent session from Professor Franklin Gino, and you have covered almost all part of the observatory skill required for a person to find out the right remedy from the very observation of the patient. That's what you have shown in this session, and why the actions and reactions and even the things that are shown by, or that we call as gestures, are very important in choosing the right remedy. And
in the meantime, also how the patient communicate with the doctor as well as the first people around him is also very, very important. And that is what you are telling about in this session, and what kind of rubric one need to choose at the symptoms, or what are the things that are shown by the patient in front of the doctor in the clinic. And these are all points narrated in a beautiful way. Thank you for your excellent session. Hope we can have a short time for discussion for 10 minutes. Dr. Hariharan sir is there always to begin with. And so begin, sir. And Dr. Franklin, see, your session is very good. I am appreciating that. But Okay. I like to say one thing is that, see, make a video upon this subject, and you can Yes, we can see that, and it will do good for the homeopathic doctors. Can you Sure, hear? sir. Can you hear Sure, me, sir. doctor? Yes, sir. I'm able to hear you, sir. Surely I'll be making a video. So one or other day, I'll be making the particular presentation to you itself. And like in this particular group itself, I'll be making a video, and I will be sending it, sir. Yeah, so please do that. See, now another thing is, it is a branch in homeopathy. It is a branch in homeopathy prescription. Sure, sir. Sure, sir. Sure, sir. Sure, sir. It is a branch. Like we see the constitutions, we find out it will addition to the constitutional medicine, say this type of gestures. Suppose a liver patient comes and see rubbing at the region of the liver, that is, some patient will do that. See, likewise, a lot of gestures are in homeopathic materia medica. So it is a fine subject. I'm congratulating you. So please see, come with a video and show us, and we will be very grateful to you if you come in like that. Okay, Sure. thank you very much. Even I've been having some cases with me, but I'm not able to put it up in this particular time. As the time has been, as we have been running out of time, I'm not able to put the particular cases which has been there. So surely in one or other session, I'll be putting the particular cases also, sir. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. We can do another session with the case presentation and the coming edition of presentation in January, and we can Yes, sir. Sure, sir. Monday Yes, also. sir. I invite Dr. Bob Lim for his comments. Dr. Bob Lim from Malaysia. Please unmute yourself. Dr. Bob Lim, please unmute. If anyone want to have a chat with Professor Franklin, you may please raise your hand so that we can allow you to speak. I think there is no response coming out. Dr. Thomas Varghese, or do you want to speak? If anybody have any doubt, you can ask to directly. You can ask to Professor Franklin. Think. Anyway, it's a very nice to have. It's very nice to have such a wonderful session in this evening, and we have really have a very good dinner with homeopathic prescription, and that too in a different way. And why a person need to look into the patient, and what are the things to be observed. Usually, people always go to the symptoms rather than see. It is better to concentrate on the patient rather than simply going to the symptoms or the name of the disease. That's why most of the brilliant doctors they even both Dr. Prakasham from Kerala, as you all know that he is a legend who was practicing at Calicut. He's never look at the
prescription given by some other doctors, or he's never look for this diagnostic thing, but instead he directly prescribe what he saw in front of him, and that really works in a very good way, very fast way, because his knowledge in materia medica as well as his observatory skill. Most of the doctors who have studied in Calcutta have such vast knowledge in this observation skill, but in those days the professors were giving that kind of teaching. But nowadays things are entirely different, and that may be the reason why people always go for the patient's symptom, right side symptom, left side symptom, and aggravate by cold or hot like that. But the more important thing is the patient himself. Anyway, we are very happy to say congratulate you, Professor Franklin Gino, for your excellent presentation in this evening. Once again, we are thankful. I am thanking you on behalf of International for promoting homeopathy, as well as on my behalf for this auspicious day. Thank you, Dr. Franklin. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Tomorrow we will have a session from another doctor from Calcutta, and that also is an important session with the relevance of ECG and how one can diagnose each and every case with the ECG report, and that will be discussed by tomorrow. Abhijit Srivastava Chaudhary will be the person who is presenting tomorrow. Thank you, doctor. Thank you all. And it is over to Dr. P. Shaila to moderate the Malayalam session. Thank you, Dr. Dhanesh. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് IFPHന്റെ വെബ് പരമ്പരയുടെ 1203 ദിവസമാണ്. ഇന്ന് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ മലയാളം സെഷനിൽ പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ലിന്റെ ശരി തെറ്റ് എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ ചർച്ച തന്നെയാണ്. 2-3 ദിവസമായി ഈ പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയായിരുന്നു. അതിന്റെ ഓരോ ഭാഗവും വായിച്ച് അതിന്റെ എന്താണ് അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരികയും അതിലെല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വരൂപിച്ച് നമ്മുടെ ആ ഒരു നയം തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഇപ്പോൾ 4 ദിവസമായി നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നടക്കുന്നത്. ഇന്നും ആ പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുകയും അതിൽ വേണ്ടുന്ന കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ ചെയ്യുകയുമാണ് വേണ്ടത്. അതിനായി ഇന്ന് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ എല്ലാവരും സജീവമായി പങ്കെടുക്കുകയും അവരവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ വീഡിയോ ഓണാക്കി പറയുകയും വേണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കാം. ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പായി ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. ചർച്ച തുടങ്ങുന്നതിനായി നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ IFPHന്റെ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ബാബുരാജൻ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ ചർച്ചയിലേക്കായി ഡോക്ടർ ബാബുരാജനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. തുടങ്ങാണ്ടോ? എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഇന്നലെ വായിച്ചു നിർത്തിയത് ഈ പകർച്ചവ്യാധികൾ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യേണ്ട പകർച്ചവ്യാധികൾ, വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ലിസ്റ്റ് പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു. ആ ലിസ്റ്റും അങ്ങനെ വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട ലിസ്റ്റിൽ പെടുന്ന രോഗങ്ങൾ നാട്ടിൽ വ്യാപകമാകുന്നു എന്ന് കണ്ടാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ അത് വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തുകയും അത് ചികിത്സിക്കുന്നതിന് പ്രോട്ടോകോൾ നിശ്ചയിക്കുകയും ആ പ്രോട്ടോകോൾ ഈ ബില്ലിലെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമാണെങ്കിൽ
അത് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരവും നോട്ടിഫൈ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചികിത്സിക്കാനുള്ള അധികാരവും ഒക്കെ നിർണയിക്കുന്നത് ആധുനിക ചികിത്സാ രംഗത്തുള്ള അതിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി എത്തുന്ന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ ആയിരിക്കും. അദ്ദേഹം നിശ്ചയിക്കുന്ന പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ തീർച്ചയായും ആധുനിക ചികിത്സാ സമ്പ്രദായത്തെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളതും, അങ്ങനെയാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബില്ലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അപകടമായി നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നോട്ടിഫയബിൾ ഡിസീസ് നിർണയിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അത് നോട്ടിഫൈ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചികിത്സിക്കുന്നതിനോ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനോ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ എല്ലാ വിഭാഗം ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രോട്ടോക്കോളുകളാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്, അല്ല ഒരു പ്രോട്ടോക്കോൾ മാത്രമല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചയാണ് ഇന്നലെ അവസാന ഭാഗത്ത് നടന്നത്. ഇന്നും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം ക്ഷണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഇന്നലെ പറഞ്ഞതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് പറയാവുന്നതാണ്. അവരവർക്ക് തന്നെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാവുന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ സൂം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരാളിനും വേണമെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്താൽ മോഡറേറ്റർ അത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. ഹരിഹരൻ സാറേ, ഇന്നലെ ഒന്നും ഹരിഹരൻ സാറൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഹരിഹരൻ സാറ് കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഇതിനു വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് സെക്ഷനിൽ മുഴുവൻ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹരിഹരൻ സാറുണ്ടോ? ഹരിഹരൻ സാറ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഇതിന് പോയി കാണാം. തുടർന്ന് വായിക്കാമോ? എന്നാ തുടർന്ന് വായിക്കാം ഡോക്ടറെ. പിന്നെ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പോഴത് കൂട്ടിച്ചേർക്കാം, സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തണം. 28ാമത്തെ ക്ലോസാണ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞത്. അടുത്ത 29. ഇനി കുറച്ച് ക്ലോസുകളിൽ നമുക്ക് വലിയ കാര്യമായ ഇടപെടലിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, എങ്കിലും ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു പോകാം. 29 അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണവും പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധവും പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ, ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെയും തൊഴിൽ വകുപ്പിന്റെയും തദ്ദേശ സർക്കാരുകളുടെയും സഹകരണത്തോടെ താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതാണ്. അവിടെയും നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് പറയാനുള്ള വിഷയം തന്നെയാണ് പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളത്. അവിടെയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പോലെയുള്ള പൊതുവിഭാഗങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റ് ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സഹകരിപ്പിക്കണമെന്നോ ബില്ലിൽ പറയുന്നില്ല. പകരം പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ മറ്റ് പൊതുവിഭാഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനോടാണ് നമുക്ക് വിയോജിപ്പുള്ളത്. 29.1 അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധനകൾ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതും നടപ്പിലാക്കുന്നു എന്നുറപ്പാക്കേണ്ടതുമാണ്. 29.2 അത്തരം പരിശോധനകളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ നിലവിലുള്ള പകർച്ചവ്യാധികളോ രോഗങ്ങളോ കണ്ടെത്തിയാൽ പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ ജില്ലാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറെ രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 29.3 അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ താമസ ഇടങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പകർച്ചവ്യാധി പിടിപെടുകയോ വ്യാപനം ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്താൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ചികിത്സ ലഭ്യമാകുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും അതത് സ്ഥലങ്ങളിൽ പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധത്തിനും നിയന്ത്രണത്തിനും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആ 29.3 നമുക്ക് ആയുഷ് വിഭാഗങ്ങളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയായിരിക്കണം ചികിത്സയും പ്രതിരോധവും നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് എന്ന നിർദ്ദേശമുള്ളത്. 30 ഐസൊലേഷൻ ആശുപത്രികളുടെയും വാർഡുകളുടെയും പരിപാലനം. 30.1 പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ രോഗത്തിന്റെ പ്രകൃതത്താൽ ആവശ്യമായി വന്നാൽ തദ്ദേശ സർക്കാരുകളുടെയോ സഹായത്തോടെ താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതാണ്. അതായത് പകർച്ചവ്യാധിയോ വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധിയോ ഉള്ള വ്യക്തികളെ പരിശോധിക്കുന്നതിനും ചികിത്സിക്കുന്നതിനും
ആശുപത്രികളും വാർഡുകളും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളും സജ്ജീകരിക്കേണ്ടതും പകർച്ചവ്യാധിയോ വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധിയോ ഉള്ളവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനാവശ്യമായ വിവിധ ആവശ്യമായ വാഹന സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതും പകർച്ചവ്യാധിയോ വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധിയോ അനുഭവിക്കുന്നതായി സംശയിക്കപ്പെടുന്നതോ ആയ വ്യക്തികൾക്ക് രോഗനിർണയത്തിനും ചികിത്സയ്ക്കുമായി സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയോ കൂടാതെ അണുബാധയ്ക്ക് വിധേയമായ വാഹനങ്ങൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, കിടക്കകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സാധനങ്ങൾ എന്നിവ ഉചിതമായ രീതിയിൽ അണുയുക്തമാക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണ്. 32 ഓരോ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സ്ഥാപനവും പ്രദേശത്തെ പകർച്ചവ്യാധിയോ വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധിയോ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ, പകർച്ചവ്യാധിയോ വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധിയോ ഉള്ളതായി സംശയിക്കപ്പെടുന്നതോ ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള രോഗനിർണയം നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ, അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ആവശ്യമായ ചികിത്സയും അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ പ്രാദേശിക ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്കും ജില്ലാ പബ്ലിക് ഓഫീസർക്കും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 31 മെഡിക്കൽ പകർച്ചവ്യാധിയുടെയോ വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധിയുടെയോ വിവരം നൽകണമെന്നും നിർദ്ദിഷ്ട ചികിത്സാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും. 31 ഏത് ചികിത്സാ സമ്പ്രദായത്തിലെയും ഓരോ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണറും തന്റെ പ്രാക്ടീസ് വേളയിൽ ഏതെങ്കിലും സ്വകാര്യമോ പൊതുവോ ആയ താമസ സ്ഥലത്ത് പകർച്ചവ്യാധിയോ വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധിയോ നിലവിലുള്ളതായി അറിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആയതുമൂലം മരണപ്പെട്ടെന്നറിയുകയോ വിശ്വസിക്കാൻ കാരണമുണ്ടാവുകയോ ചെയ്താൽ ആ സംഗതി നേരത്തെ അറിയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പരമാവധി അല്ലെങ്കിൽ ആയതുമൂലം മരണപ്പെട്ടെന്ന് അറിയുകയോ വിശ്വസിക്കാൻ കാരണമുണ്ടാവുകയോ ചെയ്താൽ ആ സംഗതി നേരത്തെ അറിയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പരമാവധി 24 മണിക്കൂറിനകം പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്കായി സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും അധികാരിക്കും ആ വിവരം നൽകേണ്ടതാണ്. 2 28ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം സർക്കാർ ഒരു പകർച്ചവ്യാധി വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തുകയും സ്പെസിമെൻ ശേഖരണം, രോഗനിർണയ ചികിത്സാ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ആ രോഗത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മാത്രമായി നിർവഹിക്കേണ്ട രീതികൾ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് അത്തരം രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്ന എല്ലാ രജിസ്ട്രേഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർമാരും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങളും അത്തരം നിർവഹണ രീതിയും നടപടിക്രമങ്ങളും പിന്തുടരേണ്ടതാണ്. 3 1ഉം 2ഉം ഉപവകുപ്പുകളിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്ന ഏതൊരു രജിസ്ട്രേഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണറും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സ്ഥാപനവും 65ാം വകുപ്പിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പിഴശിക്ഷയ്ക്ക് ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 32 പകർച്ചവ്യാധിയുടെയും വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധിയുടെയും വ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ രീതി സംബന്ധിച്ച് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് പകർച്ചവ്യാധിയോ അല്ലെങ്കിൽ വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധിയോ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ചികിത്സിക്കുകയോ ചികിത്സിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശത്തോടെ പരിശോധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏത് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണറും ആദ്യ സന്ദർശനത്തിൽ രോഗശമനം കിട്ടുന്നതുവരെ ചികിത്സയുടെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് അത്തരം വ്യക്തിയെ ധരിപ്പിക്കേണ്ടതും രോഗത്തിന്റെ വ്യാപനം തടയുന്നതിന് ആവശ്യമായ ശാസ്ത്രീയ നടപടികളെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടതും സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ നിർദ്ദേശിച്ച വിധത്തിൽ രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ആ വ്യക്തിക്ക് നൽകേണ്ടതുമാണ്. ഇവിടെയാണ് ഈ 32ലെ ക്ലോസ് പ്രകാരം നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാമെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രോട്ടോകോളുകളെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ആധുനിക ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങൾ ആണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്നും ആധുനിക രോഗനിർണയ സംവിധാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഒക്കെ അവരെ പറഞ്ഞ് ധരിപ്പിച്ചിട്ട് വേണം ചികിത്സിക്കുവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആ മാനദണ്ഡങ്ങളും പ്രോട്ടോകോളും അനുസരിച്ച് വേണം ചികിത്സിക്കുവാൻ എന്നാണ് ഈ ക്ലോസിൽ പറയുന്നത്. ഇവിടെ കേട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം പറയുവാൻ അവസരം നൽകുകയാണ്. എല്ലാവരും അഭിപ്രായം പറയണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത് പ്രകാരം
അവരുടെ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ നമ്മള് രോഗികളെ മനസ്സിലാക്കുക മാത്രമാവുമോ നമ്മുടെ ജോലി? രോഗികളെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്, എന്താണ് പ്രോട്ടോക്കോൾ, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവരെ പഠിപ്പിക്കുക മാത്രമാവുമോ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാരുടെ ജോലി? അല്ല, ഈ ക്ലോസ് ആണ് നമ്മളുടെ ആൾക്കാരെ ഒരു തരത്തിൽ തെറ്റിദ്ധാരണക്കിടയാക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കെണിയിൽപ്പെടുത്തുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ക്ലോസ് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാ വിഭാഗം ആൾക്കാരെയും പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഏത് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണറും ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ ചികിത്സിക്കാം, പരിശോധിക്കാം എന്ന് ആണല്ലോ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം. അതാണ് ഇതിന് ഈ അസുഖങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഏത് വിഭാഗത്തിലുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെയും കാര്യം എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കും അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചികിത്സിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പരിശോധിക്കുന്നയാൾ ആ പ്രോട്ടോകോൾ നിർബന്ധമായും പാലിച്ചിരിക്കണം. ഇപ്പോ വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട രോഗങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പറയുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചിരിക്കണം എന്ന കാര്യം ആണ് നമ്മൾ ഈ വാചകങ്ങൾക്കകത്ത് നമ്മളിപ്പോ കെണിയിൽപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അവിടെ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഹനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വരികൾക്കിടയിൽ വായിച്ചാൽ മാത്രമേ ബോധ്യമാവുകയുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മളുടെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേർക്കും ബോധ്യപ്പെടാതെ പോയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. കേൾക്കുമ്പോൾ കൊള്ളാം, എല്ലാവരെയും പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ചികിത്സിക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നാം. യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ആ വകുപ്പിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആക്ടിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. ഇതാണ് IFPHന്റെ വിലയിരുത്തൽ. അതിനെക്കുറിച്ച് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അനുകൂലമായിട്ടോ പ്രതികൂലമായിട്ടോ കമന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ദയവായിട്ട് ഈ കേട്ടിരിക്കുന്നവർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് അഭിപ്രായം പറയണം. പറഞ്ഞാലേ നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരിശോധനയ്ക്കോ ഗൗരവം നൽകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് പോലും അറിയണമെങ്കിൽ അത് വേണം. അതുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണം. ആർക്കെങ്കിലും ഈ വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായം എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യണം. കുഴപ്പം ഈ ഒരു ഖണ്ഡിക വായിച്ചതിൽ അതിൽ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലെന്നാണോ അതേ ഇന്ന കുഴപ്പം ഉണ്ടെന്നാണോ, അങ്ങനെ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നുള്ളത് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. എനിക്കതിൽ വായിച്ചപ്പോൾ തോന്നിയത്, അങ്ങനെ സാംക്രമിക രോഗമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട്, ആ തരത്തിലേ നിങ്ങൾക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റൂ, അത് പകരാതിരിക്കാൻ ഇന്നതുപോലെ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ അവർക്ക് ക്ലാസ് കൊടുത്ത് റെഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. തന്നെ ഈ എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാദം അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന എന്ന് പറയുന്നത് കൂടി ഇതിനകത്ത് കയറ്റിവിട്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മളെ ഈ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് സിസ്റ്റങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണെന്നാണ് IFPHന്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ. അറിയാമോടൊപ്പം പറയണേ, ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാവോ? അതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു കൊടുക്കാം. വായിക്കാം. 31 മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർമാർ പകർച്ചവ്യാധിയുടെയും വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധിയുടെയും വിവരം നൽകണമെന്നും നിർദ്ദിഷ്ട ചികിത്സാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും. അതാണ് കാര്യം. നിർദ്ദിഷ്ട ചികിത്സാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണം. നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് വന്നാൽ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും വേണം, നിർദ്ദിഷ്ട ചികിത്സാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുകയും വേണം. ഏത് ചികിത്സാ സമ്പ്രദായത്തിലെയും ഓരോ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണറും തന്റെ പ്രാക്ടീസ് വേളയിൽ ഏതെങ്കിലും സ്വകാര്യമോ പൊതുവോ ആയ താമസ സ്ഥലത്ത് പകർച്ചവ്യാധിയോ വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധിയോ നിലവിലുള്ളതായി അറിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആയതുമൂലം മരണപ്പെട്ടെന്നറിയുകയോ വിശ്വസിക്കാൻ കാരണമുണ്ടാവുകയോ ചെയ്താൽ, ആ സംഗതി നേരത്തെ അറിയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പരമാവധി 24 മണിക്കൂറിനകം പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്കായി സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും അധികാരിക്കും ആ വിവരം നൽകേണ്ടതാണ്. 31(2) 28-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം സർക്കാർ ഒരു പകർച്ചവ്യാധി വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തുകയും
സ്പെസിമെൻ ശേഖരണം, രോഗനിർണയ ചികിത്സാ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ആ രോഗത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മാത്രമായി പിന്തുടരേണ്ട നിർവഹണ രീതികൾ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് അത്തരം രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്ന എല്ലാ രജിസ്റ്റേർഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർമാരും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങളും അത്തരം നിർവഹണ രീതിയും നടപടിക്രമങ്ങളും പിന്തുടരേണ്ടതാണ്. 1 ഉം 2 ഉപവകുപ്പുകളിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്ന ഏതൊരു രജിസ്റ്റേർഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണറും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സ്ഥാപനവും 65-ാം വകുപ്പിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പിഴയ്ക്ക് ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് 31-ൽ പറയുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള IFPHന്റെ നിരീക്ഷണമാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. അതിനെക്കുറിച്ച് മറ്റാർക്കെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായ കമന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അനുകൂലമായ കമന്റ് ആയാലും IFPHന്റെ നിരീക്ഷണം ശരിയാണെന്നോ തെറ്റാണെന്നോ ദയവായിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. മറിയാമ്മ മാഡത്തിന് കാര്യം ബോധ്യമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ബോധ്യമായി. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഏത് പ്രാക്ടീഷണറും അത് അവർ പറയുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിക്കണം. അത് അപ്പോ ഹോമിയോപ്പതിക്കാർക്ക് എങ്ങനെ പറ്റും? അലോപ്പതിക്കാര് പറയുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കാൻ. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉന്നയിക്കുന്ന വിഷയവും. നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തുന്ന അസുഖങ്ങൾക്ക് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ യാതൊരു പ്രതിവിധിയും ഇല്ല, ഹോമിയോപ്പതിക്ക് തനതായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോ ഈ പ്രോട്ടോകോളിനെ അപ്പടി വിഴുങ്ങുന്നത് എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിബന്ധനയെ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നമുക്കിതിന് പ്രതിവിധി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന, വിശ്വസിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്ന നമുക്ക് അതിനോട് യോജിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതാണ് IFPHന്റെ നിലപാട്. മഞ്ജു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞോളൂ. ഡോക്ടറെ, ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ടല്ലല്ലോ നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. എപ്പോഴും സിംറ്റം അനുസരിച്ചല്ലേ നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഗവൺമെന്റിനെ അറിയിക്കാനല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം അലോപ്പതിക്കാർ അവരുടെ രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും എത്തണമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആയുർവേദത്തിലും ഹോമിയോപ്പതിയിലും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് പനിയും മറ്റ് അക്യൂട്ട് കംപ്ലൈന്റുകളും നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് അധികാരികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അല്ലാതെ അവർക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ. കാരണം അലോപ്പതി ശൈലി നമുക്ക് ഒരിക്കലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മുടെ കേസ് ടേക്കിങ്ങും മറ്റു കാര്യങ്ങളും അധികാരികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആയുഷിന് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച അല്ലെ നിയമത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നിയമവശങ്ങളും ഗവൺമെന്റ് നമുക്ക് തന്നാലല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി അല്ലാതെ അലോപ്പതിക്കാരുടെ രീതി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഡോക്ടർമാർ ഏത് രീതിയിലാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഇതിനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ വേഗമായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ചികിത്സിക്കുന്നതിന് തടസ്സമില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാരും ഇനി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, നമ്മളെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ആരും വരില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു മുൻവിധിയോടെയാണ് എല്ലാവരും, ഈ വലിയ സംഘടനകൾ വരെ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ പഴക്കമുള്ള സംഘടനകൾ വരെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഇന്നൊരു ഉദാഹരണം പറയാനുള്ളത്, ഇന്ന് നമ്മുടെ ISKയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി തന്നെ വരുന്നൊരു ചടങ്ങിലേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാനിങ്ങനെ അതിന്റെ മീറ്റിങ്ങിന് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ അറിയിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, നമ്മുടെ ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറിന്റെ അവകാശങ്ങളും അത് നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഈ ഡോക്ടറെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് ഇന്ന് ISKയുടെ പരിപാടിക്ക് ചെല്ലുമ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു. ഡോക്ടർ പോയ ശേഷം വൈകുന്നേരം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സീരിയസ് ആയ ഒരു മൂവ്മെന്റേ ഇല്ല. സംഘടനയുടെ ഒക്കെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഒക്കെ വന്നിട്ട് അവരൊരു കേക്കൊക്കെ മുറിച്ച് എല്ലാവരും പിന്നെ ക്രിസ്മസിന്റെ ആഘോഷങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് പിരിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനിടയിൽ നമ്മുടെ ഈ ഡോക്ടർ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഇതിന്റെ നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിന്റുകൾ അവിടെ വരുന്ന നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാരായിട്ടുള്ള അംഗങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോ അവർ തിരിച്ചു മറുപടി പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇത്രയും ഹോമിയോ കോളേജുകളൊക്കെ ഇല്ലേ, ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഹോമിയോ കോളേജുകളൊക്കെ പൂട്ടിപ്പോകത്തില്ലേ? അപ്പൊ ഗവൺമെന്റിന് അത് എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമോ? ഇങ്ങനെ വളരെ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് വർഷങ്ങളായിട്ട് സംഘടനയിലൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്ന സീനിയർ ഡോക്ടർമാർ വരെ സംസാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അവര് പറഞ്ഞു, ഈ ഡോക്ടറിനെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു.
അതായത് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ഡോക്ടറെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച്, എന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് ഇത് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഡോക്ടറിനെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ഭയപ്പെടുത്തിയതാണ്. അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിന് തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ല. വളരെ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് കേരളത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഡോക്ടർമാർ ഈ ഫീൽഡിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവരൊട്ടും സീരിയസ് അല്ല. അവരിപ്പോ അടുത്ത ആഴ്ച ഇവിടെ ഒരു നാഷണൽ സെമിനാർ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിനുള്ള തിരക്കിലും ഓട്ടത്തിലും അവരല്ല. അത് ഡയബറ്റിക് മെലിറ്റസിന്റെ സെമിനാറാണ്. നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ അസുഖം നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നുള്ള ഭയത്തിൽ നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നാഷണൽ സെമിനാർ നടത്താനുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാർ ബഹുഭൂരിഷ്ടം. ഇതാ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ മഞ്ജു ഡോക്ടറെ, എന്തായാലും അഭിപ്രായം തുറന്നു പറഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം. ഇനി പക്ഷെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ നമുക്കിപ്പം നമ്മള് മനസ്സിലാക്കിയത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. നമ്മൾ എന്തായാലും കേട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അതിൽ വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങള് ആണ്. അതിന് ഓരോ തലനാരിഴ കീറി പരിശോധിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവരാരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. അത് എന്താ ഭാഗ്യദോഷം എന്ന് പറയാം. നമ്മുടെ വിലയിരുത്തൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവർ ആൾക്കാരോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഈ നമ്മളുടെ ഈ നിരീക്ഷണം തെറ്റാണോ? നമ്മള് കടന്നു കയറി അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആശങ്കയാണോ? നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണോ ശരി? അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ വായിച്ച ഇത്രയും വരെ എത്തിയ ക്ലോസുകളൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലോസിനെ പ്രത്യേകിച്ചും പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണോ തോന്നുന്നത്? അതോ നമ്മളുടെ നിരീക്ഷണം നമ്മളുടെ മനസ്സിലാക്കൽ തന്നെയാണോ ശരി എന്ന് ദയവായിട്ട് കുറച്ചു പേര് കൂടി ഒന്ന് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ശരിയാണ് എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാമല്ലോ. കാരണം നമ്മൾ പലയിടത്തും നമ്മൾ പരിഹാസ്യരായി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ ആരോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വയം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് ആവർത്തിച്ചൊന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ദയവായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചു പേര് കൂടി ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു റെസ്പോൺസ് നൽകിയാൽ നന്നായിരിക്കും. ആരെങ്കിലും പറയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ മൗനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്നത്. ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെന്നാണോ? ആരും ഇതിനധികം ഗൗരവം കൊടുക്കുന്നില്ലെന്നാണോ? അതോ നമ്മളോട് യോജിക്കുന്നു എന്നാണോ വിയോജിക്കുന്നു എന്നാണോ? എല്ലാരും മനസ്സുകൂടെ ഉണ്ടോ? അതേ വീഡിയോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? അല്ല, ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളെന്നാണോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? സാറേ, നമ്മള് ലീഗൽ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം മുടിനാരിഴ കീറിയിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ് നമ്മളിവിടെ നടക്കുന്നത്. ആ കാര്യം സംശയമില്ല. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റും അതാണ് സാർ. കാരണം കേരളത്തിലെ ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാർ ആരും നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള ഒരു സംസാരമോ ഒന്നും എങ്ങുമില്ല. കാരണം എല്ലാവർക്കും ഒന്നാമത് ചൂടാകുന്ന കാര്യങ്ങളിലും ആർക്കും താല്പര്യമില്ല. വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പൊതുവെ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ നടക്കുന്ന ചർച്ച തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ലീഗൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ചർച്ചയാണ്. നമ്മൾ ഇതനുസരിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് ഇനി മന്ത്രിമാരെയും മുഖ്യമന്ത്രിയൊക്കെ കാണുകയും ആദ്യ റൗണ്ട് കവർ ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം ഇത് മീഡിയയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയും പബ്ലിക്കിലേക്ക് കൊടുക്കുകയും അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഇത് കോടതിയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതില് എന്തായാലും കുറെ കാര്യങ്ങൾ, കാരണം ഇത് പബ്ലിക് ഒരിക്കലും ഈ നിയമം അംഗീകരിക്കത്തില്ല. ഞാൻ കുറച്ച് പബ്ലിക്കുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ അതാണ്. നമ്മള് മുഖ്യമന്ത്രിയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പബ്ലിക്കിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിന് നല്ലൊരു ഇമ്പാക്ട് കിട്ടും. ആ കാര്യം സംശയം വേണം. എന്തായാലും മഞ്ജു ഡോക്ടറെങ്കിലും അഭിപ്രായം തുറന്നു പറഞ്ഞത് വളരെ സന്തോഷം. ഹലോ ഹലോ തോമസ് വർഗീസ് സാർ പറഞ്ഞോളൂ. അതെ, ഇപ്പൊ ഒരു അലോപ്പതി ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ചെന്നാൽ ഫസ്റ്റിലെ
അവർ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി എഴുതി കൊടുക്കും. ആ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനും വരുന്നത്. ഒരു ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടറെ സംബന്ധിച്ച് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സിംറ്റംസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് സിംറ്റമറ്റോളജി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രോട്ടോകോൾ നമുക്കത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. ഇപ്പോൾ വരുന്നവരെ ആദ്യം അവർ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് ടെസ്റ്റിലേക്കാണ് പറഞ്ഞു വിടുന്നത്. അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ 32 ക്ലോസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യാൻ മാറുകയാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്കത് എങ്ങനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ ഒക്കും? നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നവരെ നമ്മൾ സിംറ്റമറ്റോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതെ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മഞ്ജു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതിൽ അത് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബില്ല് അടിമുടി കെട്ടിപ്പടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡയഗ്നോസിസിനെ ബേസ് ചെയ്തും അലോപ്പതിക് ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തും തന്നെയാണ്. ആ രീതിയെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മളുടെ രീതിയെന്ന് നമ്മൾ എന്തായാലും അറിയിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. അത് ഏത് വിധവും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട് കിട്ടിയേ മതിയാവൂ. കാരണം നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ സിലബസിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടേതായ സിലബസിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ട് വന്നവരാണ്. നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ രീതിയും സ്ട്രാറ്റജിയും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയിക്കാൻ കഴിയണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡ്. അത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റുള്ളവരും കൂടെ ഒന്ന് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ രീതിയിലല്ലേ അതിനെ ഈ ഡയഗ്നോസിസിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള പോക്കായാലും അലോപ്പതിക് മോഡ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള പോക്കായാലും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാനാവുകയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനവും അത് സ്വീകരിക്കുന്നത് മണ്ടത്തരമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയണം. നമുക്ക് അതിനനുസൃതമായി ബില്ലിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി കിട്ടണം. അതാണ് നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ്. അങ്ങനെയല്ലേ സാർ? അതെ. സാർ പറയും. അങ്ങനെ വേണം അവരെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി. നമ്മൾ വേറെ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് പറയാം. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഡോക്ടർ തോമസ് വർഗീസ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റു ഡോക്ടേഴ്സ് അവരവരുടെ നിലപാടൊന്ന് അറിയിച്ചാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും. അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനില്ല. ഡോക്ടർ ഞാനേ ഹരിഹരൻ സാർ പറഞ്ഞോളൂ സാർ. ഇതിനകത്ത് ഒരു കോൺട്രാവേഴ്സി ഉണ്ട്. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് മെഡിസിൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, പത്തോളജി പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ബാക്ടീരിയോളജി പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഇതെല്ലാം പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഡിസീസ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ഒരു ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾ അലോപ്പതിക്കാരുടെ മാത്രമല്ല, അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. അതിപ്പോ ഏതിനാണെങ്കിലും, കോവിഡിനാണെങ്കിലും ഏത് അസുഖങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും അത് ശാസ്ത്രീയമായ കണ്ടുപിടുത്തലുകൾ അലോപ്പതിക്കാരുടേതല്ല. അത് സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. അപ്പോ ഇപ്പം നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒരു രോഗത്തെ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുകയും അതിന് ഹോമിയോപ്പതി ശാസ്ത്രപ്രകാരം മരുന്ന് കൊടുക്കാനുള്ള അനുവാദവും വേണമെന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഡിസീസ് ഇന്നതാണെന്ന് പറയുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഹോമിയോ വൈദ്യശാസ്ത്ര പ്രകാരം അതിന് ചികിത്സിക്കാനുള്ള നമ്മൾ സിംറ്റംസ് അതൊന്നും പറയണ്ട. ഹോമിയോപ്പതി വൈദ്യശാസ്ത്ര പ്രകാരം ചികിത്സിക്കാനുള്ള അനുവാദം കൂടെ ബില്ലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. അല്ല സാർ അവിടെ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നിഷേധിക്കുന്ന ഒന്നുമില്ല. നമുക്കും ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ അറിയാം എന്നുള്ളതൊക്കെ വസ്തുതയാണ്. പക്ഷെ ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആധുനിക ചികിത്സാ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഒരു രീതിയാണ്. നേരെ മറിച്ച് നമ്മളുടെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് സിംറ്റം ടോട്ടാലിറ്റി ആണ്. നമ്മളുടെ ആ വ്യത്യാസം നമ്മൾ അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ആ ടോട്ടാലിറ്റിക്ക് അനുസൃതമായി നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലൈസ് ചെയ്ത് ഒരു പേഷ്യന്റിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ അറിയിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ചുള്ള നിബന്ധനകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഈ പോകാനെന്ന് നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണ്ടേ ഡോക്ടറെ? അത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ്, ഹോമിയോ വൈദ്യശാസ്ത്ര സമ്പ്രദായ പ്രകാരം ആ രോഗിയെ ചികിത്സിക്കാനുള്ള അനുവാദം കൂടെ
അനുവാദവും കൂടെ ബില്ലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് എന്നുമാണ്. അത് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മുൻ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. നമ്മളിപ്പോ ഒരു രോഗം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ നമ്മൾ ഈ ഓരോ സമിതിയുടെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതിന് പ്രത്യേകം ഹെഡിനെ വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ചികിത്സ ഇങ്ങനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുകയും ആ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത രോഗത്തെ ഹോമിയോപ്പതി വൈദ്യശാസ്ത്ര പ്രകാരം എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടും. അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഡോക്ടറെ, ഇതിന് ഈ ക്ലോസിൽ ഒന്നിൽ പറയുന്നത് നമ്മളിത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതും, 2ൽ പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഈ ലാബ് ടെസ്റ്റ് പോലെയുള്ള അല്ലെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ചികിത്സിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നും ചികിത്സ ഈ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ചേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നും ഈ ക്ലോസിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ ശരി, ആ പോയിന്റ് തന്നെ വെച്ചു. ഈ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ സമിതിയില് ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടറും ഉണ്ട്. നമുക്ക് അതിന് ഹെഡായിട്ട് ഒരു ഹെൽത്ത് ഓഫീസറും ഉണ്ട്. അപ്പം അവര് പറയുന്ന ആ പ്രോട്ടോകോൾ വെച്ച് നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാനുള്ള പെർമിഷനാണ് വേണ്ടത്. ബാബുര, ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? അതല്ല ഡോക്ടറെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ബില്ല് ഇപ്പോഴും ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒറ്റ പ്രോട്ടോകോളിലാണ്. അത് അലോപ്പതിക് മോഡ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമ്മളുടെ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാർ വ്യത്യസ്തമാവണം. നമ്മളുടെ പ്രോട്ടോകോൾ എന്നതിന് പകരം പ്രോട്ടോകോളുകൾ എന്നാവണം. ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡിമാൻഡ് മാത്രമാണ്. ഇപ്പോഴും അത് എയറിൽ നിൽക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അത് ഡോക്ടറെ, നമ്മളാ എയറിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മള് ഈ ചേഞ്ച് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞതിനെ ആധാരമാക്കിയാണ് നമുക്ക് ഈ ക്ലോസും ആവശ്യപ്പെടേണ്ടത്. അതെ, അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇതിപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന ആ ഒരു ചർച്ചയിൽ ആ ഒരു ക്ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് അത് ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മളങ്ങ് പോയാൽ നമ്മൾ ഈ തുടർവായനയുടെ ആവശ്യം പോലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇല്ല. പക്ഷെ ഞാനത് തുടർവായന കൊണ്ടുവരികയും ഇപ്പൊ ഈ 32-ൽ തന്നെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് ഓരോരുത്തരോടും ചോദിക്കുന്നത് ഇത് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവരുടെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റും ഉണ്ടാവുകയും ഇത് IFPHന്റെ വെറും വിരലെണ്ണാവുന്നവരുടെ തീരുമാനം മാത്രമാണ് നടന്നു പോകുന്നതെന്ന് അല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആവർത്തിച്ച് ഇതേ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ തന്നെ ആ തോമസ് വർഗീസ് സാർ വന്ന് 2 അഭിപ്രായം പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ധൈര്യവും ആത്മവിശ്വാസവും കൂടുകയും നമുക്കൊരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് കൂടി വരികയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇടപെടണമെന്നുള്ളത് താല്പര്യം കൂടി നമുക്കുണ്ടേ. അതാണ് ഇത് വീണ്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഹരിഹരൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ അത് അംഗീകരിച്ച് കിട്ടിയാൽ ഇതും അംഗീകരിച്ച് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കങ്ങ് പോകാം. പക്ഷെ അത് പോരാ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ഇടപെട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയണം, സംസാരിക്കണം. ശരിയെന്നോ തെറ്റെന്നോ എന്ത് വേണോ പറഞ്ഞോളൂ. നമ്മൾ വീണ്ടും പരിശോധിക്കണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർ എന്തെങ്കിലും കേട്ടിട്ടാണോ സംസാരിക്കാൻ വരുന്നത്? ഇപ്പൊ വന്നതേ ഉള്ളൂ. അല്ല, കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല, ഇതുവരെ സമയം കിട്ടിയില്ല. ഞാനൊരു സംശയം മാത്രം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി. കഴിഞ്ഞിട്ട് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ ഇന്നലത്തേനെ തുടർന്നാണ് സംശയം. ചോദിച്ചോ. ഇല്ല, ഞാനൊരു ചെറിയൊരു സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മളിപ്പോഴ് നോട്ടിഫൈബിൾ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ അറിയിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് DMO അറിയിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാന വ്യക്തിയെ അറിയിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എല്ലാവർക്കും ബാധകമല്ലേ? നമ്മൾ മാത്രമല്ല, അലോപ്പതിക്കാർക്ക് ബാധകമല്ലേ? അതെ, എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ്. ആണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ കോസ്മോപൊളിറ്റൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരും ഇതുപോലെ അസുഖങ്ങൾ വന്നിരുന്നാൽ ഉടൻ DMO അറിയിക്കണം അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. ഡോക്ടർ കേട്ടില്ല, ഇന്ന് വായിച്ച ക്ലോസിൽ അത് എടുത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതൊരു മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണറും ഏതൊരു സ്ഥാപനവും അത് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മള് ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നമ്മുടേതായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോ അതിന് നമ്മൾ ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടില്ലേ? അല്ല, റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ലല്ലോ സാർ. റിപ്പോർട്ട് എല്ലാവരും ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. പക്ഷേ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ക്ലോസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ സുപ്പീരിയറിനാണ് എന്ന് ഒരു ക്ലോസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാ വേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണല്ലോ വേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്. ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർ എല്ലാ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സും സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും
പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലുകളും എല്ലാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സംശയം? അത് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എല്ലാരും അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഹരിഹരൻ ഡോക്ടറെ, നമ്മൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് രണ്ട് മുഖമുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മുഖം ഇതിന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര രോഗികളുണ്ട്, എവിടൊക്കെ രോഗികളുണ്ട് എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആണെങ്കിൽ അത് ഏത് അലോപ്പതി മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ അടുത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും നമുക്ക് എതിരഭിപ്രായമൊന്നുമില്ല. അതിനൊരു ചുമതലക്കാരൻ ഉണ്ടാവുകയും ആ ചുമതലക്കാരൻ്റെ അടുത്തേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നേരെ മറിച്ച് അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചും അതിന്റെ പ്രോഗ്നോസിസും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സുപ്പീരിയർക്കാണ് അത് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. ആ വ്യത്യാസം വരുന്നത് അവിടെയാണ്. നേരെ മറിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണക്കെടുപ്പാണെങ്കിൽ അത് എവിടെയും ഏതൊരാളിനെ നിശ്ചയിച്ചാലും അങ്ങനെ പ്രത്യേകം കണക്കെടുപ്പിന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ ഡോക്ടറെ. അല്ല, അതിന് അല്ല, റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നതിന് ഈ രണ്ട് മുഖമുണ്ടല്ലോ, രണ്ട് ലക്ഷ്യമുണ്ടല്ലോ. അത് എടുത്ത് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും അത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ്. രണ്ട് ലക്ഷ്യമുണ്ട്. ഒന്ന് കണക്കറിയുക, രണ്ട് അതിന്റെ ചികിത്സാ രീതികൾ, ആരൊക്കെ ചികിത്സിക്കുന്നു, എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഉള്ളതൊക്കെ അറിയുക. അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ അലോപ്പതിക്കാരോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഞാൻ എന്നെ അസുഖത്തിന് ബ്രയോണിയോ കൊടുത്തു, അത് അതിന്റെ ഇന്ന പൊട്ടൻസി കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ ചെന്നിട്ട് അലോപ്പതി ഡോക്ടറെ അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡോക്ടർക്ക് എന്തറിയാനോ? അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ അതിനെ എങ്ങനെ അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ തന്നെ DMO എടുക്കലാണെങ്കിൽ ആ DMO മറ്റേ ആളിനെ അറിയിച്ചാ പോരെ? അതെ, മതി. മതി. അതാണ് അതിന്റെ വഴി. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ബില്ലിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഹരിഹരൻ സാറേ. കാരണം പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറെ അറിയിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അല്ല, ഇതാണ് അതിന്റെ വഴി. ഇതാണ് അലോപ്പതി. നമ്മൾ ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാര് അവരുടെ ഹയർ അതോറിറ്റീസിനെ അറിയിക്കുക, ആയുർവേദക്കാര് അവരുടെ ഹയർ അതോറിറ്റീസിനെ അയക്കുക, അലോപ്പതിക്കാരുടെ അവരുടെ എന്നിട്ട് ഈ ഹയർ അതോറിറ്റി ഈ ആർക്കാണോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ആളിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടുന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അല്ലാതെ നമ്മളായിട്ടല്ല അവിടെ റിപ്പോർട്ടിങ് വരേണ്ടതെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. നമ്മൾ വെക്കുന്ന നിർദ്ദേശം അങ്ങനെയാണ്, പക്ഷെ ബില്ല് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് പറയേണ്ടി വരുന്നത്. അതെ, നമ്മൾ ബില്ല് പറയുന്നത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആണല്ലോ നമ്മളിപ്പോ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അതെ അതെ അതെ. അതാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. അത് പറയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഡയഗ്നോസിസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇന്ന രോഗമാണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ ഹയർ അതോറിറ്റിയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ പറയുന്നത്, പ്രോട്ടോകോൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്, ഈ രീതിയിൽ ചികിത്സിക്കണം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹോമിയോപ്പതിക് പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് ചികിത്സിക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ നമ്മുടെ ഹയർ അതോറിറ്റീസ് നമുക്ക് കിട്ടണം. ആയുർവേദക്കാർക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ സാർ പറഞ്ഞതിനെ എതിർത്തതല്ല. ഞാൻ അതിനെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാബുരാൻ ഡോക്ടറെ, ഹരിഹരൻ സാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തമാണല്ലോ നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത്. അതെ അതെ. പ്രശോഭൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞോളൂ ഡോക്ടറെ. സൗണ്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഒരാഴ്ചയായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാതിരുന്നത്. ഇന്നൊരു ന്യൂസ് കണ്ടിരുന്നു. കേരളത്തിലെ ലബോറട്ടറി അസോസിയേഷൻ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അതില് 128ഓളം കേസ് പുതിയ വേരിയന്റ് പോസിറ്റീവ് ആകുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജാഗ്രതരായിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ഒരു പ്രസ്താവന ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റിന്റെ അല്ല, ലബോറട്ടറി അസോസിയേഷനാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഇത്രത്തോളം കോവിഡ് വേരിയന്റ് പുതുതായിട്ട് കേരളത്തിൽ വരികയും ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളത്തിലാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇനിയുള്ള ഈ ബില്ല് പാസ്സാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇനി ബില്ല് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഈ ലബോറട്ടറി അസോസിയേഷൻ ഇന്ന അസുഖങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അതിന് നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് അവരാണ് ഇപ്പൊ തീരുമാനിക്കും പോലെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഗവൺമെന്റിന്റെ തീരുമാനം പോലും അല്ല. അതിന് ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറുപടി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജാഗരൂകരായിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ഓരോ അസുഖങ്ങൾക്കും ഇതുപോലുള്ളൊരു നടപടി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ കേരളത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഇന്ന് ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ലബോറട്ടറിക്കാര് തന്നെ ഗവൺമെന്റിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല IMAയുടെ സാങ്കേതിക വിഭാഗം നേതാവും പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
IMAയും ഇവരുമാണ്, ലബോറട്ടറി അസോസിയേഷനുമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വാർത്തയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡോക്ടറെ നമ്മുടെ ബില്ലിന്റെ കാര്യത്തെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുക, ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സമയം പോകും. അല്ല സാറേ, നമ്മൾ അതിനെ തുടർന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഇത് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആൾക്കാരും ഇതിന്റെ ഒരു ഗൗരവത്തിലേക്കൊട്ടൊന്ന് വരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് തന്നെ നമ്മള് ഇതങ്ങ് വെറുതെ വായിച്ചു പോയാൽ വേണ്ടത്ര ഗൗരവം അതിന് വരുമോ സംശയം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് സാർ. ബാക്കി തുടർന്ന് വായിക്കാമോ? വായിക്കാം. അടുത്തത് 33. വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധിയിൽ നിന്നും ഒരാൾ മുക്തയായതായി രജിസ്റ്റേർഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർമാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണമെന്ന് 28-ാം വകുപ്പിന്റെ 2-ാം ഉപവകുപ്പിലും 31-ാം വകുപ്പിന്റെ 2-ാം ഉപവകുപ്പിലും പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന പകർച്ചവ്യാധികളോ ദേശീയ ആരോഗ്യ പരിപാടികളിൽ ഉൾപ്പെട്ട അണുബാധകളോ ബാധിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആയതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയ ശേഷം മുക്തയായി എന്ന് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആ വ്യക്തിയെ ചികിത്സിച്ച മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ തന്നെ ലാബ് പരിശോധനകൾ അടക്കം ആവശ്യമായ എല്ലാ പരിശോധനകളും നടത്തി രോഗമുക്തി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ നൽകേണ്ടതാണ്. അതിനൊരു മാറ്റത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലടോ. അതിലൊരു മാറ്റത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പൊ ഹോമിയോ ഡോക്ടർ ചികിത്സിച്ചാലും ആയുർവേദ ഡോക്ടർ ചികിത്സിച്ചാലും അലോപ്പതി ഡോക്ടർ ചികിത്സിച്ചാലും കോവിഡോ ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് മാറിയാൽ അതിന് ലബോറട്ടറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് എങ്കിൽ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് എന്താണ് തടസ്സം? അവിടെയാണ് ഈ ഡോക്ടർ വീണ് അതേ കെണിയിലാണ്, അതേ കുഴിയിലാണ് നമ്മളുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും വീണ് കിടക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് പ്രശ്നം സാറേ. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു അസുഖത്തിനെ ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കാം. കോവിഡ് എടുക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. കോവിഡ് ലാബ് ടെസ്റ്റ് അല്ലെ കോവിഡ് വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തിയാൽ പിന്നെ ഹരിഹരൻ ഡോക്ടർ ആ പ്രദേശത്തോട്ട് അടുത്തിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഡോക്ടറെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഹരിഹരൻ ഡോക്ടർക്ക് പിന്നെ അതിന് തൊടാൻ പറ്റുമോ? വേണ്ട, കോവിഡ് വേണ്ട, മീസിൽസ് ആയിക്കോട്ടെ. അത് തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഡോക്ടർ. നമ്മള് ചേഞ്ച് വേണമെന്ന് പറയുന്നത് മേലെ തൊട്ടേ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മേളിലെ ക്ലോസ് വെച്ചേച്ച് നമുക്ക് നിർത്താം ഡോക്ടർ സാറേ. അങ്ങനെയല്ലല്ല, നമ്മൾ ഈ ക്ലോസിനെ ഇങ്ങനെ അതേപടി അംഗീകരിക്കുന്നതിന് പകരം ഈ ക്ലോസിന്റെ പോരായ്മ ഇന്നതാണ്. കാരണം ഇത് പ്രകാരം നോട്ടിഫയബിൾ ഡിസീസ് ഇതിനകത്ത് വന്നാൽ അവിടെ മറ്റ് ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളിലുള്ളവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സർക്കാർ ഈ ബില്ല് പ്രകാരം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ചികിത്സിക്കുന്നവർക്കോ അല്ലാതെ ആർക്കും ഇത് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നതുകൊണ്ട് ഇത് ദോഷകരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞ ഡിമാൻഡ് അംഗീകരിച്ച് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അത് അംഗീകരിച്ച് കിട്ടുന്നതിന് ഇവിടെ നമ്മൾ വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുക തന്നെ വേണം. ആദ്യം നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് അംഗീകരിച്ച് കിട്ടും എന്നത് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ മാത്രമാണ്. അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ. നോട്ടിഫൈബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസസ് ചികിത്സിക്കാനായിട്ടുള്ള അനുവാദം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മള് ഇത് റീറൈറ്റ് ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റിനെ സമീപിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആണല്ലോ. അപ്പൊ അത് അത്രയും അനുവദിച്ച് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് അനുവദിച്ച് കിട്ടിയെന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ, കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിന് നമുക്ക് തടസ്സമില്ലല്ലോ. അതെ സാർ, അത് അനുവദിച്ച് കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് പരിശോധിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയുടെയോ മുന്നിൽ നമ്മൾ ഈ ക്ലോസിൽ ഇങ്ങനൊരു അപകടമുണ്ട്, ഇത് ഇപ്പൊ ആക്ട് ഇപ്പം വെച്ചിരിക്കുന്ന നിബന്ധന പ്രകാരം ഈ വിഭാഗം പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലോസ് പറയുന്നത് നിർദോഷമാണെന്ന് തോന്നാമെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് നിർദോഷമല്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ തൊടാൻ പാടില്ല എന്ന് ബില്ല് ഓൾറെഡി ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഈ രോഗം ചികിത്സിച്ചവർ തന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല, യാതൊരു അവസരവുമില്ല.
ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള അവസരം നിഷേധിച്ചിട്ടാണ് ഈ ക്ലോസ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ ക്ലോസും ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനൊരു കുടുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആദ്യ ഡിമാൻഡ് ആദ്യം തന്ന ഡിമാൻഡ് അംഗീകരിച്ച് തന്നേ മതിയാവൂ എന്ന് നമ്മൾ പറയണം. അങ്ങനെ തന്നെ ഇത് ഈ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ബില്ലിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് മാറ്റി ഇത് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ കാണിച്ചതിൽ ഇങ്ങനൊരു കുഴപ്പമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് മേളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാറ്റിത്തരണം, എന്നിട്ട് ഞങ്ങള് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരാനുള്ള ഈ ക്ലോസുകൾ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാവുന്നതാണ്. അതെ, അങ്ങനെ അവിടെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഇതിനകത്തുള്ള അപകടം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് ഈ ക്ലോസിലും നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്താലേ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ രണ്ടും കൂടെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആവശ്യം പറയുക. ഇതിങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഹരിഹരൻ സാറ് പറഞ്ഞ ശരി ഇതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അത് തമ്മിൽ. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് എഴുതണം. രണ്ടും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് എഴുതണം. അതിനകത്ത് ഒരു വാക്ക് പോലും നമ്മൾ തെറ്റുവരരുത് നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന്. അത് മുതലെടുക്കാൻ അവർക്ക് ഇട കൊടുക്കരുത്. ഹലോ, സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കാര്യത്തില് ഇതിനകത്തൊരു ക്ലോസ് ഏത് ചികിത്സാ സമ്പ്രദായത്തിൽ ചികിത്സിക്കുന്നുവോ അതേ ആൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ അർഹനാണ് എന്ന് എഴുതി ചേർത്താൽ നല്ലതായിരിക്കും. സാറേ, ഇപ്പോഴത്തെ ഈ നിലവിലുള്ള ബില്ല് പ്രകാരം ഏത് ഏത് വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളും എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്ന പറച്ചിലിന് പോലും പ്രസക്തിയില്ല. കാരണം ഒരേ ഒരു വിഭാഗമേ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. കാരണം പ്രോട്ടോകോൾ അവരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഇവിടെ ഒരു സംശയമുള്ളത്, നമ്മളിപ്പോഴൊരു ഒരു കേസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മീസിൽസ് വന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ചികിത്സിക്കാറുണ്ട്. മീസിൽസ് പലപ്പോഴും ഇത് ലാബ് ഇതുമായിട്ടല്ലല്ലോ വരുന്നത്. ഏതൊരു വ്യക്തിയും ലാബ് പറഞ്ഞു തീർന്നാൽ മാത്രമേ മീസിൽസ് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. ലാബ് റിസൾട്ടുകൾ എല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ചിക്കൻ ബോക്സ് ആണോ, മീസിൽസ് ആണോ, ഫീവർ ആണോ, വൈറൽ ഫീവർ ആണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല ഒരാൾ വരുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത്. അത് നമ്മൾ അത് എങ്ങനെ കാണും എന്നുള്ളതാണ്. അതെങ്ങനെ നമുക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനായിട്ട് കഴിയും? അല്ല ഡോക്ടറെ, ഇവിടെ ഈ മീസിൽസോ ചിക്കൻ ബോക്സോ ഒക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ലാബ് റിപ്പോർട്ട് വെച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല. ഒരു മീസിൽസ് കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശേഷിയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനോട് കൂടി നേടിയിട്ടുള്ളത്. അല്ലെ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസിനെ ബലപ്പെടുത്താൻ മാത്രമേ ലാബ് റിപ്പോർട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുള്ളൂ. നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിനെയും നമ്മളുടെ വിജ്ഞാനത്തെയും അലോപ്പതിയിൽ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാബ് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള കാരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിനെയും നമ്മളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷനെയും നിരസിക്കാനാവത്തില്ല. അത് ഏതൊരാളുടെയും ഇല്ല. ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ അലോപ്പതിയിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ലാബ് റിപ്പോർട്ട് പറയത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം, ഇപ്പൊ പ്രശോഭൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ലാബുകാരുടെ ഇടപെടലിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം കൂടെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്രയും കാലം മീസിൽസോ ചിക്കൻ ബോക്സോ ഒക്കെ നാട്ടിൽ വരികയും പോവുകയും അത് ഏത് ചികിത്സാ സമ്പ്രദായം ഉപയോഗിച്ച് ചികിത്സിച്ചാലും അതിലെ നല്ലൊരു ശതമാനവും ആ രോഗി ലാബിലൊന്നും പോകാതെ ഡോക്ടറുടെ അണ്ടറിൽ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുകയും ചികിത്സിക്കുകയും ഭേദമാവുകയും ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും. അവരെ കൂടി ലാബിലെത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബില്ലിൽ, ഈ ആക്ടിൽ ഇങ്ങനൊരു നിർദ്ദേശം വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അതിന്റെ ഒരു ബിസിനസ് താല്പര്യം കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ രണ്ട് ഇരുതല വാളാണിത്. ഇത് ലാബിന് ആളിനെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയും വേണം. ഈ ലാബ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയില്ല എന്നുള്ള കാരണം പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഒഴിവാക്കി കിട്ടുകയും വേണം. ഇതാണ് ഒരു വെടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന നിലപാടാണ്
ഈ ആക്ടിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദയവായിട്ട് എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായം പറയണം ഈ നിരീക്ഷണത്തെ കുറിച്ച്. ഇതിൽ പറയാനുള്ളത്, നമ്മളെ ചികിത്സ തുടങ്ങിയ കാലം മുതല് എത്രയോ വർഷം നമ്മൾ ചിക്കൻ ബോക്സ് ചികിത്സിച്ചു, ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്തിട്ടല്ല. പിന്നെ മീസൽസ് ചികിത്സിച്ചു, ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ടല്ല. മംസ് ചികിത്സിച്ചു, ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്തിട്ടല്ല. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സുഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലേ? മാഡം അവിടെ എടുത്തു പറയേണ്ട ലാബ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അത് എന്നുള്ളതാണ്. തന്നെ. അത് നമ്മൾ ഇല്ല, നമുക്ക് അവിടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടുകയാണ്. ഞാനത് പറയുന്നത്, നമുക്ക് പറയുന്ന ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു രോഗി, ഈ റിപ്പോർട്ട് കൊണ്ടുവരാത്ത രോഗി ഒരിക്കലും ഇപ്പൊ കോവിഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. കോവിഡ് ആണ്, നമ്മൾ ചികിത്സിക്കും. ചിക്കൻ ബോക്സ് ആണ്, നമ്മൾ ചികിത്സിക്കും. പക്ഷെ കോവിഡ് ആയി ഒരു രോഗി വന്നു തീർന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നോട്ടിഫയബിൾ ഡിസീസ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അറിയിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ, ഇല്ലേ? ഒരാൾ ഒരു റിപ്പോർട്ടും കൊണ്ടുവന്നു തീർന്നാൽ നമുക്ക് മീസിൽസ് ആണെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട്, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ അറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ, അല്ലെ അറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അല്ല, ഡോക്ടർ പറയുന്ന ആ പോയിന്റ് നിൽക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. അതിനകത്ത് പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിൽക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ. ഇത് ഡോക്ടർ ഹ്യൂബർട്ട് പറഞ്ഞതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ മീസിൽസ് തന്നെ ചികിത്സിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ. ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ലാബിന്റെ ഒന്നും ഇല്ല, നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ എല്ലാം അറിയാം. അത് ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോയി എന്നിരിക്കട്ടെ. ഇതിന്റെ കുഴപ്പം വരാൻ പോകുന്ന ഞാൻ പറയാം. കോംപ്ലിക്കേഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പേരന്റ് നേരെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ അവര് അത് പറയും, ഇത് നിങ്ങളുടെ മീസിൽസ് ആണ്, ഇതിന് ഇപ്പം ന്യൂമോണിയ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ഇല്ലെങ്കിൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എന്ന് പറയും. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മീസിൽസ് എന്ന് എഴുതി അവര് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ ചത്തുപോകുകയോ ഇല്ലെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടുകയോ ഇല്ലെന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പോഴ് ഈ പേരന്റ് എന്തെടുക്കുമെന്ന് അറിയാമോ? ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്യും ഈ ഹോമിയോ ഡോക്ടറുടെ പേര്. അപ്പൊ അത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്ത് മീസൽസ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചികിത്സിച്ചാലോ? അപ്പോഴും അല്ലല്ല, അത് അപ്പം ചികിത്സിക്കാതെ വിടണം. അല്ല ഡോക്ടറെ, അതിപ്പോഴും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആർക്കെതിരെയും കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതിപ്പോഴും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിപ്പോഴും ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നാൽ ഈ പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ല് വരുമ്പം അത് കുറച്ചുകൂടെ രൂക്ഷമാകും എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അത് എല്ലാവർക്കും രൂക്ഷമാവും സാർ, എല്ലാവർക്കും രൂക്ഷമാവും. ഈ നമ്മളെ ഇതുണ്ടല്ലോ, ഉപഭോക്തൃ പ്രശ്നം വന്നു തീർന്നാൽ ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താ? ഉപഭോക്തൃ പ്രശ്നം വന്നു തീർന്നാൽ നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന അവർക്കാണ്. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം, അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഈ വാദം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ ലക്ഷണം വെച്ചിട്ട് അത് മീസിൽസ് ആണെന്ന് തോന്നിയാൽ നമ്മുടെ കേസ് റെക്കോർഡിൽ മീസിൽസ് എന്ന് എഴുതി വെക്കാൻ പാടില്ല, സിംറ്റംസ് മാത്രമേ എഴുതി വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ദേവരായ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞോളൂ. അത് നമ്മള് ബില്ല് ശരിക്കും വായിക്കാത്ത കൊണ്ട് തോന്നുന്ന, ബില്ല് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ മേടിക്കാൻ വായിക്കണ പോലെ വായിക്കണം, ഓരോ വാക്കുകളും വായിക്കണം. ആ മുന്നിലത്തെ ക്ലോസ് ഒന്ന് വായിച്ചേ, അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാവും. ഏത് ക്ലോസ് ആണ് ഡോക്ടറെ? അതായത് വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട രോഗങ്ങൾ നമ്പർ എനിക്ക് അങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് അല്ല ഈ ഇപ്പൊ വായിക്കണതിന്റെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏതാ ചർച്ച ചെയ്യണേ? ഇപ്പൊ 32 33 32 ആണ് വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട രോഗങ്ങള് എന്ന് പറഞ്ഞ്. അല്ലല്ല, അത് 28. അതല്ല ചികിത്സയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന കാര്യം. 31 മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർമാർ പകർച്ചവ്യാധികളുടെയോ വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധിയുടെയോ വിവരം നൽകണമെന്നും നിർദ്ദിഷ്ട ചികിത്സാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും. അതാണോ? അത് വായിച്ചേ. അതിന്റെ അടിയിൽ അതിന്റെ 31 ഏത് ചികിത്സാ സമ്പ്രദായത്തിലെയും ഓരോ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണറും തന്റെ പ്രാക്ടീസ് വേളയിൽ ഏതെങ്കിലും സ്വകാര്യമോ പൊതുവോ ആയ താമസ സ്ഥലത്ത് പകർച്ചവ്യാധിയോ വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധിയോ നിലവിലുള്ളതായി അറിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആയത് മൂലം മരണപ്പെട്ടെന്നറിയുകയോ വിശ്വസിക്കാൻ കാരണമുണ്ടാവുകയോ ചെയ്താൽ, ആ സംഗതി നേരത്തെ അറിയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പരമാവധി 24 മണിക്കൂറിനകം പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്കായി സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും അധികാരിക്കും ആ വിവരം നൽകേണ്ടതാണ്. അതല്ല ചികിത്സ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നല്ലോ. ചികിത്സ അതേത് വകുപ്പാ?
അല്ല 31(2) വായിക്കാം. വകുപ്പ് പ്രകാരം സർക്കാർ ഒരു പകർച്ചവ്യാധി വിജ്ഞാനപ്പെടുത്തുകയും സ്പെസിമെൻ ശേഖരണം, രോഗനിർണയ ചികിത്സാ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ആ രോഗത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മാത്രമായി പിന്തുടരേണ്ട നിർവഹണ രീതികൾ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് അത്തരം രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്ന എല്ലാ രജിസ്റ്റേർഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർമാരും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങളും അത്തരം നിർവഹണ രീതിയും നടപടിക്രമങ്ങളും പിന്തുടരേണ്ടതാണ്. അവിടെ തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് നമുക്കുള്ള പൂട്ട്. നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. അത് വായിച്ച അത്തരം ലക്ഷണങ്ങളുള്ള, ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യണ്ട, ലക്ഷണം വെച്ചൊന്നും ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇവർ പ്രഖ്യാപിക്കും ദാ ഇന്ന അസുഖം ഇവിടെ ആയി, പിന്നെ അത്തരം ലക്ഷണങ്ങളുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു നോക്കാം, അപ്പൊ മനസ്സിലാവും. 28-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം സർക്കാർ ഒരു പകർച്ചവ്യാധി വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തുകയും സ്പെസിമെൻ ശേഖരണം, രോഗനിർണയ ചികിത്സാ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ആ രോഗത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മാത്രമായി പിന്തുടരേണ്ട നിർവഹണ രീതികൾ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് അത്തരം രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്ന എല്ലാ രജിസ്റ്റേർഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർമാരും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങളും അത്തരം നിർവഹണ രീതിയെയും നടപടിക്രമങ്ങളെയും പിന്തുടരേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജും ഇതുകൊണ്ടില്ല. നമ്മള് ലക്ഷണം വെച്ച് ചികിത്സിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ആരും ഇരിക്കണ്ട. ലക്ഷണങ്ങളുള്ള ഇവര് ലക്ഷണങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അത് നമ്മൾക്കിട്ട് പണിവെക്കാനാണ് ആ വകുപ്പ് കൂടിയത്. അവര് കൃത്യമായിട്ട് ലാബ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അവര് ചികിത്സ തുടങ്ങുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് കണക്കാക്കി അത്തരം ലക്ഷണങ്ങളുള്ള എന്നുവെച്ചാൽ അതപ്പൊ ആ അസുഖം ആവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചോണ്ടുള്ള ഇത് എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്, എന്നെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചാന്ന് ഒരു സിനിമയിൽ പറയുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടുമെന്ന്. നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കൽ ഓരോ വരിയും വായിക്കണ പോലെ അതിന്റെ കാതലായ വിഷയമാണത്. അത് നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് ബോധ്യപ്പെടാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളിടത്താണ് പ്രശ്നം. അത് മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കൽ പഠിക്കുന്ന പോലെ ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. എന്തെങ്കിലും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഇനി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പച്ചയ്ക്ക് പറയാം, കോവിഡ് ലൈക്ക് സിംറ്റംസ് എന്നും പറയേണ്ട പണ്ട് നമ്മൾ എഴുതി ചികിത്സിച്ച പോലെ ഇനി എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിനോട് സാമ്യമുള്ള ലക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും വിവരം മേലാവിൽ അറിയിച്ച് അടിയൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ചെയ്തോണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയിക്കണം. അറിയിച്ചില്ലേ പണി പുറകെ വരും. കാരണം ടെസ്റ്റ് ഒന്നും കോഡ് വെച്ച് എഴുതുക കാരണം എന്ന് വെച്ചിരുന്നാല് അതങ്ങനെ ലക്ഷണങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോഡ് എന്ത് ചെയ്യും? ഇതല്ല, ഇവിടെ കുറുക്ക് വഴികളൊന്നുമില്ല. നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ കുറുക്ക് വഴികളില്ല. ഇല്ല, 24 മണിക്കൂറിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ലേ പിന്നെ പിഴയാണ്. മാത്രമല്ല അത് സമാന ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഇത് വേണം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ സ്വീകരിക്കാവുന്ന കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡയഗ്നോസിസ് അവരുടെ കുത്തകയല്ല, അത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പൊതു സ്വത്താണ്. ഡയഗ്നോസിസ് നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാം. പക്ഷേ അവിടെ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കല്ല, സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡയഗ്നോസിസ് സ്വീകരിക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഡയഗ്നോസിസിന് ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് അത്യാവശ്യമുള്ള കേസുകളും അത്യാവശ്യമില്ലാത്ത കേസുകളും എന്ന വേർതിരിവോടുകൂടി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഇത്ര കാലവും മീസിൽസും ചിക്കൻ പോക്സും ഒക്കെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം രോഗികളെയും ചികിത്സിച്ച് വന്നിരുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് യാതൊരു ലാപ്ടോപ്സും നടത്തിയിട്ടല്ല, നമ്മളുടെ ഇന്റലിജൻസും നമ്മളുടെ വിജ്ഞാനവും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഡയഗ്നോസിസിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിർത്തണം. പകരം സകല മീസിൽസ് രോഗികളും സകല ചിക്കൻ പോക്സ് രോഗികളും ലാബിൽ ചെന്ന് റിപ്പോർട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ലാബുകാർക്ക് കാശുണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടിയോടോ ആ രീതിയോടോ പൂർണ്ണമായിട്ട് യോജിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇല്ല, പൂർണ്ണമായിട്ടല്ല, ഒട്ടും യോജിക്കണ്ട. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിനെ തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള, ഒട്ടും യോജിക്കേണ്ട. അത് അവർക്ക് കാശുണ്ടാക്കാൻ തന്നെയാണ്. അത് പല ലാബുകളും നടത്തുന്നത് IMA ഒക്കെ ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെയാണ്. അത് അവർക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെയാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ ഒരു ശാസ്ത്ര രീതിയെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ശാസ്ത്ര രീതി ഒഴിവാക്കണം എന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെടാം. ആവശ്യമായ കേസുകൾ ചെയ്യണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടാം. ആവശ്യമായ അത്യാവശ്യം നമ്മളുടെ ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ തന്നെ നിയമപരമായും കീഴ്വഴക്കം അനുസരിച്ചും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രയോഗം കൂടിയുണ്ട്. കീഴ്വഴക്കം എന്ന് പറയുന്നതിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കീഴ്വഴക്കത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആവശ്യമായ നിയമസാധുതയുമുണ്ട്. പ്രാധാന്യം മാത്രമല്ല, നിയമസാധുതയുമുണ്ട്. അതാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടത്. അതുകൂടി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണം, വേണ്ടേ? ഇതിനെന്ത് തിരുത്തലാണ് എഴുതാൻ പോണത്?
കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ്. എഴുതേണ്ട തിരുത്തല് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ഈ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ടെസ്റ്റുകളെ നമ്മൾ തള്ളിപ്പറയരുത്, തള്ളിപ്പറയാൻ പാടില്ല. അതിപ്പോ സയന്റിഫിസിറ്റിന്ന് നമ്മൾ ദൂരെ പോയെന്ന് വരും. അതിന് പകരം അത് ഇത് ഈ കീഴ്വഴക്കത്തിനെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാം സകല അത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ വ്യത്യാസവും ഇതിനകത്തുള്ള ബിസിനസ്സും നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക തന്നെ വേണം. അത് ഗവൺമെന്റിന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ഗവൺമെന്റിന് അത് ബോധ്യമാവുമെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ലാബൊക്കെ നിന്നോട്ടെ, ലാബ് നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ലാബ് നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ അടുത്ത് ലാബ് റിപ്പോർട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല, അതൊരു നമുക്ക് ഇതാണ്. ലാബ് റിപ്പോർട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞാലേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കോവിഡ് ആണെന്നോ അതാണോ ഇതാണെന്നോ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഡോക്ടറെ അവിടെ അത് നമ്മളുടെ പരാജയമായിട്ട് ലക്ഷണം ഇല്ലല്ല ലക്ഷണം ഒരു മീസിൽസ് കേസ് വന്നാൽ മീസിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ലാബ് റിപ്പോർട്ട് കൊണ്ടുവന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് മീസിൽസ് ആയിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ വിജ്ഞാനക്കുറവാണെന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുത്തോളൂ. അത് മാത്രമല്ല അങ്ങനല്ല അങ്ങനെ അർത്ഥം വരും. ഇല്ല, റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കിപ്പോഴ് ഇതില്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നുള്ള ഒരു കാരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് പക്ഷേ നമ്മൾ അത് എങ്ങനെ നോക്കണം എന്നുള്ള നമ്മൾ പിന്നീട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കുക. അയ്യോ, അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞ അത് എന്തിനാ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്തിനാ നമ്മളത് ഇല്ല നമ്മളത് പറഞ്ഞ് അൺസയന്റിഫിക് ആവരുത് നമ്മുടെ വായിന്ന്. അതല്ല, ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. നമ്മള് മീസിൽസ് സമാന ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെ പോലും നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ ഈ ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് യാതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജും കിട്ടുന്നില്ല. നിയമത്തെ പറ്റി ധാരണയില്ലാത്തത് നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാനുള്ള ഒരു ഇതല്ല, അങ്ങനെ എക്സ്ക്യൂസ് അല്ല. അതായത് നമുക്ക് കൊലപാതകം ചെയ്താൽ കുറ്റാണെന്ന് അറിയാൻ മേലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൊന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതല്ല, നിലനിൽക്കുന്ന നിയമം നമ്മൾ പാലിച്ചേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് എക്സ്ക്യൂസ് കിട്ടത്തില്ല. നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ഒരു രോഗി വരുമ്പോൾ അയാൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കണം. അയാൾ അല്ലാതെ ചികിത്സിച്ചിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വാ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അത്രയും സമയം കൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് വഷളാകാം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കാം. മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം നമ്മൾ ടെസ്റ്റിന് വിടാം. പക്ഷെ ഇത്തരം കർശന നിയമങ്ങൾ ഇതിന്ന്, അതായത് ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അറിയിക്കണം എന്നുള്ളത് അലോപ്പതിക്കാരെ സഹായിക്കാനാണെന്നും അത് അത്തരം നമ്മൾ ലക്ഷണശാസ്ത്രം കൂടി അനുസരിച്ചിട്ടാണ്, ലക്ഷണശാസ്ത്രം കൂടി, ആ കൂടി എന്നുള്ള വാക്കിന് പ്രധാനമുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഈ ക്രൈറ്റീരിയ എടുക്കുന്നുണ്ട്, പതോളജിക്കൽ ക്രൈറ്റീരിയാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇല്ലാന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മളെ ബോറിക്കിൽ വരെയും പറയുന്നുണ്ട്. ബോറിക്കിലൊക്കെ കൗണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കൽ പല ഇതിന്റെയും കൗണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതെടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടറെ. ലക്ഷണശാസ്ത്രത്തോട് കൂടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ അലോപ്പതിക്കാരുടെ മുന്നിൽ ഒരു മീസിൽസ് രോഗി വന്നാൽ അവരാദ്യം ലാബ് ടെസ്റ്റിന് അല്ല എഴുതുന്നത്. അവർക്ക് കാണുമ്പോഴേ അറിയാം ഇത് മീസിൽസ് ആണെന്ന്. അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വെച്ചേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവര് തിരികെ കയറ്റുന്ന ഒരു ന്യായമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ലാബ് ബിസിനസ് താല്പര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ക്ലോസ് ആണിത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്ര കാലം വരെയും അലോപ്പതിക്കാർ പോലും ലക്ഷണശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മീസിൽസ് പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബാലൻ ഡോക്ടർ ഇത് അവര് കൂടുതൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മീസൽസിനെ അല്ല, മംസിനെ അല്ല. അതൊക്കെ കണ്ടറിയാം. ഇവര് കൂടുതൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോവിഡിനെയും ഇനി വരാൻ പോണ മീസിൽസിനെ അടക്കം അവരുടെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം. മീസിൽസിനെ തന്നെയാണ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. അല്ല, ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഇതിന് പരിഹാരം ഡോക്ടറെ. പിന്നെ ഏത് അസുഖത്തിനായാലും കൺഫേംഡ് കേസുകൾ വേണമെങ്കിൽ അത് ലാബ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇത് കൂടെ തന്നെ പറ്റും. കൺഫേം ചെയ്യണം. കൺഫേം ഒരു മീസൽസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈറൽ ഫീവറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൺഫേംഡ് കേസ് പറയണമെങ്കിൽ ലാബ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഒക്കൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലാബ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാവില്ല. അങ്ങനെ കൺഫേംഡ് കേസ് നമുക്ക് എല്ലാ കേസിനും ലാബ് റിപ്പോർട്ട് വേണം എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് വിഷയം. ലാബ് റിപ്പോർട്ട് വേണ്ട, ലാബ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വേണ്ടെന്നല്ല പറയുന്നത്.
ഡോക്ടർ ഇപ്പം അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ ശൈല മാഡം പറഞ്ഞ അഭിപ്രായത്തോട് ദേവർ പിന്നെ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് അങ്ങനെ അത് യോജിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ്. കാരണം അല്ല, അങ്ങനെ കൺഫേം ചെയ്യാ കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റുകളായിട്ട് ക്ലിനിക്കൽ ഇതിൽ വെച്ച് കൃത്യമായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ കൗണ്ട് കൂടി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അതായത് സ്പെസിഫിക് ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ പിന്നെ ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ് പോലുള്ള സ്പെസിഫിക് ടെസ്റ്റ് അല്ല ഇതിനൊന്നും നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ അതൊന്നും കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് അല്ല. അതായത് ടോട്ടൽ കൗണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇതൊന്നും കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് അല്ല. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ആന്റിജൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അതിന്റെ സാന്നിധ്യം അപ്പൊ പോലും അതിലും തർക്കങ്ങളുണ്ട്. അത് പോട്ടെ, അത് നമുക്ക് പിന്നെ വിടാം. എന്നാൽ പോലും ഇതൊന്നും കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റുകളല്ല. അപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി മാത്രമാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ആ പ്രോബബിലിറ്റിയെ നമ്മൾ തള്ളിക്കളയണ്ട. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി സയന്റിഫിക് ആകാനായിട്ടുള്ള ഒരു സയന്റിഫിക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കണം, ഇവർ പറയുന്ന സയന്റിഫിക് അല്ല, കുറെ കൂടി ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ കൂടി കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് എന്താ കുഴപ്പം? ഇപ്പൊ മീസിൽസ് ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ എറപ്ഷനും കോപ്ലിക് സ്പോട്ടും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു, ഫീവർ, ഇതെല്ലാം കിട്ടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിംറ്റത്തിന്റെ കൂടെ ഒരു സിംറ്റം കൂടി കൂടി, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ BP നമ്മൾ നോക്കുന്നു. BP നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ തലവേദന, പിന്നെ ബ്ലോട്ടഡ് ഫേസ്, അയാളുടെ മറ്റുള്ള സിംറ്റംസ് എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കുന്നതിനോടൊപ്പം BPയും കൂടി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ കൂടി നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. നമ്മൾ ആ ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലല്ലോ, അത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതും കൂടി അങ്ങനെയൊന്നും അത് മാത്രമേ എന്നുള്ളത് അവിടുത്തെ പ്രശ്നം. പിന്നെ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇത് യഥാർത്ഥമായ രീതിയിൽ എല്ലാ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർക്കും ചികിത്സിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന വകുപ്പ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഫലപ്രദമായിട്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന് ഇത്തരം ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചെയ്യേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലോസ് വെറും പോളിഷ് ആയിട്ട്, അതായത് വെറുതെ നമ്മളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാർക്കും ഏത് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർക്കും എന്ന് അതിനകത്തൊരു വാചകമുണ്ട്, ഇത് ചികിത്സിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ അതാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഇത്തരം സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ചികിത്സയെ കൂടി അംഗീകരിക്കണം, ബില്ലിന്റെ ഭാഗത്ത് അംഗീകരിക്കണം. മാത്രമല്ല പ്രോട്ടോകോൾ തീരുമാനിക്കാനുള്ള അത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രോട്ടോകോൾ വെച്ച് നമ്മുടെ പ്രോട്ടോകോളിൽ ഈ പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് ആദ്യം വേണ്ട എന്നുള്ളത് വന്നാൽ മതിയല്ലോ, പ്രശ്നം തീർന്നല്ലോ. ഇത് നമ്മളിപ്പോഴ് ഈ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, ഏതൊരു കേസും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും അത് പറഞ്ഞല്ലോ. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. അതിലിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഒരു ഡോക്ടറുടെ കടമയാണ്, അത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അത് ഏത് കോർട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കൽ നെഗ്ലിജൻസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കണക്കൂട്ടുക. ഡോക്ടറെ, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിൽ നിൽക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇത്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന കേസ്, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്നുള്ള ന്യായമാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ആ പേഷ്യന്റിന് രണ്ടാമത് നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു അലോപ്പതി ആശുപത്രിയിൽ ഇപ്പൊ ചികിത്സിക്കുന്ന ഒന്നും ഈ ലാബ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ ഇതിലല്ല. വൈറൽ ഫീവർ എല്ലാ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിലും അവര് വൈറൽ ഫീവർ ഇത് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് വിട്ടിട്ടാണ് അവര് ആന്റിബയോട്ടിക്കും പാരസെറ്റമോളും അങ്ങനെയുള്ള മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ എഴുതി വിടുന്നത്. ഒരിക്കലും അവര് പോലും ഇതിൽ പോലും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തിയിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത മറ്റ് സിസ്റ്റംകാരെ കൂച്ചുവലങ്ങിടാൻ വേണ്ടി ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഈ കേസുകൾക്കൊന്നും അവരങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടല്ല ചെയ്യിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരും ഉടൻ നോട്ടിഫയബിൾ ഡിസീസ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് അവരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. അവരോടൊപ്പം നമ്മളും കൂടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇല്ല, അവരും ചെയ്തോട്ട്, ആദ്യം അവര് ചെയ്യട്ടെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്കൊരു ഗുണവും ഇല്ല. അതായത് അവർക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട്, അവർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താലും ചികിത്സിക്കാം. പ്രോട്ടോകോൾ ഇല്ലാത്ത നമ്മൾക്കാണ് പ്രശ്നം. നമ്മൾ ഇതിനെ ഗൗരവത്തിലെടുക്ക്, തമാശയല്ല ഇത്. അതെ, പ്രോട്ടോകോളിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താലും അവർക്ക് ചികിത്സിക്കാം. നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിൽ ഇരിക്കണം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചില ഫാക്കൽറ്റീസ് പറയണ പോലെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ റെഫർ ചെയ്യാം, അതിന് കരാർ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാ തോന്നണം. ഒരു 7 കേസ് റെഫർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ 8ാമത്തെ കേസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരത്തില്ല. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴേ പറയാം അങ്ങോട്ട് വെക്കണം, പിന്നെ എന്തിനാ പോണേന്ന് ചോദിക്കും. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ചില ഒരു പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ്. നമുക്കിതൊക്കെ റെഫർ ചെയ്യാമല്ലോ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് മാത്രം ചികിത്സിക്കാന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്കൽറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഫാക്കൽറ്റി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന കേസൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ട് ഒരു 5-6 എണ്ണം ആകുമ്പോൾ അയാളുടെ അടുത്ത് പോയ ഇതാണ്,
അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട, നമുക്ക് നേരിട്ട് പോവാം. ഇതെന്തിനാ അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് എന്താണ് ഇവിടെ ചേർക്കേണ്ടതെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു വ്യക്തത വരട്ടെ. അതാണല്ലോ, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ചേർക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു ഡോക്ടറെ മുമ്പിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് ചികിത്സിക്കാനുള്ള അതുണ്ട്. ആ ചികിത്സിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ കിട്ടുന്ന അപ്പോൾ പോലും ഒരു കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് അല്ലാതൊന്നും നേരത്തെ കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. മീസൽസിന് കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് ഏതാണ്? അല്ല, ചിക്കൻ ബോക്സിന് കൺഫർമേറ്ററി ടെസ്റ്റ് ഏതാണ്? ചികിത്സാ പ്രതിരോധ മാനദണ്ഡങ്ങളിലെ ഒരു ഉപാധി മാത്രമാണ് ലാബ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. ആ ഉപാധിയെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളതിനൊക്കെ എല്ലാത്തിനെയും കാണുന്നതിന് പകരം അതൊരു ഉപാധി മാത്രമാക്കി കണക്കാക്കുകയും ബാക്കിയുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും തുല്യമായ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി വേണം കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എന്ന തരത്തിൽ നിബന്ധന വരണം. അതല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ? അതെ, അങ്ങനെ തന്നെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ അങ്ങനെ അല്ലെന്ന് തോന്നിയോ? അല്ല, അങ്ങനെ വ്യക്തതയ്ക്ക് വേണ്ടി ചോദിച്ചതാ. വ്യക്തതയ്ക്ക് വേണ്ടി ചോദിച്ചതാ. അങ്ങനെയല്ലേ വരേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചതാ. അതെ അതെ അതെ, അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരേണ്ടത്. അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരേണ്ടത്. കൂടി ചുരുക്കി അത് തന്നെ, അതാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഹോമിയോപ്പതി മറ്റു വൈദ്യശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി എല്ലാ കേസുകളും സിംറ്റം നോക്കി ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രമാണല്ലോ. അപ്പം ആ ശാസ്ത്രം എങ്ങനെ അലോപ്പതി പോലുള്ള ശാസ്ത്രമായിട്ട് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സിംറ്റം നോക്കി ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷൻ ഈ നിയമങ്ങളിൽ ഉണ്ടായാലല്ലേ നമുക്ക് സമ്പൂർണമായ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുള്ളൂ. ഇവരുടെ രീതിയിൽ ഈ ഡയഗ്നോസിസ് ആ ലൈൻ അവരുടേതാവാം, പക്ഷെ നമ്മൾ സിംറ്റത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ പോലും ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രമാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അധികാരികളോട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് കൊണ്ടുവന്നാലല്ലേ നമുക്ക് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾ കൺഫർമേഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതി വീണ്ടും നമ്മളെ കുരുക്കും. നമ്മളുടെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തടയാൻ വേണ്ടി തന്നെ അവർ ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം കൊറോണയും പിന്നെ മീസിൽസും ഒക്കെ അലോപ്പതിക്കായി ചികിത്സ ചെയ്യുന്നത് ഹോമിയോപ്പതി പോലെ തന്നെ സിംറ്റം നോക്കിയല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ സിംറ്റം നോക്കുന്നിടത്ത് മാത്രമാണ് ഇവർ ഈ ലാബൊക്കെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രം സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ ബില്ലിൽ തരണമെന്ന് നമ്മൾ അധികാരികളോട് ആവശ്യപ്പെടുക. അതല്ലേ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗം. ഇല്ല, അതിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അതായത് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയ രീതികളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു ചികിത്സാശാസ്ത്രത്തിന് കൈയൊഴിയാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം പല കേസുകളിലും അത്തരം ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾക്കും ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അതിന് പൂർണ്ണമായിട്ട് കൈയൊഴിയാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രോട്ടോകോൾ നേരത്തെ ഹോമിയോപ്പതിക് പ്രോട്ടോകോളിൽ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്താമെന്നല്ലാതെ നമ്മുടെ ചികിത്സയുടെ തത്വശാസ്ത്രം ബില്ലിലേക്ക് എടുത്ത് ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു തത്വശാസ്ത്രം അല്ല ബില്ല് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്രായോഗിക നടപടികളും അതിന്റെ നിർവഹണ രീതികളും ഒക്കെയാണ് ഒരു ബില്ല് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. തത്വശാസ്ത്രം അല്ല ഇത്. അത് മനസ്സിലാക്കാഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സിംറ്റമറ്റോളജി അല്ല എന്നുള്ള ധാരണയുള്ളത് കൊണ്ടോ അല്ല ഇത് പറയണം. അതോടൊപ്പം സിംറ്റമറ്റോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സിംറ്റമാണ് ഈ ലാബ് റിപ്പോർട്ടും ഒരു സിംറ്റം തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കലിൽ പലയിടത്തും പറയുന്നുണ്ട് ഈ ലാബ് റിപ്പോർട്ടും പലപ്പോഴും ഒരു സിംറ്റം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ സിംറ്റം എന്നുള്ള ഒരെണ്ണം അത്തരം ഇവര് ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ മാർഗം മാത്രമല്ല നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആണ് നമ്മൾ സിംറ്റമറ്റോളജിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബഹുജനത്തിന് പോലും നമ്മുടെ അടുത്ത് വരാൻ മടിയുണ്ടാകും. അവിടെ ടെസ്റ്റ് ഒന്നും അവർക്കൊരു വിവരവും ഇല്ല. അതായത് അവർ ടെസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ മാത്രം അസുഖം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് മെഡിസിൻ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ സിലബസിലുണ്ട്, പതോളജി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് ഹോമിയോപ്പതിക് ഫിലോസഫി ആയിട്ട് അതിനെ കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഹോമിയോപ്പതിക് ഫിലോസഫിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തി അത് മാത്രം വെച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതും ഇപ്പം ഇടതുവശത്ത് തലവേദനയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതും എടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അതിനോടൊപ്പം ഒരു സിംറ്റം കൂടി, ഒരു ലാബ് റിപ്പോർട്ട് കൂടി കിട്ടുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി അതുമായിട്ട് ഒന്നുകൂടി നമ്മൾക്ക് അതിനെ കുറച്ചുകൂടി ആഴങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചെല്ലാൻ ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞേക്കും. ചിലപ്പോഴെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ കേസിന്റെ ഉദാഹരണം ഇപ്പൊ എല്ലാം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, എന്നാലും കഴിയണം. അതാണ് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ വളർച്ച അവിടെയാണ്. അല്ല ഹോമിയോപ്പതി
ഇതിനോട് എല്ലാം പുറതിരിഞ്ഞ് നിൽക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് തന്നെ അത് ദോഷമായിട്ട് വരും. അതെ അതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകം അംഗീകരിച്ചതും ശാസ്ത്രീയമെന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ മുഴുവൻ മാറ്റിക്കൊണ്ട് വെറും സിംറ്റംസിനെ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് സമീപനം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് തികച്ചും അശാസ്ത്രീയമാണെന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക്. അതുകൊണ്ട് ദേവരായ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ വിപുലമായ തരത്തിലുള്ളൊരു നിർദ്ദേശങ്ങളെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അടുത്തത് നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്, മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം. അതെ, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ അവകാശം കിട്ടണം. കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ അവകാശം കിട്ടുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഏതൊരാളിനും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരാളിനും ചികിത്സിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടോ നമ്മൾ ആ വാചകത്തിന്റെ കെണിയിൽ വീണിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ചർച്ച ചെയ്തത്. വാചകം വെറുതെ നമ്മളെ സൂചിപ്പിക്കാനോ നമ്മളെ മാസ്ക് ചെയ്യാനോ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏതൊരാളിനും വേണമെങ്കിൽ ചികിത്സിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലോസ് ഏതൊരാളിനും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്നെ അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ചികിത്സിച്ച ആള് മാത്രമേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാവുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്കൊന്ന് അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും? അതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് വ്യക്തമായിട്ട് അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ചികിത്സിച്ച ആള് മാത്രമേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാം. അത് ന്യായവുമാണ്. അല്ലാതെ ചികിത്സിക്കാത്തത് കൊടുക്കുന്ന കള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലേ? അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാനേ പറ്റത്തില്ല. ചികിത്സിക്കാൻ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം. നമ്മൾ അതിനെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അവിടെ എഴുതിക്കൂടെ, ഹോമിയോപ്പതിക്കാർക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ ഹോമിയോപ്പതി പ്രോട്ടോകോൾ വഴി രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാനുള്ള അവസരം ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടേഴ്സിന് ഉണ്ടാവണം. അതുവഴി അല്ല, അത് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡോക്ടറെ. അത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതൊരാളിനും ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നിടത്ത് അത് കേട്ട് നമ്മൾ മയങ്ങണ്ട. കാരണം അതിനു മുമ്പേ ഏതൊരാളിനും ഇത് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് നേരത്തെ എഴുതി ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ താഴെ തണലിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്ത് വേണോ ചികിത്സിച്ചോ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എന്തും ചെയ്യാം എന്നെ അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നെ അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നുള്ള വാചകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നും നമുക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടല്ലോ എന്ന് തോന്നും. ഇതാണ് ഇവിടെ ഈ ക്ലോസിൽ വരുത്തിയിരിക്കുന്ന അല്ലെ നമ്മളെ കെണിയിൽപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അവിടെ. അതാണ് അവിടെ നമ്മൾ വ്യക്തമാക്കണം നമ്മുടെ. അതെ, അതിപ്പം പറഞ്ഞല്ലോ. അത് ഞാൻ നേരത്തെ ഹരിഹരൻ ഡോക്ടർക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ചേർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ. ഇനി തുടർന്ന് വായിക്കണമോ? 10:30 പോകുന്നു. 10:30 ഇനി ശരിയാവൂല. 9 അപ്പൊ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തണം. സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കാര്യത്തില് നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ ഈ പറഞ്ഞ തരത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്ലോസ് ശരിയാ. ഹരിഹരൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റേ ക്ലോസ് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു തിരുത്തം വരുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് തിരുത്തണമെന്ന് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോസ് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ആ ക്ലോസ് അംഗീകരിച്ച് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കും പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാരെ കിട്ടും, നിങ്ങളുടെ പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അത് സമ്മതിച്ച് തന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇത് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇതിനോട് യോജിപ്പാണ്. അല്ല, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നിടത്ത് ഇത് ആഡ് ചെയ്താൽ പോരെ ഡോക്ടറെ? ഇല്ല, അത് അവിടെ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യേണ്ട. അവിടെ ചികിത്സിച്ച ഒരാൾ മാത്രമേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു നിയമവിരുദ്ധതയില്ല. നമുക്ക് കോടതിയിൽ ചെന്നാൽ കോടതി എടുത്ത് ദൂരെ ഇടും. പിന്നെ ചികിത്സിക്കാത്ത ആൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കണമെന്ന് ചോദിക്കും. അവിടെ ഒരു തിരുത്തലും ചികിത്സിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അത് ഇവിടെ അല്ലല്ലോ. സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കാര്യത്തിലല്ല അത് എഴുതണ്ട. അത് നേരത്തെ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് നമ്മൾ വ്യക്തമാക്കണം. ഈ വകുപ്പ് പൂർണ്ണമായി അതിന്റെ ഇത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഇത് പ്രയോജനപ്പെടണം. പ്രയോജനം എന്നുള്ള വാക്കല്ല അവിടെ വേണ്ട. ഈ വകുപ്പ് പൂർണ്ണമായിട്ടും അർത്ഥവത്താകണമെങ്കിൽ ഈ വകുപ്പ് അർത്ഥവത്താകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റേത് അനുവദിച്ച് കിട്ടിയാലേ പറ്റുകയുള്ളൂ. അത് കിട്ടാത്തിടത്തോളം ഈ ക്ലോസിനകത്ത് അപകടം പതിയിരിപ്പുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടത്. ഇതിന് യാതൊരു പ്രസക്തിയില്ല ഇതിന്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഹരിഹരൻ ഡോക്ടർ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത്? ആ രണ്ടും പരസ്പര വിരുദ്ധമാണ് ഡോക്ടറെ. ഇപ്പം താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കാര്യവും മുകളിൽ ബില്ലിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യവും രണ്ടും പരസ്പര വിരുദ്ധമാണ്.
ഒന്ന് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയുക, മറ്റേത് ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുക. അപ്പോ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ചികിത്സിക്കുന്നതിനുള്ള അനുവാദം നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് ചികിത്സിക്കാനുള്ള അനുവാദം തരണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇതിൽ ഇനി മാറ്റം വരുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. അവിടെ മാറ്റം വരുത്തുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇത് ശരിയായി. ഇത് മാറ്റം വരുത്തണമെന്നല്ല അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. ഇതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വൈരുദ്ധ്യം നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ ഈ കോഴ്സ് മാറ്റണമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. അതൊരിക്കലും പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ലബോറട്ടറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ കാര്യമാണ്. ലബോറട്ടറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ തന്നെ ലബോറട്ടറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ മുഖാന്തരം മാത്രം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രോഗങ്ങളും അല്ല, ഒരു ഡോക്ടറുടെ, ഒരു ഫിസിഷ്യന്റെ ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള അറിവ് വെച്ച് ചികിത്സിക്കാൻ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രോഗങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ചാൽ മതി. അതെ അതെ, അതും നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ചർച്ച ചെയ്തതിന്റെ ഒരു കാര്യം. സംഭവം അതെ, അത് നമ്മൾ കാണിച്ച എന്റെ ഒരു സംശയമാണ്. അത് നമ്മൾ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ അത് നമുക്ക് കുടുക്കായിട്ട് വരത്തില്ലേ? ലബോറട്ടറി സംവിധാനത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ചികിത്സ തുടങ്ങാം. ലബോറട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ കൊറാബറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന എവിഡൻസ് ആണ്. അത് മറ്റൊരിടത്തുനിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് ശരിയാണ്. മറ്റൊരിടത്തുനിന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരാൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് ശരിയാണ്. പക്ഷെ ഒരു ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമ്മൾക്ക് അതിനുശേഷം മാത്രമേ ചികിത്സിക്കാവുള്ള അസുഖങ്ങൾ എന്നുള്ളൊരു കാറ്റഗറി ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും ഈ ടെസ്റ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു രോഗി വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ രോഗിക്ക് തൽക്കാലം അല്ല, അയാൾക്ക് ആശ്വാസം കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകൾ നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അത് പാരയായി വരത്തില്ലേ എന്നെന്റെ ഒരു സംശയമുണ്ട് എനിക്ക്. അതെനിക്ക് ദേവൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ല. എനിക്കത് വ്യക്തമായില്ല. എനിക്ക് വ്യക്തമായില്ല. രോഗങ്ങളില് ഒരു ഡോക്ടറിലേക്ക് ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ട് വരുവോ എന്തെങ്കിലും ഒരു വരുമ്പം ഇത് മീസിൽസ് ആണ് എന്ന് പ്രകടമായിട്ട് ഈ ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലാകുകയാണെങ്കിൽ അത് മീസിൽസ് ആണെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാം. ചിക്കൻ ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ലബോറട്ടറി എവിഡൻസിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതാ ഞാൻ പറയുന്നത്. ഈ പറയുന്നത് ഒരു ഡോക്ടർക്ക് ആ ഡോക്ടറുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അനുസരിച്ചോ ബുദ്ധിപരമായോ കണ്ടാൽ ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ മനസ്സിലാകുന്ന രോഗങ്ങളും ലബോറട്ടറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിലൂടെ മാത്രം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാവുന്ന രോഗങ്ങളുമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങിയേ. അപ്പോഴാണ് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിക്കാം. എന്റെ സംശയമാണ് മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലോസ് ഇട്ട് ഡിസീസ് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് അത്തരം അസുഖങ്ങൾ ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് നമ്മൾക്ക് ഒരു പരിമിതിയായിട്ട് നാളെ വരാം. ഇന്നത്തെ കാര്യമല്ല നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ നാളെ കൂടി കാണണം. മാത്രം എന്നും പറഞ്ഞ് കുറെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചാൽ ഒന്നത്. രണ്ടാമത്, മീസിൽസ് ആണെങ്കിൽ പോലും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ലാബ് ടെസ്റ്റ്, അതായത് ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണം എന്ന വാക്കാണ്. ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന എന്താണ് ഒരു വാക്കുണ്ടല്ലോ. അതിനുശേഷം മാത്രമേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാവുള്ളൂ. അതായത് ചികിത്സിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആയാൽ പോലും ശാസ്ത്രീയ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ ആളാണെങ്കിലും ലാബിൽ കാശ് കിട്ടിക്കണം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞാണെങ്കിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയ ഇതിന് ശേഷം മാത്രം അത് ഇല്ല എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കണോ? ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് വീണ്ടും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തി ആള് സുഖപ്പെട്ടു തെളിയിക്കണം. ഇത് തെളിയിക്കാൻ പോകുമ്പോ പറ്റുന്ന ഒരു കുഴപ്പം, പലപ്പോഴും സിംറ്റം എല്ലാം മാറിക്കഴിഞ്ഞ് സിംറ്റം എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറി ആള് സുഖപ്പെട്ടാലും ചില ലാബിലെ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയണത് അവർക്കും ദൈവം തമ്പുരാനും മാത്രമേ അറിയാവുള്ളൂ അതിന്റെ റിസൾട്ട് എങ്ങനെ വരുമെന്നുള്ളത്. എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ പല അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആളിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരിയാ, അത് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ശരിയാണ്, പൂർണ്ണമായും ശരിയാണത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഏത് രീതിയിൽ അത് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും? അത് നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ഡോക്ടർക്ക് പ്രഥമ പരിഗണന എന്ന് പറയുന്നത് രോഗിയുടെ അസുഖം. ഒരു ഡോക്ടറെ പ്രഥമ പരിഗണന എന്താണ്? ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതികമായിട്ട് കുറച്ച് ജാർഗൺസ് നിരത്തി വെക്കുകയോ അല്ല
ഒരു ഡോക്ടറെ കടമ. ആദ്യത്തെ അത് നമ്മുടെ ഇത് മാത്രമല്ല, ഫിസിഷ്യൻ ഹൈ ആൻഡ് ഓൺലി മിഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ഞാനത് പറയണം. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ഡോക്ടറെ ഇതിനകത്ത് എന്ത് എഴുതുമെന്ന് പറ ഡോക്ടർ. ഇതിനകത്ത് എന്ത് എഴുതി ചേർക്കണം? അല്ല, ഒരു സംശയം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ മുന്നിൽ ഒരു മീസിൽസ് രോഗി വരുന്നു, നമ്മൾ മീസിൽസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കുന്നു, ഭേദമാക്കുന്നു. പക്ഷെ അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് നമ്മൾ കരുതിയിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അസുഖം മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചോദിക്കുന്നത്. ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവർ പറയുന്നത് ലാബ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ ആ സാധനം കൂടി ചേർത്തിട്ട് വെച്ചിട്ട് വേണം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാനെന്ന് പറയുന്നു. അല്ല, അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം, നമുക്കിതിൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം, അതിന്റെ അർത്ഥം ഇവരുദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് കേസ് വന്നാലും ഉടനെ ലാബിൽ വിട്ടോണം, ലാബുകാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കാശ് കൊടുത്തേക്കണം, കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാവൂ. ഇതാണ് അവരുദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതാണ് ബിസിനസ് താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിന് നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതി ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് പറ. അത് ഏത് രീതിയിൽ നമുക്കത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏത് രീതിയിൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് സാറിപ്പോ അതിനെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല സാർ. കാരണം ഇപ്പോ ഈ ബില്ല് നിലവിലുള്ളതാണ്. ഈ ബില്ല് നിലവിലിരിക്കുന്നിടത്തോളം സാറിന് മീസിൽസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമില്ല, അധികാരമില്ല. അതുകൊണ്ട് സാർ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പൊ വേവലാതിപ്പെടണ്ട. അല്ല, അതൊരു ശരിയല്ലല്ലോ. നമ്മളിവിടെ ശരിയല്ല, ആശങ്കപ്പെടണം. ആ വാദഗതി ശരിയല്ല. ആ വാദഗതി ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ശരിയല്ല. ഞാനും പറയുന്നു എന്റെ കാര്യമെന്നല്ല അത് അങ്ങനല്ല. അതല്ല അതിന്റെ ശരി. ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ മാറ്റപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോമിയോ വൈദ്യശാസ്ത്ര പ്രകാരം തന്നെ നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ ഞാനതങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ തിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഇതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രകാരം ഈ ലാബ് റിപ്പോർട്ടിനെ നിർബന്ധമാക്കുകയും ലാബ് റിപ്പോർട്ടിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഈ ക്ലോസ് നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പകരം നമ്മൾ പറയുന്ന മാനദണ്ഡത്തിലേക്ക്, വിപുലമായ മാനദണ്ഡത്തിലേക്ക് ഈ ബില്ല് മാറ്റപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, പരിഹാരം പറയട്ടെ, അങ്ങനെ മാറ്റപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ആശങ്കയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ലല്ലോ. അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അല്ലാതെ ഞാൻ പരിഹസിച്ചതല്ല, കളിയാക്കിയതുമല്ല, തമാശയാക്കി തമാശയായിട്ട് അതിനെ എടുത്തതുമല്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അതെങ്ങനെ രീതിയിൽ അത് നമുക്കൊരു വാചകമാക്കാൻ പറ്റും? അല്ല, അത് നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ പ്രോട്ടോകോളിൽ പിന്നെ DMOയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോളിൽ ഇന്ന ലക്ഷണങ്ങളുള്ള ആയിട്ട് വരുന്ന രോഗികൾക്ക് പരിശോധനയ്ക്ക് ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ, അതായത് ഫസ്റ്റ് ഒരു മെഡിസിൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നാണല്ലോ അതിന്റെ കറക്റ്റ് വാക്ക്. അത് അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാം എന്ന് പ്രോട്ടോകോൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാമല്ലോ. പിന്നെ ഡോക്ടറെ, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. ആ രോഗിക്ക് 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും മരുന്ന് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അല്ല, അതിന് ചിലപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. നമ്മള് അതിനുള്ളിൽ രോഗിക്ക് കുറഞ്ഞാലോ, നമ്മുടെ പ്രോട്ടോകോൾ കുറഞ്ഞാൽ പോലും രോഗി പിറ്റേ ദിവസം 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വരുന്നു, ഡോക്ടർ എങ്ങനെ മരുന്ന് കൊടുക്കും? ഫസ്റ്റ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷന് മാത്രമല്ലേ, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നിൽക്കത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മാത്രം നിൽക്കത്തില്ലത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഏത് ഡിസീസിന്റെ ആണോ അത് 24 മണിക്കൂറിനകം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ലേ? അല്ല, ഈ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ നടത്തിയ പേഷ്യന്റിന് പിറ്റേ ദിവസം കുറവുണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ അയാൾ അത് ക്യൂർ ആവുന്നത് വരെ നമ്മളുടെ അടുത്ത് വരും. നമ്മൾ എങ്ങനെ മരുന്ന് കൊടുക്കും? സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ദേവൻ ഡോക്ടർ നന്നായിട്ടൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ. ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ? എല്ലാവരും MC മാത്രമല്ല, പലർക്കും ഫിറ്റ്നസ് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഫിറ്റ്നസ് പറഞ്ഞ രോഗം വിമുക്തി കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അതെ, അതാണല്ലോ രോഗവിമുക്തി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. അല്ല, നമ്മൾ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ പറയുന്ന ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ്, മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ല. മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന ആള് നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റിലായിരുന്നു എന്നും മറ്റുമൊക്കെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അങ്ങനെയല്ല, ഈ വ്യക്തിക്ക് ഇന്ന അസുഖമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് അവധി കൊടുക്കണം എന്ന് മാത്രമേ MC-യിലുള്ളൂ. ഫിറ്റ്നസ് പറഞ്ഞ ഇയാൾ അസുഖം വിമുക്തമായി, ഇനി ഇയാൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആരോഗ്യമായി എന്നാണ് പറഞ്ഞു എഴുതണം. അതെ, ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ MC FC തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം വരും. അല്ല പറയുന്നത്, ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനെ കുറിച്ചല്ല, ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. അവര് ഇപ്പൊ പുതിയ ബില്ല് പ്രകാരം അപ്പോഴും ഒരു ലാബ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തി നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് ഉള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെ, അല്ലെ ആ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഉൾപ്പെടെ കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്.
അല്ല അതൊക്കെ അതിൻ്റെ അവിടെ അകത്ത് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ അതാണ് പോലെ ചോദിച്ചത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് നെഗറ്റീവ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണ്ടേ? അപ്പൊ ചുരുക്കം ഒരു അസുഖത്തിന് 2 ടെസ്റ്റ് നടത്തി കൊടുക്കണമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അസുഖം ഭേദമായതിനു ശേഷം പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കും? ഉണ്ടാക്കാൻ ഇല്ല, പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അത് വേണ്ട. പോസിറ്റീവ് അത് ആയെന്നുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിധി വരെ വേണമെന്ന് അതൊരു പരിധി വരെ ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വലിയൊരു വിഷയമാക്കി വലിയ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും സാമ്പത്തിക പ്രാരാബ്ധത്തിലോട്ട് ആളുകളെ അതല്ല കൊണ്ടുപോകും ഒരു അസുഖം വന്ന്. ജനങ്ങളെ കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കേണ്ട വിഷയമാക്കി നമുക്ക് ഉയർത്തിയെടുക്കാവുന്ന വിഷയമാണത്. പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. പോസിറ്റീവായ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്ന് ഈ വകുപ്പിലെങ്ങും പറയുന്നില്ല. അല്ല ഡോക്ടറെ, ഇന്ന അസുഖം മാറി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആ അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അതിനു മുമ്പേ ഉള്ള എവിഡൻസ് വേണ്ടേ? അല്ല, വേണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ ഒരു വൈറൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ നിലവിൽ അയാൾക്ക് രോഗമില്ല എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ല നേരത്തെ അയാൾക്ക് രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് ഇതിപ്പോ ക്യാൻസർ പോലെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിയിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. നിലവിൽ അയാൾക്ക് രോഗമില്ല, അത്രേ പറയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയല്ല, രോഗമുക്തനായി എന്നാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. രോഗമുക്തനായി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിംറ്റമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഇപ്പോ ലാബ് ടെസ്റ്റിലൂടെ കൺഫേം ചെയ്ത് ഇല്ലാന്ന്. എന്തായാലും ആ ഒരു ആ പാദത്തിൽ നിൽക്കുവോ? എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അതെ ദേവ അതെ, ദേവൻ തന്നെ മുമ്പേ പറഞ്ഞില്ലേ, അതായത് ലാബ് ടെസ്റ്റിലൂടെ നമുക്ക് എല്ലാ രോഗങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടും മുക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടത്തില്ല. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടത്തില്ല. അത് ഇപ്പൊ തന്നെ മീസിൽസ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ചിക്കൻ ബോക്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ചിലപ്പോൾ ESR ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ടൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാര്യം എന്താ വെച്ചാല് ഈ രോഗം നമ്മുടെ ഇതനുസരിച്ചല്ല, ഏത് രോഗത്തിന്റെയും ചികിത്സ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് നോർമലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലാബ് റിപ്പോർട്ടിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ ലാബ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ESR ഇത്രയും കൂടിയിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തു എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഒരു ഇതല്ല. ഇതിനകത്ത് അല്ലാതെ വേറെ ഇതിലൊന്നും അല്ല, കോവിഡ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലാണ് RT-PCR ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതെ, അല്ലാതെ വേറെ ഏത് രീതിയിലാണ് ആ വാചകം അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് അങ്ങനെ ദേവൻ ഡോക്ടർ ആലോചിച്ച് എഴുതിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ അയാൾ ആ ജോലി ചെയ്യാൻ ഫിറ്റായി എന്നുള്ളതാണ്. രോഗവിമുക്തി എന്നുള്ള വാക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇല്ല. അല്ല ഡോക്ടർ, ഇതിനകത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഫിറ്റ് ടു റെസ്യൂം ദ ഡ്യൂട്ടി എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഡോക്ടറെ, ഇതിനകത്ത് ലാബ് റിസൾട്ടോട് കൂടി റിസൾട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണം ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ, മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ എന്നാണ് അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ലാബ് ടെസ്റ്റിന് അമിത പ്രാധാന്യം ഈ ബില്ലിൽ കൊടുക്കുന്നു എന്നും കൂടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കാണിക്കണം കേട്ടോ. ശരിയാവും. അത് ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും. നമ്മളെ പേരിലല്ല, ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതി ചേർക്കണം എവിടെയെങ്കിലും. ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. അവര് എപ്പോഴും ലാബിന്റെ മുമ്പിൽ ലാബിലിരിക്കാനേ സമയം കാണും. ജനങ്ങൾക്ക് എന്ന് മാത്രമല്ല, എംപ്ലോയീസിലുള്ള ആളുകൾക്ക്, എംപ്ലോയീസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക്, ഗവൺമെന്റ് ജീവനക്കാർക്ക്, ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് അവരെ പൈസ എവിടുന്ന് അല്ലെ. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മൾ ഈ പരാതി കൊടുക്കുമ്പോ അത് സർക്കാർ ഇതര ജീവനക്കാർക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് എഴുതുമ്പോ നമ്മൾ സർക്കാർ ജീവനക്കാരെ ഒരു പ്രതിനിധി കൂടി തന്നെ പിടിച്ചെടുക്കാമല്ലോ. നമ്മുടെ പരാതി പൊതുജനങ്ങളെന്നെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അവിടെ. എഴുതിയാൽ മതി. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് MC ഒക്കെ അത്യാവശ്യം ചോദിക്കുന്നത് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും മറ്റവരൊക്കെയാണല്ലോ. അതാണ് പൊതുജനങ്ങൾ MC-യുടെ കാശ് കുറച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഞാൻ അല്ല, നമ്മളുടെ പരാതി വായിച്ചു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ എന്നിട്ട് നാളെ കൊണ്ടുപോവാം. ഒരു സൈക്കോളജി ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത്. നമ്മള് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ വിഷമം പരിഗണിച്ചു. ബാബുരാൻ ഡോക്ടർ ചേർക്കുമ്പോ എവിടെയാണോ യുക്തിപരമായിട്ട് ഈ ലാബ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന് അമിത പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബില്ലാണ് ഈ പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ലെന്ന് എവിടെയാണോ ചേർക്കാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെ എന്തായാലും ചേർപ്പേ.
പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി ഇന്നത്തേക്ക് പിരിയാം. ദേവൻ ഡോക്ടർ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ഈ ഭാഗത്ത് എന്താണ് ചേർക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി എന്ന് ഇതിന് ടെക്സ്റ്റ് ആക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ദേവരായ ഡോക്ടറും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൂടി ആലോചിച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും മാഡം ഉണ്ടാക്കുക. ആലോചിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ, ആലോചിക്കുന്ന എല്ലാരും കൂടി ആലോചിക്കണം. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത് അനലൈസ് ചെയ്ത് എല്ലാരെയും മനസ്സിലിരിപ്പ് എന്താണെന്ന് ഇപ്പം ദേവൻ ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. പലരുടെയും മനസ്സിലിരിപ്പ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല. അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ പറഞ്ഞാൽ നടക്കത്തില്ല ഡോക്ടറെ. നമുക്ക് ചർച്ചയിൽ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തത വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം. ഡോക്ടറെ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പൊ. അത്യാവശ്യം കുറച്ചു പേര് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിന് ഇവിടെ അധികം ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ എന്താണെന്നുള്ളതൊന്നും ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കണം കേട്ടോ ഓരോരുത്തരും. അത് തന്നെയാണ് ഞാനും പറഞ്ഞത്. പലരുടെയും മനസ്സിലിരിപ്പ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയാൻ പാടില്ല. അവരെ നമ്മളെ ഈ അഭിപ്രായത്തിനോട് അവരെല്ലാം യോജിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത്. എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്യൂ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലാബ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു രോഗം കൺഫേം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലാബ് റിസൾട്ട് അത്യാവശ്യമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മുക്തിയായെന്നും ഇത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാബ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഇത് നമുക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. അല്ല, അത് ഡോക്ടറെ ചാടിക്കറി പറയാതെ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ. അപ്പൊ എങ്ങനെ ബില്ലില് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്തെടുക്കാം? ലാബ് റിസൾട്ടിനോട് നമ്മൾക്ക് യോജിപ്പ് തന്നെയാണ്. ലാബ് റിസൾട്ടിനോട് യോജിപ്പില്ലാതില്ല. ഡയഗ്നോസ് ലാബ് റിസൾട്ട് ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രീയ ഇതനുസരിച്ച് ഇത് ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ രോഗമുക്തിയുടെ കാര്യം വരുമ്പോ ഈ ലാബ് റിസൾട്ട് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടറുടെ പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തിൽ മാത്രം ആക്കുക. അതെ, ഇതുവരെ വന്ന ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ധാരണയായിട്ടുണ്ട് മാഡം. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. ലാബ് ടെസ്റ്റുകളെ പൂർണ്ണമായും നിരാകരിക്കാതെ ഹരിഹരൻ, അത് ഞാനും നേരത്തെ തൊട്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഹരിഹരൻ ഡോക്ടർ അത് തന്നെ പറയണം. അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിരാകരിക്കാൻ പാടില്ല. ഇതൊരു സയന്റിഫിക് ഏറയാണ്. അത് തന്നെ ഈ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയപ്പോഴേ ഞാനത് പറഞ്ഞത്. അത് നമുക്ക് നിരാകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ലാബിനെ ഒന്നും നിരാകരിച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. കാര്യം നമ്മളെ എല്ലാ ശാസ്ത്രശാഖയും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട്. കാര്യം ഒരു രീതിയിൽ അതും ഡിസീസും ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യണം, മെഡിസിനും ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യണം. ലാബ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നിരാകരിക്കണമെന്ന് ആരും ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ല സാർ ഇവിടെ. ഇല്ല, പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതെ, ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അല്ല, 2 സമയം കൂടെ അത് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റൂലെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. എപ്പോഴും ലാബ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന് ആളുകളെ പറഞ്ഞു വിടുക എന്നുള്ളത് അവരൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അങ്ങനെയല്ല, 2 സമയമൊന്നും പറയരുത്. 2 സമയത്തും വേണ്ടതാണല്ലോ. ഇപ്പം ആന്റിജൻ നെഗറ്റീവ്, ഇപ്പൊ കോവിഡ് അത് ടെസ്റ്റ് തെറ്റാതെ പിന്നത്തെ കാര്യം, നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് അങ്ങനെയുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും അനുവദനീയമല്ല. ചില നിയന്ത്രിത സാഹചര്യങ്ങൾ മാത്രം. ഒരു ഇഷ്യൂ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയേക്കാം. അതായത് ഈ MMR വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ മീസിൽസിന് എടുക്കുന്നത്, ഇവരെടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് വരുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേഷ്യന്റിന് MMR വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടും മീസിൽസ് വരുന്നെങ്കിൽ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പിന്നെയും പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ MMR വാക്സിൻ എടുത്തതാണോ? അല്ല, ഞാൻ MMR വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ ചില പേഷ്യൻസ് എടുത്തതാണ്. അപ്പൊ MMR വാക്സിൻ എടുത്ത ഒരു പേഷ്യന്റിന് ഈ മീസിൽസ് വന്നിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് വാക്സിൻ എടുത്ത കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ വരുത്തില്ല എന്ന് ആര് പറയും? അലോപ്പതിക്കാരൻ പറയും. അതുകൊണ്ട് അത് മീസിൽസ് അല്ല, അത് വെറും MMR മംസ. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റൂബെല്ലയുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മീസിൽസ് ആണെന്ന്?
MMR എടുത്ത കുട്ടിക്ക് അത് വെറും തക്കാളിപ്പനിയാ എന്ന് പറയും. തക്കാളിപ്പനി എന്നാ പിന്നെ അത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടേ ഡോക്ടർ? തക്കാളിപ്പനിയുടെ എറപ്ഷൻ അല്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ അവര് അതും ഒരു ഇതാന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം കണക്കാക്കി വേണം നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ. ദേവൻ ഡോക്ടർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഇലയ്ക്കും മുള്ളിലും കേടില്ലാതെ ബാബുരാജ ഡോക്ടർ ദേവൻ ഡോക്ടറും കൂടെ ആലോചിച്ച് അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പരിഹാരം. അലികുമാർ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഒരു രോഗം ഭേദമാകുമ്പോ ഒരു മെഡിക്കൽ ഓഫീസർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർക്ക് ഉള്ള ഒരു സാമാന്യ ബോധ്യത്തില് നമുക്ക് കൊടുത്തുകൂടെ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്? ഒരു അസുഖം ഉള്ള ആളിനെയും ഒരു അസുഖം ഭേദമായ ആളിനെയും കൂടെ ഒരു മെഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർക്ക് തിരിച്ചറിയത്തില്ലേ? ബോധ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാം തീരുമാനിക്കാൻ അതെ, ബോധ്യത്തിന്റെ ബുദ്ധിയുടെ ഒന്നും കാര്യം നിയമത്തിന് മുന്നിൽ ഇല്ല ഡോക്ടർ. ഇല്ല, നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ ബുദ്ധിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ബോധ്യം അങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. നിയമം നിയമമാണ്. അത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ബോധ്യത്തിലല്ലേ? അല്ല, പിന്നെ അങ്ങനെ ബോധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമല്ലല്ലോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുക. ബോധ്യമുണ്ടെന്നുള്ള ന്യായം നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കത്തില്ല. ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്? പിന്നെ അത് എന്നിട്ട് ഇതുവരെ ഒരു കുഴപ്പവും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? അല്ല, അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ ബോധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല, നമ്മള് എല്ലാ പരിശോധനകളും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കൊടുക്കണെന്നാണ് അതിന്റെ അടിയിൽ എഴുതണം. ആഫ്റ്റർ ഓൾ, അതെ, അങ്ങനെയാണ് എഴുതണം. ബോധ്യം അല്ല അത്. By examining all the parameters. By examining all the parameters. അതെ, ആൾ ദ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ലാബ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ മാത്രമല്ല വരിക. ഒരു നമ്മളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഡോക്ടറുടെ സ്കില്ലും അങ്ങനെ എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇത്രയും നാള് ഈ ലാബ് റിപ്പോർട്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് ഇവിടെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അത് എടുത്തു പറയുന്നത്. അത് പറയാം നമുക്ക്. പക്ഷെ നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രശ്നം അതല്ല. നമ്മൾക്ക് ചികിത്സാ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ലാബ് ഒക്കെ നമ്മുടെ വഴിക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. നമ്മളതിനെ ഒരു അമിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള, അതായത് അതിനൊരു ആർക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ ഒരു വാചകത്തിൽ അതിനെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒന്നിനെയും നിരാകരിക്കരുത്, ഒന്നിനെയും പൂർണ്ണമായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ വലിയ രീതിയിൽ ഒന്നും പറയാതിരുന്നാൽ മതി, മറ്റത് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഇവിടെ അധികം തിരുത്തൽ ആവശ്യമില്ല. അത് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ സൂചിപ്പിക്കാന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇനി ഉള്ള ചർച്ച, ഇനി അഥവാ കൂടുതൽ ഏതെങ്കിലും ഭേദഗതികൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് വരിക നാളത്തേക്ക്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്ത എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനും ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ടും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഇന്നത്തെ മലയാളം സെഷൻ പ്രോഗ്രാം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.